Orang seorang orang teacher ni kau kena tanda, tapi sini ya, semua kita harus buat itu. Orang semua itu selesai boleh? Boleh. Primary committee kaisa khairana nangmasang kaisa unit do nangni joto je school tongai je student all student ra sawo participate ma khainai nora esa member tongai to sing pinang bagai sini tiba hali bagai sini mantan bagai sing amai kan khon sini na to sini sing khon to sama ka hada suara manja tamai dan buru sini ka suara manja tamai buru khai semua konek kena sunantar aja. Orang seorang orang teacher ni kau kena tanda, tapi sini ya, semua kita harus buat itu. Orang semua itu selesai boleh? Boleh. Primary committee kaisa khairana nangmasang kaisa unit do nangni joto je school tongai je student all student ra sawo participate ma khainai nora esa member tongai to sing pinang bagai sini tiba hali bagai sini mantan bagai sing amai kan khon sini na to sini sing khon to sama ka hada suara manja tamai dan buru sini ka suara manja tamai buru khai semua konek kena sunantar aja. Orang seorang orang teacher ni kau kena tanda, tapi sini ya, semua kita harus buat itu. Orang semua itu selesai boleh?
Sunday. Primary committee kaisa khairuna nangmasung kaisa unit do nongni joto je school tongai je student all student ras abo participate ma khainai nora eta member tongai do sung thunani bagai sini tiba khani bagai sini man thangble sung amai kan khon tongai do sini sung khon tsama ka hada sura lanja tamai tambure sini kasar lanja tamai buru khai sung ora kona khelo suna tarnaja Orang seorang teacher ni kau khatam deh, tapi sini ya, semua kita sudah itu. Orang semua ikut saya boleh. Boleh. Primary committee kaisa khairuna nangmasung kaisa unit do nongni joto je school tongai je student all student ras abo participate ma khainai nora eta member tongai do sung thunani bagai sini tiba khani bagai sini man thangble sung amai kan khon tongai do sini sung khon tsama ka hada sura lanja tamai tambure sini kasar lanja tamai buru khai sung ora kona khelo suna tarnaja Orang seorang teacher ni kau khatam deh, tapi sini ya, semua kita sudah itu. Orang semua ikut saya boleh. Boleh.
School primary committee kaisa khairuna nang kaisa unit do nongni joto je school dong je student all student ra abo participate ma khainai nora eta member dong to sing pinang bagai sini tiba hali bagai sini manthang bagai sing amai kan khon sini to sini sing khon to sama ka hada suara manja tamai dan buru sini kasar aja tamai buru khai senora ko na khelo sunan tar aja orang selama teacher ni kau khatam deh, saya sini ya, saya dihantar semua itu. Orang semua itu saya boleh, boleh. School primary committee kaisa khairuna nang kaisa unit do nongni joto je school dong je student all student ra abo participate ma khainai nora eta member dong to sing pinang bagai sini tiba hali bagai sini manthang bagai sing amai kan khon sini to sini sing khon to sama ka hada suara manja tamai dan buru sini kasar aja tamai buru khai senora ko na khelo sunan tar aja orang selama teacher ni kau khatam deh, saya sini ya, saya dihantar semua itu. Orang semua itu saya boleh, boleh. Orang
Nong kaisa nong school ni primary committee kaisa khairuna nong song kaisa unit do nong ni joto je school dong je student all student ra abo participate ma khainai nora eta member dong do song pinani bagai sini ti bahani bagai sini man thang bagai song amai kan khon chi dong do ini sing khon sama ka hada suara manja kamai dan buru sini suara manja kamai buru khai semua kau nak kenal senang terlaja. Orang semua teacher ni kau khatam deh. Saya sini ya, semua dihantar semua itu. Orang semua ikut terlihat ni. Pandai. Nong kaisa nong school ni primary committee kaisa khairuna nong song kaisa unit do nong ni joto je school dong je student all student ra abo participate ma khainai nora eta member dong do song pinani bagai sini ti bahani bagai sini man thang bagai song amai kan khon chi dong do ini sing khon sama ka hada suara manja kamai dan buru sini suara manja kamai buru khai semua kau nak kenal senang terlaja. Orang semua teacher ni kau khatam deh. Saya sini ya, semua dihantar semua itu. Orang semua ikut terlihat ni. Pandai.
চলে না চলে না চলে না একে সবাই চলে না চলে না চলে না একে সবাই চলে না চলে না সংগ্রাম দিবসরা হায় হায় দিবসরা ছি ছি দিবসরা ধু ধু দিবসরা ধু ধু Sino hanya sini sudah sampai kurung mata itu. Semua kasih, nunggu sekolah ni primary committee kasih, kairan nang masuk kasih unit. Do, nunggu jodoh je school tu je student, all student orang sama participate mak kainan orang asam member tu itu. Sem, kita ni bagai sini tiba hari bagai sini mantan bagai sem, amai kan kurang sih tu itu. Sini sem kurang tu sama kaya ada. Suara mana tamai? Kita beri sini suara mana tamai? Beri kai? Semua kalau kita sudah terlalu, orang semua orang teacher ni kau khatam deh, tapi sini ya semua dihantar semua itu, orang semua itu terlalu deh, pandai. সংগ্রাম দিবসরা হায় হায় দিবসরা ছি ছি দিবসরা ধু ধু দিবসরা ধু ধু We want justice. Sino hanya sini sudah sampai kurung mata itu. Semua kasih, nunggu sekolah ni primary committee kasih, kairan nang masuk kasih unit. Do, nunggu jodoh je school tu je student, all student orang sama participate mak kainan orang asam member tu itu. Sem, kita ni bagai sini tiba hari bagai sini mantan bagai sem, amai kan kurang sih tu itu. Sini sem kurang tu sama kaya ada. Suara mana tamai? Kita beri sini suara mana tamai? Beri kai? Semua kalau kita sudah terlalu. Orang semua orang teacher ni kau khatam deh, tapi sini ya semua dihantar semua itu, orang semua itu terlalu deh, pandai.
silagi haikana sin soto sabe kurui ma tangai to nongro kaisa nongro school ni primary committee kaisa khairona nongma song kaisa unit to nongni joto je school tongai je student all student ra abo participate ma khainai nora eta member tongai to sing pinani bagai sini tiba hali bagai sini manthang bagai sing amai kan khon tongai to sini sing khon to sama ka hada suara manja tamai dan buru sini suara manja tamai buru khai senor konek hello sunan tarnaja orang senor teacher ni kau khatam de tai sini ya sudah dihata sudah itu orang itu terlihat boleh pandai nongro kaisa nongro school ni primary committee kaisa khairona nongma song kaisa unit to nongni joto je school tongai je student all student ra abo participate ma khainai nora eta member tongai to sing pinani bagai sini tiba hali bagai sini manthang bagai sing amai kan khon tongai to sini sing khon to sama ka hada suara manja tamai dan buru sini suara manja tamai buru khai senor konek hello sunan tarnaja orang senor teacher ni kau khatam de tai sini ya sudah dihata sudah itu orang itu terlihat boleh pandai
kaisa nong school ni primary committee kaisa khairona nong masung kaisa unit do nong ni joto je school dong je student all student ra abo participate ma khainai nora esa member dong do sing hinani bagai sini ti bahani bagai sini man thang bagai sing amai kan khon chi na do sini sing khon tu sama ka hada suara manja tamai dan bude sini sa suara manja tamai bude khai senora ko na khelo suna tar na ja Orang seorang teacher ni kau khatam deh, tapi sini ya semua dihantar semua itu. Orang semua ikut sana boleh, pandai. Nong school ni primary committee kaisa khairona nong masung kaisa unit do nong ni joto je school dong je student all student ra abo participate ma khainai nora esa member dong do sing hinani bagai sini ti bahani bagai sini man thang bagai sing amai kan khon chi na do sini sing khon tu sama ka hada suara manja tamai dan bude sini sa suara manja tamai bude khai senora ko na khelo suna tar na ja Orang seorang teacher ni kau khatam deh, tapi sini ya semua dihantar semua itu. Orang semua ikut sana boleh, pandai. Nong school ni primary committee kaisa khairona nong masung kaisa unit do
नोंनि जत' जे स्कुल दंनाय जे स्टुडेन्ट all student are our participate ma khainai nora eba member tongai to जों फैनानै बागै एसे बाहायनो बागै एसे मान थांनो बागै जों अमायगोन खरंसे थांनाय दं जोंनि जों खरंसे समायखा होदा सुवारान जाखांबाय जों बुरखि जिनि सुवारान जाखांबाय बुरखाय जों नरबाय कने खेलो सुना सरना जा बरं सोनमर टीचर ने को खतम दे तै चिरि यार सुना दिखता सुबादि दो बरं सोई को सरना ले बंदे नंबर स्कूल नि प्राइमरी कमिटी कासा खायरना नंबर सं कासा यूनिट दो नंनि जत' जे स्कुल दंनाय जे स्टुडेन्ट all student are our participate ma khainai nora eba member tongai to जों फैनानै बागै एसे बाहायनो बागै एसे मान थांनो बागै जों अमायगोन खरंसे थांनाय दं जोंनि जों खरंसे समायखा होदा सुवारान जाखांबाय जों बुरखि जिनि सुवारान जाखांबाय बुरखाय जों नरबाय कने खेलो सुना सरना जा बरं सोनमर टीचर ने को खतम दे तै चिरि यार सुना दिखता सुबादि दो बरं सोई को सरना ले बंदे नंबर स्कूल नि प्राइमरी कमिटी कासा खायरना नंबर सं कासा यूनिट दो नंनि जत' जे स्कुल दंनाय जे स्टुडेन्ट
all student are our participate ma khainai nora as a member tomato so pinang bagai sini tiba hali bagai sini man sang bagai sing amai kan khon sini tomato ini sing khon tu sama kaya ada suara manja tamai dan buru sini suara manja tamai buru kai semua konek hello sunan teraja orang semua orang teacher ni kau khatam deh tapi sini ya semua kita semua itu orang semua itu selalu boleh boleh primary committee kasha khairuna nang masung kasha unit do nang ni joto je school to je student all student are our participate ma khainai nora as a member tomato so pinang bagai sini tiba hali bagai sini man sang bagai sing amai kan khon sini tomato ini sing khon tu sama kaya ada suara manja tamai dan buru sini suara manja tamai buru kai semua orang konek hello sunan teraja orang semua orang teacher ni kau khatam deh tapi sini ya semua kita semua itu orang semua itu selalu boleh boleh primary committee kasha khairuna nang masung kasha unit do nang ni joto je school to je student all student are our participate ma khainai nora as a member tomato so
Pinangnya bagai sini tiba hanya bagai sini mantan bagai sini amaikan kurang sih tanah itu. Ini semua itu sama kayak ada. Suara manja tamai. Kita berdua sini suara manja tamai. Berdua semua orang konek hello semua antar aja. Orang semua orang pican kau khatam deh. Tapi sini ya semua dihantar semua itu. Orang semua itu terlihat deh. Pandai. Nomor school ni primary committee kaisa khairuna nomor song kaisa unit do nomor joto je school to je student all student ra abo participate ma khainai nora as a member to to sing pinangnya bagai sini tiba hali bagai sini mantan bagai sing amaikan kurang sih tanah itu ini semua itu sama kayak ada suara manja tamai kita berdua sini suara manja tamai berdua semua orang konek hello semua antar aja. Orang semua orang pican kau khatam deh. Tapi sini ya semua dihantar semua itu. Orang semua itu terlihat deh. Pandai. Nomor school ni primary committee kaisa khairuna nomor song kaisa unit do nomor joto je school to je student all student ra abo participate ma khainai nora as a member to to sing pinangnya bagai sini tiba hanya bagai sini mantan bagai sing amaikan kurang sih tanah itu ini semua itu sama kayak ada suara manja tamai
nonton aja. Orang seorang teacher ni kau khatam deh. Tapi sini ya, semua kita harus buat itu. Orang semua itu terlihat ni. Pandai. Primary committee kaisa khairuna nangmasung kaisa unit do nongni joto je school dong je student all student ra jawo participate ma khainai nora eta member dong to sing pinang bagai sini tiba hali bagai sini mantan bagai sing amai kan khon sini na to ini sing khon sama ka hada suara manja kamai dan buru sini suara manja kamai buru khai semua kau nak kenal senang aja. Orang seorang teacher ni kau khatam deh. Tapi sini ya, semua kita harus buat itu. Orang semua itu terlihat ni. Pandai. Primary committee kaisa khairuna nangmasung kaisa unit do nongni joto je school dong je student all student ra jawo participate ma khainai nora eta member dong to sing pinang bagai sini tiba hali bagai sini mantan bagai sing amai kan khon sini na to ini sing khon sama ka hada suara manja kamai dan buru sini suara manja kamai buru khai semua kau nak kenal senang aja. Orang seorang teacher ni kau khatam deh. Tapi sini ya, semua kita harus buat itu.
Mahasiswa ikut terlihat boleh? Boleh. Nong school ni primary committee kaisa khairuna nong masung kaisa unit do nong ni joto je school dong je student all student ra abo participate ma khainai nora eta member tong to sing pinang ne bagai sini tiba khali bagai sini man thang bagai sing amai kan khon sing na to sini sing khol to sama ka hada suara manja kamai dan buru sini kasar ra kamai buru khai senora ko na khelo sunan tar na ja Orang seorang teacher ni kau khatam deh, tapi sini ya, semua dihantar semua itu. Orang seorang itu terlihat boleh? Boleh. Nong school ni primary committee kaisa khairuna nong masung kaisa unit do nong ni joto je school dong je student all student ra abo participate ma khainai nora eta member tong to sing pinang ne bagai sini tiba khali bagai sini man thang bagai sing amai kan khon sing na to sini sing khol to sama ka hada suara manja kamai dan buru sini kasar ra kamai buru khai senora ko na khelo sunan tar na ja Orang seorang teacher ni kau khatam deh, tapi sini ya, semua dihantar semua itu. Orang seorang itu terlihat boleh? Boleh.
प्राइमरी कमिटी kaisa khairana nang masung kaisa unit do nang joto je school dong je student all student ra abo participate ma khainai nora eba member dong do sing pinang bagai sini tiba hali bagai sini man thang bagai sing amai kan khon si na do ini sing khon tu sama ka hada suara manja kamai dan buru sini sa suara manja kamai buru khai senor ko na khelo sunan tar aja orang sama orang teacher ni kau khatam deh, tapi sini ya, semua kita semua itu, orang semua itu saling apa? Pandai. प्राइमरी कमिटी kaisa khairana nang masung kaisa unit do nang joto je school dong je student all student ra abo participate ma khainai nora eba member dong do sing pinang bagai sini tiba hali bagai sini man thang bagai sing amai kan khon si na do ini sing khon tu sama ka hada suara manja kamai dan buru sini sa suara manja kamai buru khai senor ko na khelo sunan tar aja orang sama orang teacher ni kau khatam deh, tapi sini ya, semua kita semua itu, orang semua itu saling apa? Pandai.
খবর চাই না তাকে সবাই চলে না তাকে সবাই চলে না তাকে সবাই চলে না Nong kaisa nong school ni primary committee kaisa khairuna nong masong kaisa unit do nong ni joto je school to je student all student ra abo participate ma khainai nora eta member to to sing pinang me bagai sini ti bahali bagai sini man thang bagai sing amai kan khon si na do sini sing khon to sama ka hada suara nanda kamai dan buru sini sa suara nanda kamai buru kai semua ko na khelo sunan tarna ja Orang seorang teacher ni kau kata deh, saya sini ya, saya dihantar semua itu. Orang seorang itu terlihat boleh, boleh. Nong kaisa nong school ni primary committee kaisa khairuna nong masong kaisa unit do nong ni joto je school to je student all student ra abo participate ma khainai nora eta member to to sing pinang me bagai sini ti bahali bagai sini man thang bagai sing amai kan khon si na to sini sing khon to sama ka hada suara nanda kamai dan buru sini sa suara nanda kamai buru kai semua ko na khelo sunan tarna ja Orang seorang teacher ni kau kata deh, saya sini ya, saya dihantar semua itu. Orang seorang itu terlihat boleh, boleh. Pakai coba
চলে না 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 Nong kaisa nong school ni primary committee kaisa khairuna nong masung kaisa unit do nong ni joto je school to je student all student ra aro participate ma khainai nora eta member to to sing thina me bagai sini ti bahali bagai sini man thang bagai sing amai kan khon si na to sini sing khol to sama ka hada suara manja tamai dan buru sini ka suara manja tamai buru khai senora ko na khelo suna tar na ja Orang seorang teacher ni kau khatam deh, saya sini ya, saya dihantar semua itu. Orang itu saya boleh, boleh. Nong kaisa nong school ni primary committee kaisa khairuna nong masung kaisa unit do nong ni joto je school to je student all student ra aro participate ma khainai nora eta member to to sing thina me bagai sini ti bahali bagai sini man thang bagai sing amai kan khon si na to sini sing khol to sama ka hada suara manja tamai dan buru sini ka suara manja tamai buru khai senora ko na khelo suna tar na ja Orang seorang teacher ni kau khatam deh, saya sini ya, saya dihantar semua itu. Orang itu saya boleh, boleh. Chole na
支持，你们谁来支持？你们谁来支持？Yes, yes,你们谁来做嘛？We want justice. We. Masih lagi hanya sin sudah sampai kurung lima tahun itu. Semua kasar, nomor school ni primary committee kasar, kairan nomor song kasar unit. Tu. Nomor joto je school tu je student. All student orang tahu, participate makanya orang itu member tu itu. Kita ni bagai sini, tiba hari bagai sini, mantan bagai sini, amakan kurang sini itu. Ini semua itu semua kaya ada. Semua orang kamai. Dan budak sini kasar orang kamai. Budak kai. Semua orang kontak kita semua antar aja. Orang semua orang teacher ni kau khatam deh. Tapi sini ya, semua kita semua itu. Orang semua ikut sana boleh. Boleh. Masih lagi hanya sin sudah sampai kurung lima tahun itu. Semua kasar, nomor school ni primary committee kasar, kairan nomor song kasar unit. Tu. Nomor joto je school tu je student. All student orang tahu, participate makanya orang itu member tu itu. Kita ni bagai sini, tiba hari bagai sini, mantan bagai sini, amakan kurang sini itu. Ini semua itu semua kaya ada. Semua orang kamai. Dan budak sini kasar orang kamai. Budak kai. Semua orang kontak kita semua antar aja. Orang semua orang teacher ni kau khatam deh. Tapi sini ya, semua kita semua itu. Orang semua ikut sana boleh. Boleh. সংগ্রাম সদা চিঠি সদা চিঠি সদা চিঠি
ma tangai to sing nong lo kaisa nong lo school ni primary committee kaisa khairuna nong lo sing kaisa unit do nong ni joto je school to je student all student ra abo participate ma khainai nora eta member tangai to sing pinang e bagai sini tiba hali bagai sini man thang bagai sing amai kan khon sing tangai to sini sing khon to sama ka hada suara landa tangai dan berarti sini suara landa tangai berlakai Senora kami kena sudah terlaja. Orang senora teacher ni kau kena tanda. Tapi sini ya sudah dihantar semua itu. Orang semua itu terlalu boleh. Pandai. Nong school ni primary committee kaisa khairuna nong sing kaisa unit do nong ni joto je school to je student all student ra abo participate ma khainai nora eta member tangai to sing pinang e bagai sini tiba hali bagai sini man thang bagai sing amai kan khon sing tangai to sini sing khon to sama ka hada suara landa tangai dan berarti sini suara landa tangai berlakai senora kami kena sudah terlaja. Orang senora teacher ni kau kena tanda. Tapi sini ya sudah dihantar semua itu. Orang semua itu terlalu boleh. Pandai. Nong school ni primary committee kaisa khairuna nong sing kaisa unit do
नोंनि जत' जे स्कुल दंनाय जे स्टुडेन्ट all student are also participate ma khainai nora as a member tongai to जों फिल्मनि बागै एसेनि बाहानि बागै एसेनि मान थांबोले जों अमायगोन खनसे थांनाय तो बिनि सिम खरं समा केहदा सुरा लांजा थांबाय जों बुरो सिनि सासरा लांजा थांबाय बुरो खाय जों नोरै कने खेलो सुना थांनाय जा बरं सोमरो टिचरनि को खायदाम दे ताई सिनि यार समा दिहता सुबादि तो बरं सोइको चले आले बन्दै नंगौ स्कुलनि प्राइमारि कमिटि कायसा खायरना नंगौ जों कायसा यूनिट तो नंगौ जत' जे स्कुल दंनाय जे स्टुडेन्ट all student are also participate ma khainai nora as a member tongai to जों फिल्मनि बागै एसेनि बाहानि बागै एसेनि मान थांबोले जों अमायगोन खनसे थांनाय तो बिनि सिम खरं समा केहदा सुरा लांजा थांबाय जों बुरो सिनि सासरा लांजा थांबाय बुरो खाय जों नोरै कने खेलो सुना थांनाय जा बरं सोमरो टिचरनि को खायदाम दे ताई सिनि यार समा दिहता सुबादि तो बरं सोइको चले आले बन्दै नंगौ स्कुलनि प्राइमारि कमिटि कायसा खायरना नंगौ जों कायसा यूनिट तो नोंनि जत' जे स्कुल दंनाय जे स्टुडेन्ट all student are also participate ma khainai
खायनाय नरा एबा मेम्बार दंनायखौ जों फैनायनि बागै एसे मिथिबा खालि बागै एसे मान थांनो बागै जों अमायखौनो खनसे थानायखौ जोंनिसिम खरंखौ समायखौ होदा सुनारायलाय जाखांबाय जों बुरैसिं जिनि सासेयारायलाय जाखांबाय बुरैयाखै जों नराय कन्डाक्टरनो सुनांसारनाय जा Orang seorang teacher ni kau kena tanda, saya sini ya, semua dihantar semua itu. Orang semua ikut saya boleh? Boleh. মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করলেন বিগত বিধানসভা নির্বাচনে চণ্ডীপুরের মথার প্রার্থী রঞ্জন সিনহা। প্রদত্ত হলফনামায় শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে ভুল তথ্যের অভিযোগ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। সদ্য সমাপ্ত রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করলেন বিগত বিধানসভা নির্বাচনে চণ্ডীপুরের মথার প্রার্থী রঞ্জন সিনহা। প্রদত্ত হলফনামায় শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে ভুল তথ্যের অভিযোগ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। সদ্য সমাপ্ত রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হয়ে বর্তমানে সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার পালন করছেন টিঙ্কু রায়। তবে এবার প্রথা অনুযায়ী নির্বাচনের আগে টিঙ্কু রায় যে হলফনামা জমা দিয়েছিল সেই হলফনামায় ইচ্ছাকৃতভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে কারচুপি করছেন মন্ত্রী, এমনটাই অভিযোগ করছেন সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে মথা দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা রঞ্জন সিনহা। শ্রী সিনহা দাবি করেছেন প্রদত্ত হলফনামায় টিঙ্কু রায় ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা দাখিল করার ক্ষেত্রে কারচুপির রাস্তা গ্রহণ করছেন, যা আইনগতভাবে দণ্ডনীয় এবং শাস্তির যোগ্য অপরাধ। এখানে উল্লেখ্য, মন্ত্রী টিঙ্কু রায় দাখিলকৃত হলফনামায় দাবি করেছিলেন উনি উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ, কিন্তু এখন এই শিক্ষাগত যোগ্যতায় তথ্য নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে সেই বিতর্ক কোন দিকে? আগে আমার আপনারা একটু পরিচয়টাও জানেন। আমার নাম রঞ্জন সিনহা, বাড়ি কৈলাসহর, এবং আমি এক্স সার্ভিসম্যান আর্মি। দীর্ঘ 22 বছর আমি আর্মিতে চাকরি করছি। এরপরে এখানে আসার পরে আমি 23 বছর ভারতীয় জনতা পার্টিতে কাজ করছি। 29 জানুয়ারি 2023 আমি ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়ছি। আজকে আপনার একটা বিশেষ একটা কারণে আপনাদের সামনে আসতে বাধ্য হয়েছি। কিছু কিছু যে অন্যায় যেগুলো হইতেছে সেগুলো সম্পর্কে আমি আপনাদের কাছে একটা প্রেস বিজ্ঞপ্তি টানি, যেটা প্রত্যেকটা কপি আমি আপনাদের প্রত্যেকটা কপি পাইবেন, এবং আমি যে কথাগুলো কইব তার প্রত্যেকটা তথ্য আমার কাছে আছে। আমি মানে তথ্যের বাইরে আমি কোনো কথা বলব না। আমরা সবাই জানি, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রার্থীদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিতে হয় এবং মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামা দাখিল করতে হয়। হলফনামায় প্রার্থীর বিস্তারিত বিবরণ, যেমন সম্পত্তির হিসাব, আয়কর, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি প্রকাশ করতে হয়। সেই অনুসারে বিগত দ্বাদশ ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন 2023 ঊনকোটি জেলার 52 চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী শ্রী টিঙ্কু রায় জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের 33A ধারার অধীনে প্রদত্ত ফর্ম 26A হলফনামা জমা দিয়েছেন। শ্রী রায় বর্তমানে একজন বিধায়ক এবং মন্ত্রী। তিনি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন 30 জানুয়ারি 2023। নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। মনোনয়নপত্রে তিনি শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য গোপন করে একটি ভুয়ো সংস্থা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশের জাল সার্টিফিকেট এনে জমা দিয়েছেন। টিঙ্কু রায় দাবি করেছেন যে তিনি 29 বছর বয়সে 2004 সালে বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন মধ্য ভারত গোয়ালিয়র দ্বাদশ শ্রেণী পরীক্ষা পাশ করেছিলেন, যা বাস্তবে অস্বাভাবিক এবং অবিশ্বাস্য। যেখানে 17-18 বছরে আমরা দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করি, উনি 29 বছর বয়সে দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করেছেন।
বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন মধ্য ভারত সেটা এমনিতে একটা ফেক বোর্ড, যার কোনো রেকর্ড ভারতবর্ষের কোথাও নাই। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের 33A ধারার হলফনামা ফর্ম 26A তার দেওয়া শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তঞ্চকতাপূর্ণ। কারণ বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন মধ্য ভারত গোয়ালিয়র নামে এমন কোনো মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড নেই যা ভারত সরকার দ্বারা গঠিত কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ দপ্তর MHRD নতুন দিল্লি দ্বারা স্বীকৃত এবং অনুমোদিত। ত্রিপুরায় ভারতীয় দণ্ডবিধির 177 ধারা অনুযায়ী অর্থাৎ সত্য তথ্য গোপন করে মিথ্যা তথ্য প্রদান করার জন্য কারাবাসযোগ্য শাস্তির অপরাধী, এবং একই সঙ্গে তিনি তার শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে হলফনামায় মিথ্যা এবং জাল তথ্য প্রদানের জন্য একজন বিধায়ক ও মন্ত্রী হিসাবে সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইতিমধ্যে সিবিআই এর দুর্নীতি দমন শাখা মহামান্য এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ভুয়ো সংস্থা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন মধ্য ভারত গোয়ালিয়র শিক্ষা বোর্ডের বিরুদ্ধে 2টি ফৌজদারি মামলা নথিভুক্ত করেছে, যাদের নম্বর হল RC 120201118A 0006 এবং RC 0062018A 0017, এবং তদন্তে উঠে এসেছে যে পূর্বোক্ত বোর্ড অর্থাৎ বোর্ড অফ এডুকেশন মধ্য ভারত গোয়ালিয়র বোর্ডটি MHRD দ্বারা স্বীকৃত বা অনুমোদিত নয় এবং এটা একটা জাল শিক্ষা বোর্ড। সুতরাং এই বোর্ড দ্বারা প্রদত্ত মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং জাল বোর্ড। এই মর্মে হেড অফ ব্রাঞ্চ CBI SP দ্বারা আতঙ্কের ও ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করছে। বিষয়টা এইভাবে দাঁড়ায়, আইন ভঙ্গকারী একজন ব্যক্তিকে নির্বাচন কমিশন আইন তৈরি করার একজন সদস্য হিসাবে অর্থাৎ বিধায়ক হিসাবে ছাড়পত্র দিয়েছে। রাজ্য ও দেশের আপামর জনসাধারণ সবার দৃষ্টিতে নেওয়ার জন্য আপনাদের মাধ্যমে আমার বক্তব্য আমি পেশ করছি। আমি আশা করব আপনারা গুরুত্ব বিবেচনা করে এই সংবাদ প্রকাশ করবেন, এবং আমরা এখনো কেস করি নাই। আমরা কেসের আগে যেহেতু উনি একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কেস করতে গেলে কিছুটা ক্রাইটেরিয়া আছে, সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো শেষ না করে কেস করা যাবে না। যার কারণে আমরা আপনাদের মাধ্যমে যে বিষয়টা আজকের এই বিষয়টা আপনাদের মাধ্যমে আমরা সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণকে অবগত করার জন্য আমি আজকে আপনাদের আমাদের সাংবাদিক সম্মেলন আপনাদের দ্বিতীয় স্টেপ হল আমরা নির্বাচন কমিশনকে, কেননা এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে আমার কিছু সময় লেগেছে, কারণ RTI দিয়ে আনতে হয়েছে অনেক জায়গা থেকে, CBI থেকেও আমি RTI দিয়ে গেছি, তো যার কারণে MHRD থেকে আমি RTI দিয়ে গেছি, যার কারণে আমার একটু দেরি হয়েছে। তো পরবর্তীতে আমরা এই কিছুদিনের মধ্যে আমরা নির্বাচন কমিশনার ইলেকশন কমিশনার সবাইকে আমরা জানাবো, এবং পরবর্তী পদক্ষেপ যদি আমাদের কেসে যেতে হয় আমরা কেসে, যেহেতু আমরা মণিপুর হাইকোর্টের যে রিপোর্টটা সেখানে 2টা বিষয় যেটা আমি এখানে উল্লেখ করি নাই। এক বিষয় উনি ওনার নমিনেশনে BA পাস পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি লিখেছেন, অ্যাকচুয়ালি উনি 12 পাস। আর আরেকটা ওনার একটা ড্রাগসের কেস ছিল, সেই 2টা জিনিস সেখানে ভুল তথ্য দেওয়ার কারণে সেটা এফিডেভিট যেটা আমরা হলফনামায় জমা না দেওয়ার কারণে ওনার এটা 2021 সালে ওনার নমিনেশন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। 2 নম্বর পজিশনে যিনি ছিলেন তাকে এমএলএ ঘোষণা করা হয়েছে, সেটাও আমার কাছে আছে, কিন্তু সেটা 100 পাতা তার তথ্য। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজে। মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করলেন বিগত বিধানসভা নির্বাচনে চণ্ডীপুরের মথার প্রার্থী রঞ্জন সিনহা। প্রদ্যোৎ হলফ নামায় শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে ভুল তথ্যের অভিযোগ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। সদ্য সমাপ্ত রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হয়ে বর্তমানে সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার পালন করছেন টিঙ্কু রায়। তবে এবার প্রথা অনুযায়ী নির্বাচনের আগে টিঙ্কু রায় যে
হলফনামা জমা দিয়েছিল সেই হলফনামায় ইচ্ছাকৃতভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে কারচুপি করছেন মন্ত্রী। এমনটাই অভিযোগ করছেন সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে মথা দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা রঞ্জন সিনহা। শ্রী সিনহা দাবি করেছেন প্রদ্যোৎ হলফনামায় টিঙ্কু রায় ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা দাখিল করার ক্ষেত্রে কারচুপির রাস্তা গ্রহণ করেছেন, যা আইনগতভাবে দণ্ডনীয় এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এখানে উল্লেখ্য, মন্ত্রী টিঙ্কু রায় দাখিলকৃত হলফনামায় দাবি করেছিলেন উনি উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ, কিন্তু এখন এই শিক্ষাগত যোগ্যতায় তথ্য নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে সেই বিতর্ক কোন দিকে? রাজ্য রাজনীতিতে মথা বিজেপিকে সম্মুখ সমরে প্রদ্যোৎ বিরোধিতায় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর কোষ পুত্তলিকা দাহ কিন্তু অনেক প্রশ্ন তৈরি করছে। একদিকে প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য আর অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে শাসক বিজেপি দল। এই দুইয়ের যুগ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এক ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতির সামনে কি তবে দাঁড়িয়ে রাজ্য? অতি সম্প্রতি প্রদ্যোৎ কিশোরের সামাজিক মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা প্রদান। এর পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা দলীয় কর্মী সমর্থকদের প্রদ্যোৎ কিশোরকে মহারাজা না বলতে বারণ। এর পরিপ্রেক্ষিতে মথা দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। প্রতিক্রিয়া জেরে দিকে দিকে পথে নামতে শুরু করেছে মথার কর্মী সমর্থকরা। ইতিমধ্যে টাকার জলাতে একাংশ কর্মী সমর্থকরা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার কোষ পুত্তলিকা দাহ করেছেন। এহেন সরগরম রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে আজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেছেন মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর। শিলং রাজনীতি প্রদ্যোৎ কিশোর ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। রাজ্য রাজনীতিতে মথা বিজেপিকে সম্মুখ সমরে প্রদ্যোৎ বিরোধিতায় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর কোষ পুত্তলিকা দাহ কিন্তু অনেক প্রশ্ন তৈরি করছে। একদিকে প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য আর অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্য রাজনীতিতে মথা বিজেপিকে সম্মুখ সমরে প্রদ্যোৎ বিরোধিতায় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর কোষ পুত্তলিকা দাহ কিন্তু অনেক প্রশ্ন তৈরি করছে। একদিকে প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য আর অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে শাসক বিজেপি দল। এই দুইয়ের যুগ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এক ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতির সামনে কি তবে দাঁড়িয়ে রাজ্য? অতি সম্প্রতি প্রদ্যোৎ কিশোরের সামাজিক মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা প্রদান। এর পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা দলীয় কর্মী সমর্থকদের প্রদ্যোৎ কিশোরকে মহারাজা না বলতে বারণ। এর পরিপ্রেক্ষিতে মথা দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। প্রতিক্রিয়া জেরে দিকে দিকে পথে নামতে শুরু করেছে মথার কর্মী সমর্থকরা। ইতিমধ্যে টাকার জলাতে একাংশ কর্মী সমর্থকরা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার কোষ পুত্তলিকা দাহ করেছেন। এহেন সরগরম রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে আজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেছেন মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর। শিলং থেকে রাজ্যে ফিরে প্রদ্যোৎ কিশোর রাজ্যের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে দাবি করলেন আগামী দিনে রাজ্যবাসীর স্বার্থে লড়াইয়ের পথে নামতে চলেছে মথা। বিশেষ করে এই সময়ের মধ্যে দলকে সংগঠিত করার প্রশ্নে তৃণমূল স্তর থেকে শীর্ষ স্তর পর্যন্ত ব্যাপক রদবদল করা হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রদ্যোৎ। তবে একাংশের ধারণা হচ্ছে চলমান রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতিতে শিলং থেকে প্রদ্যোৎ কিশোরের রাজ্যে প্রত্যাবর্তন কিংবা একাংশ উগ্র মথা সমর্থকদের মুখ্যমন্ত্রী বিরোধিতা আগামী দিনে রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতির নিরিখে বিজেপি এবং মথাকে সম্মুখ সমরে নিয়ে আসছে। আপাতত নজর থাকুক রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতির দিকে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। রাজ্য রাজনীতিতে মথা বিজেপিকে সম্মুখ সমরে প্রদ্যোৎ বিরোধিতায় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর কোষ পুত্তলিকা দাহ কিন্তু অনেক প্রশ্ন তৈরি করছে। একদিকে প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য আর অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে শাসক বিজেপি দল। এই দুইয়ের যুগ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এক ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতির সামনে কি তবে দাঁড়িয়ে রাজ্য? অতি সম্প্রতি প্রদ্যোৎ কিশোরের সামাজিক মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা প্রদান। এর পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা দলীয় কর্মী সমর্থকদের প্রদ্যোৎ কিশোরকে মহারাজা না বলতে বারণ।
এর পরিপ্রেক্ষিতে মথা দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। প্রতিক্রিয়া জেরে দিকে দিকে পথে নামতে শুরু করেছে মথার কর্মী সমর্থকরা। ইতিমধ্যে টাকার জ্বলাতে একাংশ কর্মী সমর্থকরা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার পুষ্পতলিকা দাহ করেছেন। এহেন সরগরম রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে আজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেছেন মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর। শিলং থেকে রাজ্যে ফিরে প্রদ্যোৎ কিশোর রাজ্যের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে দাবি করলেন, আগামী দিনে রাজ্যবাসীর স্বার্থে লড়াইয়ের পথে নামতে চলেছে মথা। বিশেষ করে এই সময়ের মধ্যে দলকে সংগঠিত করার প্রশ্নে তৃণমূল স্তর থেকে শীর্ষ স্তর পর্যন্ত ব্যাপক রদবদল করা হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রদ্যোৎ। তবে একাংশের ধারণা হচ্ছে চলমান রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতিতে শিলং থেকে প্রদ্যোৎ কিশোরের রাজ্যে প্রত্যাবর্তন কিংবা একাংশ উগ্র মথা সমর্থকদের মুখ্যমন্ত্রী বিরোধিতা আগামী দিনে রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি নিরিখে বিজেপি এবং মথাকে সম্মুখ সমরে নিয়ে আসছে। আপাতত নজর থাকুক রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতির দিকে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। রাজ্য রাজনীতিতে মথা বিজেপিকে সম্মুখ সমরে প্রদ্যোৎ বিরোধিতায় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর পুষ্পতলিকা দাহ কিন্তু অনেক প্রশ্ন তৈরি করছে। একদিকে প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য আর অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে শাসক বিজেপি দল। এই দুইয়ের যোগ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এক ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতির সামনে কি তবে দাঁড়িয়ে রাজ্য? অতি সম্প্রতি প্রদ্যোৎ কিশোরের সামাজিক মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা প্রদান। এর পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা দলীয় কর্মী সমর্থকদের প্রদ্যোৎ কিশোরকে মহারাজা না বলতে বারণ। এর পরিপ্রেক্ষিতে মথা দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। প্রতিক্রিয়া জেরে দিকে দিকে পথে নামতে শুরু করেছে মথার কর্মী সমর্থকরা। ইতিমধ্যে টাকার জ্বলাতে একাংশ কর্মী সমর্থকরা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার পুষ্পতলিকা দাহ করেছেন। এহেন সরগরম রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে আজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেছে সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর। শিলং রাজ্যে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে দাবি করলেন, আগামী দিনে রাজ্যবাসীর স্বার্থে লড়াইয়ের পথে নামতে চলেছে মথা। বিশেষ করে এই সময়ের মধ্যে দলকে সংগঠিত করার প্রশ্নে তৃণমূল স্তর থেকে শীর্ষ স্তর পর্যন্ত ব্যাপক রদবদল করা হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রদ্যোৎ। তবে একাংশের ধারণা হচ্ছে চলমান রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতিতে শিলং থেকে প্রদ্যোৎ কিশোরের রাজ্যে প্রত্যাবর্তন কিংবা একাংশ উগ্র মথা সমর্থকদের সবাই একজন এখানে ফুল আছে, যারা যারা দেওয়ান দিতে পারে। আমরা একজন সবাই একজন এখানে ফুল আছে, যারা যারা দেওয়ান দিতে পারে।
ধরো আমরা একজন দাও সবাই একজন দিয়ে যাই দিকে এখানে ফুল আছে, যারা যারা দেওয়ানে দিতে পারেন। আজকে 40 সাব্রুম বিধানসভা কেন্দ্রের তার একটা অংশ শ্রীনগর এলাকা, এই এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এডিসি ভিলেজ আমি এখানকার যারা জনগণ তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করছি। গত 2রা মার্চ ফল বেরোবার পর এই গোটা এলাকাতে ত্রিপুরা যে অন্য প্রান্তের মতো সন্ত্রাস নেমে এসেছিল। এখানে বহু মানুষের বাড়িঘর ভাঙা হয়েছে, তাদের ক্ষেত কৃষি নষ্ট করা হয়েছে, তারপর জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে, এখনো এগুলো সংযোগ দেওয়া হয়নি, সেচ নষ্ট করা হয়েছে, আর জরিমানা তো হয়েছেই। তো আজকে এদিকে মাধবনগর থেকে এই আমলিঘাট অব্দি, আমলিঘাটের পর আমি আরো কয়েকটা ভিলেজে যাব। তো মানুষের কথা বলছি। তো ধীরে ধীরে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, কথাবার্তা বলছেন। আমি এই যে চারিদিকে পরিদর্শনের ফাঁকে এখানে পোয়াংবাড়ি যে ব্লক, সেখানেও গেছি, বিডিওর সাথে কথা বলেছি যে কিছু ঘটনা যেখানে হয়েছে আমি আগেই এগুলো অভিযোগ করেছিলাম, দেখা গেল এটা তারা ওয়াকিবহাল আছেন এবং কিভাবে পানীয় জল, বিদ্যুৎ এগুলো আবার সংযোগ করা যায় ওনাকে বলেছি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। তিনি বলেছেন যে এগুলো তিনি দেখবেন। তো এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই আমলিঘাটে। এখানেও ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশনের একটা রাবার বাগান আছে, এখানেও শ্রমিকদেরকে বের করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। তো টিএফডিপিসি কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবো যাতে এই জাতীয় এখন অবধি আমাদের এই সফরের মূল উদ্দেশ্য এবং জনগণের তরফ থেকে দারুণ সাড়া পাচ্ছি এবং তারা সাহস ভরে যে আগামী দিন এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে যে প্রতিবাদ করবেন, রাস্তায় নামবেন, এরা কথাগুলো বলছেন। আমরা তো তাদের সাথে আছি। হ্যাঁ, কি করবো আর এত বেচারা মানুষ এমডি রে কমু তার টেলিফোন বলুন আমরা এনসিসি ঢুকতাম। আজকে 40 সাব্রুম বিধানসভা কেন্দ্রের তার একটা অংশ শ্রীনগর এলাকা, এই এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এডিসি ভিলেজ আমি এখানকার যারা জনগণ তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করছি। গত 2রা মার্চ ফল বেরোবার পর এই গোটা এলাকাতে ত্রিপুরা যে অন্য প্রান্তের মতো সন্ত্রাস নেমে এসেছিল। এখানে বহু মানুষের বাড়িঘর ভাঙা হয়েছে, তাদের ক্ষেত কৃষি নষ্ট করা হয়েছে, তারপর জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে, এখনো এগুলো সংযোগ দেওয়া হয়নি, সেচ নষ্ট করা হয়েছে, আর জরিমানা তো হয়েছেই। তো আজকে এদিকে মাধবনগর থেকে এই আমলিঘাট অব্দি, আমলিঘাটের পর আমি আরো কয়েকটা ভিলেজে যাব। তো মানুষের কথা বলছি।
তো ধীরে ধীরে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, কথাবার্তা বলছেন। আমি এই যে চারিদিকে পরিদর্শনের ফাঁকে এখানে পোয়াংবাড়ি যে ব্লক সেখানেও গেছি, বিডিওর সাথে কথা বলেছি যে কিছু ঘটনা যেখানে হয়েছে আমি আগেই এগুলো অভিযোগ করেছিলাম, দেখা গেল এটা তারা ওয়াকিবহাল আছেন এবং কিভাবে পানীয় জল, বিদ্যুৎ এগুলো আবার সংযোগ করা যায় ওনাকে বলেছি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। তিনি বলেছেন যে এগুলো তিনি দেখবেন। তো এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই আমলিঘাটে। এখানেও ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশনের একটা রাবার বাগান আছে, এখানেও শ্রমিকদেরকে বের করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। তো টিএফডিপিসি কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবো যাতে এই জাতীয় এখন অবধি আমাদের এই সফরের মূল উদ্দেশ্য এবং জনগণের তরফ থেকে দারুণ সাড়া পাচ্ছি এবং তারা সাহস ভরে যে আগামী দিন এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে যে প্রতিবাদ করবেন, রাস্তায় নামবেন, এরা কথাগুলো বলছেন। আমরা তো তাদের সাথে আছি। হ্যাঁ, কি করবো আর এত বেচারা মানুষ এমডি কোনো তার টেলিফোন বলে নাম্বার চেঞ্জ হয়েছে বলে ঢুকতেছে না। হ্যাঁ, আজকে 40 সবরুম বিধানসভা কেন্দ্রের তার একটা অংশ শ্রীনগর এলাকা, এই এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এডিসি ভিলেজ আমি এখানকার যারা জনগণ তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করছি। গত 2রা মার্চ ফল বেরোবার পর এই গোটা এলাকাতে ত্রিপুরা যে অন্য প্রান্তের মতো সন্ত্রাস নেমে এসেছিল। এখানে বহু মানুষের বাড়িঘর ভাঙা হয়েছে, তাদের ক্ষেত কৃষি নষ্ট করা হয়েছে, তারপর জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে, এখনো এগুলো সংযোগ দেওয়া হয়নি, সেচ নষ্ট করা হয়েছে আর জরিমানা তো হয়েছি। তো আজকে এদিকে মাধবনগর থেকে এই আমলিঘাট অবধি, আমলিঘাটের পর আমি আরো কয়েকটা ভিলেজে যাব। তো মানুষের কথা বলছি। তো ধীরে ধীরে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, কথাবার্তা বলছেন। আমি এই যে চারিদিকে পরিদর্শনের ফাঁকে এখানে পোয়াংবাড়ি যে ব্লক সেখানেও গেছি, বিডিওর সাথে কথা বলেছি যে কিছু ঘটনা যেখানে হয়েছে আমি আগেই এগুলো অভিযোগ করেছিলাম, দেখা গেল এটা তারা ওয়াকিবহাল আছেন এবং কিভাবে পানীয় জল, বিদ্যুৎ এগুলো আবার সংযোগ করা যায় ওনাকে বলেছি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। তিনি বলেছেন যে এগুলো তিনি দেখবেন। তো এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই আমলিঘাটে। এখানেও ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশনের একটা রাবার বাগান আছে, এখানেও শ্রমিকদেরকে বের করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। তো টিএফডিপিসি কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবো যাতে এই জাতীয় এখন অবধি আমাদের এই সফরের মূল উদ্দেশ্য এবং জনগণের তরফ থেকে দারুণ সাড়া পাচ্ছি এবং তারা সাহস ভরে যে আগামী দিন এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে যে প্রতিবাদ করবেন, রাস্তায় নামবেন, এরা কথাগুলো বলছেন। আমরা তো তাদের সাথে আছি। হ্যাঁ, কি করবো আর এত বেচারা মানুষ এমডি কোনো তার টেলিফোন বলে নাম্বার চেঞ্জ হয়েছে বলে ঢুকতেছে না। হ্যাঁ, আজকে 40 সবরুম বিধানসভা কেন্দ্রের তার একটা অংশ শ্রীনগর এলাকা, এই এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এডিসি ভিলেজ আমি এখানকার যারা জনগণ তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করছি।
গত 2রা মার্চ ফল বেরোবার পর এই গোটা এলাকাতে ত্রিপুরা যে অন্য প্রান্তের মতো সন্ত্রাস নেমে এসেছিল। এখানে বহু মানুষের বাড়িঘর ভাঙা হয়েছে, তাদের ক্ষেত কৃষি নষ্ট করা হয়েছে, তারপর জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে, এখনো এগুলো সংযোগ দেওয়া হয়নি, সেচ নষ্ট করা হয়েছে, আর জরিমানা তো হয়েছি। তো আজকে এদিকে মাধবনগর থেকে এই আমলিঘাট অব্দি, আমলিঘাটের পর আমি আরো কয়েকটা ভিলেজে যাব। তো মানুষের সাথে কথা বলছি। তো ধীরে ধীরে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, কথাবার্তা বলছেন। আমি এই যে চারিদিকে পরিদর্শনের ফাঁকে এখানে পোয়াংবাড়ি যে ব্লক, সেখানেও গেছি, বিডিওর সাথে কথা বলেছি যে কিছু ঘটনা যেখানে হয়েছে আমি আগেই এগুলো অভিযোগ করেছিলাম, দেখা গেল এটা তারা ওয়াকিবহাল আছেন এবং কিভাবে পানীয় জল, বিদ্যুৎ এগুলো আবার সংযোগ করা যায় ওনাকে বলেছি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। তিনি বলেছেন যে এগুলো তিনি দেখবেন। তো এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই আমলিঘাটে। এখানেও ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশনের একটা রাবার বাগান আছে, এখানেও শ্রমিকদেরকে বের করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। তো টিএফডিপিসির কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবো যাতে জাতীয় এখন অবধি আমাদের এই সফরের মূল উদ্দেশ্য এবং জনগণের তরফ থেকে দারুণ সাড়া পাচ্ছি এবং তারা সাহস ভরে যে আগামী দিন এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে যে প্রতিবাদ করবেন, রাস্তায় নামবেন, এরা কথাগুলো বলছেন। আমরা তো তাদের সাথে আছি। হ্যাঁ, কি করবো আর এত বেচারা মানুষ। এমডিরে কমু তার টেলিফোন নাম্বার চেঞ্জ করে ঢুকতেছে না। হ্যাঁ, আজকে 40 সাবরুম বিধানসভা কেন্দ্রের তার একটা অংশ শ্রীনগর এলাকা, এই এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এডিসি ভিলেজ আমি এখানকার যারা জনগণ তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করছি। গত 2রা মার্চ ফল বেরোবার পর এই গোটা এলাকাতে ত্রিপুরা যে অন্য প্রান্তের মতো সন্ত্রাস নেমে এসেছিল। এখানে বহু মানুষের বাড়িঘর ভাঙা হয়েছে, তাদের ক্ষেত কৃষি নষ্ট করা হয়েছে, তারপর জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে, এখনো এগুলো সংযোগ দেওয়া হয়নি, সেচ নষ্ট করা হয়েছে, আর জরিমানা তো হয়েছি। তো আজকে এদিকে মাধবনগর থেকে এই আমলিঘাট অব্দি, আমলিঘাটের পর আমি আরো কয়েকটা ভিলেজে যাব। তো মানুষের সাথে কথা বলছি। তো ধীরে ধীরে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, কথাবার্তা বলছেন। আমি এই যে চারিদিকে পরিদর্শনের ফাঁকে এখানে পোয়াংবাড়ি যে ব্লক, সেখানেও গেছি, বিডিওর সাথে কথা বলেছি যে কিছু ঘটনা যেখানে হয়েছে আমি আগেই এগুলো অভিযোগ করেছিলাম, দেখা গেল এটা তারা ওয়াকিবহাল আছেন এবং কিভাবে পানীয় জল, বিদ্যুৎ এগুলো আবার সংযোগ করা যায় ওনাকে বলেছি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। তিনি বলেছেন যে এগুলো তিনি দেখবেন। তো এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই আমলিঘাটে। এখানেও ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশনের একটা রাবার বাগান আছে, এখানেও শ্রমিকদেরকে বের করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। তো টিএফডিপিসির কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবো যাতে জাতীয় এখন অবধি আমাদের এই সফরের মূল উদ্দেশ্য এবং জনগণের তরফ থেকে দারুণ সাড়া পাচ্ছি এবং তারা সাহস ভরে যে আগামী দিন এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে যে প্রতিবাদ করবেন, রাস্তায় নামবেন, এরা কথাগুলো বলছেন। আমরা তো তাদের সাথে আছি। হ্যাঁ, কি করবো আর এত বেচারা মানুষ। এমডিরে কমু তার টেলিফোন নাম্বার চেঞ্জ করে ঢুকতেছে না।
হ্যাঁ? আজকে 40 সাবরুম বিধানসভা কেন্দ্রের তার একটা অংশ শ্রীনগর এলাকা, এই এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এডিসি ভিলেজ আমি এখানকার যারা এই জনগণ তাদের সাথে এই দেখা সাক্ষাৎ করছি। গত 2রা মার্চ ফল বেরোবার পর এই গোটা এলাকাতে ত্রিপুরা যে অন্য প্রান্তের মতো সন্ত্রাস নেমে এসেছিল। এখানে বহু মানুষের বাড়িঘর ভাঙা হয়েছে, তাদের ক্ষেত কৃষি নষ্ট করা হয়েছে, তারপর জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে, এখনো এগুলো সংযোগ দেওয়া হয়নি, সেচ নষ্ট করা হয়েছে, আর জরিমানা তো হয়েছি। তো আজকে এদিকে মাধবনগর থেকে এই আমলিঘাট অব্দি, আমলিঘাটের পর আমি আরো কয়েকটা ভিলেজে যাব। তো মানুষের কথা বলছি। তো ধীরে ধীরে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, কথাবার্তা বলছেন। আমি এই যে চারিদিকে পরিদর্শনের ফাঁকে এখানে পোয়াংবাড়ির যে ব্লক সেখানেও গেছি, বিডিওর সাথে কথা বলেছি যে কিছু ঘটনা যেখানে হয়েছে আমি আগেই এগুলো অভিযোগ করেছিলাম, দেখা গেল এটা তারা ওয়াকিবহাল আছেন এবং কিভাবে পানীয় জল, বিদ্যুৎ এগুলো আবার সংযোগ করা যায় ওনাকে বলেছি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। তিনি বলেছেন যে এগুলো তিনি দেখবেন। তো এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই আমলিঘাটে। এখানেও ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশনের একটা রাবার বাগান আছে, এখানেও শ্রমিকদেরকে বের করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। তো টিএফডিপিসি কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবো যাতে এই জাতীয় এখন অবধি আমাদের এই সফরের মূল উদ্দেশ্য এবং জনগণের তরফ থেকে দারুণ সাড়া পাচ্ছি এবং তারা সাহস ভরে যে আগামী দিন এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে যে প্রতিবাদ করবেন, রাস্তায় নামবেন, এরা কথাগুলো বলছেন। আমরা তো তাদের সাথে আছি। হ্যাঁ, কি করবো আর বেচারা মানুষ এমডি কোনো তার টেলিফোন পর্যন্ত নাম্বার চেঞ্জ হয়েছে বলে ঢুকতেছে না। হ্যাঁ, আজকে 40 সাবরুম বিধানসভা কেন্দ্রের তার একটা অংশ শ্রীনগর এলাকা, এই এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এডিসি ভিলেজ আমি এখানকার যারা এই জনগণ তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করছি। গত 2রা মার্চ ফল বেরোবার পর এই গোটা এলাকাতে ত্রিপুরা যে অন্য প্রান্তের মতো সন্ত্রাস নেমে এসেছিল। এখানে বহু মানুষের বাড়িঘর ভাঙা হয়েছে, তাদের ক্ষেত কৃষি নষ্ট করা হয়েছে, তারপর জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে, এখনো এগুলো সংযোগ দেওয়া হয়নি, সেচ নষ্ট করা হয়েছে, আর জরিমানা তো হয়েছি। তো আজকে এদিকে মাধবনগর থেকে এই আমলিঘাট অব্দি, আমলিঘাটের পর আমি আরো কয়েকটা ভিলেজে যাব। তো মানুষের কথা বলছি। তো ধীরে ধীরে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, কথাবার্তা বলছেন। আমি এই যে চারিদিকে পরিদর্শনের ফাঁকে এখানে পোয়াংবাড়ির যে ব্লক সেখানেও গেছি, বিডিওর সাথে কথা বলেছি যে কিছু ঘটনা যেখানে হয়েছে আমি আগেই এগুলো অভিযোগ করেছিলাম, দেখা গেল এটা তারা ওয়াকিবহাল আছেন এবং কিভাবে পানীয় জল, বিদ্যুৎ এগুলো আবার সংযোগ করা যায় ওনাকে বলেছি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। তিনি বলেছেন যে এগুলো তিনি দেখবেন। তো এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই আমলিঘাটে। এখানেও ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশনের একটা রাবার বাগান আছে, এখানেও শ্রমিকদেরকে বের করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। তো
তো টিএমডিপিসির কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবো যাতে এই জাতীয় ঠিক আছে। এখন অবধি আমাদের এই সফরের মূল উদ্দেশ্য এবং জনগণের তরফ থেকে দারুণ সাড়া পাচ্ছি এবং তারা সাহস ভরে যে আগামী দিন এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে যে প্রতিবাদ করবেন, রাস্তায় নামবেন, এরা কথাগুলো বলছেন। আমরা তো তাদের সাথে আছি। হ্যাঁ, কি করবো আর এত বেচারা মানুষ এমডি কোনো তার টেলিফোন পর্যন্ত আমরা চেঞ্জ বলে ঢুকতেছে না। হ্যাঁ, আজকে 40 শবরুম বিধানসভা কেন্দ্রের তার একটা অংশ শ্রীনগর এলাকা, এই এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এডিসি ভিলেজ আমি এখানকার যারা জনগণ তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করছি। গত 2রা মার্চ ফল বেরোবার পর এই গোটা এলাকাতে ত্রিপুরা যে অন্য প্রান্তের মতো সন্ত্রাস নেমে এসেছিল। এখানে বহু মানুষের বাড়িঘর ভাঙা হয়েছে, তাদের ক্ষেত কৃষি নষ্ট করা হয়েছে, তারপর জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে, এখনো এগুলো সংযোগ দেওয়া হয়নি, সেচ নষ্ট করা হয়েছে, আর জরিমানা তো হয়েছি। তো আজকে এদিকে মাধবনগর থেকে এই আমলিঘাট অব্দি, আমলিঘাটের পর আমি আরো কয়েকটা ভিলেজে যাব। তো মানুষের কথা বলছি। তো ধীরে ধীরে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, কথাবার্তা বলছেন। আমি এই যে চারিদিকে পরিদর্শনের ফাঁকে এখানে পোয়াংবাড়ির যে ব্লক, সেখানেও গেছি, বিডিওর সাথে কথা বলেছি যে কিছু ঘটনা যেখানে হয়েছে আমি আগেই এগুলো অভিযোগ করেছিলাম, দেখা গেল এটা তারা ওয়াকিবহাল আছেন এবং কিভাবে পানীয় জল, বিদ্যুৎ এগুলো আবার সংযোগ করা যায় ওনাকে বলেছি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। তিনি বলেছেন যে এগুলো তিনি দেখবেন। তো এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই আমলিঘাটে। এখানেও ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশনের একটা রাবার বাগান আছে, এখানেও শ্রমিকদেরকে বের করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। তো টিএমডিপিসির কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবো যাতে এই জাতীয় ঠিক আছে। এখন অবধি আমাদের এই সফরের মূল উদ্দেশ্য এবং জনগণের তরফ থেকে দারুণ সাড়া পাচ্ছি এবং তারা সাহস ভরে যে আগামী দিন এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে যে প্রতিবাদ করবেন, রাস্তায় নামবেন, এরা কথাগুলো বলছেন। আমরা তো তাদের সাথে আছি। হ্যাঁ, কি করবো আর এত বেচারা মানুষ এমডি কোনো তার টেলিফোন পর্যন্ত আমরা চেঞ্জ বলে ঢুকতেছে না। হ্যাঁ, আজকে 40 শবরুম বিধানসভা কেন্দ্রের তার একটা অংশ শ্রীনগর এলাকা, এই এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এডিসি ভিলেজ আমি এখানকার যারা জনগণ তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করছি। গত 2রা মার্চ ফল বেরোবার পর এই গোটা এলাকাতে ত্রিপুরা যে অন্য প্রান্তের মতো সন্ত্রাস নেমে এসেছিল। এখানে বহু মানুষের বাড়িঘর ভাঙা হয়েছে, তাদের ক্ষেত কৃষি নষ্ট করা হয়েছে, তারপর জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে, এখনো এগুলো সংযোগ দেওয়া হয়নি, সেচ নষ্ট করা হয়েছে, আর জরিমানা তো হয়েছি। তো আজকে এদিকে মাধবনগর থেকে এই আমলিঘাট অব্দি, আমলিঘাটের পর আমি আরো কয়েকটা ভিলেজে যাব। তো মানুষের কথা বলছি। তো ধীরে ধীরে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, কথাবার্তা বলছেন। আমি এই
যে চারিদিকে পরিদর্শনের ফাঁকে এখানে পোয়াংবাড়ি যে ব্লক সেখানেও গেছি, বিডিওর সাথে কথা বলেছি যে কিছু ঘটনা যেখানে হয়েছে আমি আগেই এগুলো অভিযোগ করেছিলাম, দেখা গেল এটা তারা ওয়াকিবহাল আছেন এবং কিভাবে পানীয় জল, বিদ্যুৎ এগুলো আবার সংযোগ করা যায় ওনাকে বলেছি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। তিনি বলেছেন যে এগুলো তিনি দেখবেন। তো এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই আমলিঘাটে। এখানেও ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশনের একটা রাবার বাগান আছে, এখানেও শ্রমিকদেরকে বের করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। তো টিএফডিপিসির কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবো যাতে এই জাতীয় এখন অবধি আমাদের এই সফরের মূল উদ্দেশ্য এবং জনগণের তরফ থেকে দারুণ সাড়া পাচ্ছি এবং তারা সাহস ভরে যে আগামী দিন এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে যে প্রতিবাদ করবেন, রাস্তায় নামবেন, এরা কথাগুলি বলছেন। আমরা তো তাদের সাথে আছি। হ্যাঁ, কি করবো আর এত বেচারা মানুষ এমডি রে কোনো তার টেলিফোন পর্যন্ত নাম্বার চেঞ্জ বলে ঢুকতেছে না। হ্যাঁ, আজকে 40 সবরুম বিধানসভা কেন্দ্রের তার একটা অংশ শ্রীনগর এলাকা, এই এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এডিসি ভিলেজ আমি এখানকার যারা জনগণ তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করছি। গত 2রা মার্চ ফল বেরোবার পর এই গোটা এলাকাতে ত্রিপুরা যে অন্য প্রান্তের মতো সন্ত্রাস নেমে এসেছিল। এখানে বহু মানুষের বাড়িঘর ভাঙা হয়েছে, তাদের ক্ষেত কৃষি নষ্ট করা হয়েছে, তারপর জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে, এখনো এগুলো সংযোগ দেওয়া হয়নি, সেচ নষ্ট করা হয়েছে আর জরিমানা তো হয়েছেই। তো আজকে এদিকে মাধবনগর থেকে এই আমলিঘাট অব্দি, আমলিঘাটের পর আমি আরো কয়েকটা ভিলেজে যাব। তো মানুষের কথা বলছি। তো ধীরে ধীরে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, কথাবার্তা বলছেন। আমি এই যে চারিদিকে পরিদর্শনের ফাঁকে এখানে পোয়াংবাড়ি যে ব্লক সেখানেও গেছি, বিডিওর সাথে কথা বলেছি যে কিছু ঘটনা যেখানে হয়েছে আমি আগেই এগুলো অভিযোগ করেছিলাম, দেখা গেল এটা তারা ওয়াকিবহাল আছেন এবং কিভাবে পানীয় জল, বিদ্যুৎ এগুলো আবার সংযোগ করা যায় ওনাকে বলেছি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। তিনি বলেছেন যে এগুলো তিনি দেখবেন। তো এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই আমলিঘাটে। এখানেও ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশনের একটা রাবার বাগান আছে, এখানেও শ্রমিকদেরকে বের করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। তো টিএফডিপিসির কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবো যাতে এই জাতীয় এখন অবধি আমাদের এই সফরের মূল উদ্দেশ্য এবং জনগণের তরফ থেকে দারুণ সাড়া পাচ্ছি এবং তারা সাহস ভরে যে আগামী দিন এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে যে প্রতিবাদ করবেন, রাস্তায় নামবেন, এরা কথাগুলি বলছেন। আমরা তো তাদের সাথে আছি। হ্যাঁ, কি করবো আর এত বেচারা মানুষ এমডি রে কোনো তার টেলিফোন পর্যন্ত নাম্বার চেঞ্জ বলে ঢুকতেছে না। হ্যাঁ, আজকে 40 সবরুম বিধানসভা কেন্দ্রের তার একটা অংশ শ্রীনগর এলাকা, এই এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এডিসি ভিলেজ আমি এখানকার যারা জনগণ তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করছি। গত 2রা মার্চ ফল বেরোবার পর এই গোটা এলাকাতে ত্রিপুরা যে অন্য প্রান্তের মতো সন্ত্রাস নেমে এসেছিল।
এখানে বহু মানুষের বাড়িঘর ভাঙা হয়েছে, তাদের ক্ষেত কৃষি নষ্ট করা হয়েছে, তারপর জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে, এখনো এগুলো সংযোগ দেওয়া হয়নি, সেচ নষ্ট করা হয়েছে, আর জরিমানা তো হয়েছি। তো আজকে এদিকে মাধবনগর থেকে এই আমলিঘাট অব্দি, আমলিঘাটের পর আমি আরো কয়েকটা ভিলেজে যাব। তো মানুষের কথা বলছি, তো ধীরে ধীরে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, কথাবার্তা বলছেন। আমি এই যে চারিদিকে পরিদর্শনের ফাঁকে এখানে পোয়াংবাড়ি যে ব্লক সেখানেও গেছি, বিডিওর সাথে কথা বলেছি যে কিছু ঘটনা যেখানে হয়েছে আমি আগেই এগুলো অভিযোগ করেছিলাম, দেখা গেল এটা তারা ওয়াকিবহাল আছেন এবং কিভাবে পানীয় জল, বিদ্যুৎ এগুলো আবার সংযোগ করা যায় ওনাকে বলেছি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। তিনি বলেছেন যে এগুলো তিনি দেখবেন। তো এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই আমলিঘাটে। এখানেও ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশনের একটা রাবার বাগান আছে, এখানেও শ্রমিকদেরকে বের করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। তো টিএমডিপিসি কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবো যাতে এই জাতীয় এখন অবধি আমাদের এই সফরের মূল উদ্দেশ্য এবং জনগণের তরফ থেকে দারুণ সাড়া পাচ্ছি এবং তারা সাহস ভরে যে আগামী দিন এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে যে প্রতিবাদ করবেন, রাস্তায় নামবেন, এরা কথাগুলো বলছেন। আমরা তো তাদের সাথে আছি। হ্যাঁ, কি করবো আর এত বেচারা মানুষ এমডিরে কোনো তার টেলিফোন নাম্বার চেঞ্জ হয়েছে বলে ঢুকতেছে না। হ্যাঁ, আজকে 40 সবরুম বিধানসভা কেন্দ্রের তার একটা অংশ শ্রীনগর এলাকা, এই এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এডিসি ভিলেজ আমি এখানকার যারা জনগণ তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করছি। গত 2রা মার্চ ফল বেরোবার পর এই গোটা এলাকাতে ত্রিপুরা যে অন্য প্রান্তের মতো সন্ত্রাস নেমে এসেছিল। এখানে বহু মানুষের আজকে 40 সবরুম বিধানসভা पहले चलते पहले चलते जैसे को पूछा आपका मालकिन से आज मिलना था।
यहाँ में कोई किसी को नाम से बुला रहा है, कोई पर्सनल अटैक हो रहा है, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि हमारा प्रायोरिटी है तिपरासा लोग और हमको तिपरासा लोगों के लिए बात करना है। मैंने पहले से बोल दिया है कि मैं अपना मेरा कमिटमेंट फॉर ग्रेटर तिपरालैंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन फुल एंड फाइनल है और अगर स्टेट गवर्नमेंट हमसे कोऑपरेट नहीं करेगी तो फिर हम भी अपना रास्ता निकालेंगे, क्योंकि हमारा फाइट पॉलिटिकल नहीं है, हमारा फाइट जाति के लिए है। और अगर आप 30% तिपरासा को छोड़कर त्रिपुरा में राज करना चाहते हैं तब 30% तिपरासा भी नाखुश रहेगा, रिएक्ट करेगा। तो उनको भी सोचना चाहिए और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से पर्सनल अटैक्स नहीं होना चाहिए। पर्सनल अटैक से किसी का कुछ नहीं होता, कोई मुझे कुछ बोले या ना बोले, मैं जो हूँ वह हूँ। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और मैं किसी को सर्टिफिकेट भी नहीं देना चाहता। ठीक हूँ। मैं अपने आज सीनियर लीडरशिप से मिल रहा हूँ। कल हम लोग गवर्नर से भी मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा हमने और पार्टी को आने वाले 1 महीने के अंदर पूरा रिस्ट्रक्चर करना है, प्लेनरी सेशन होगा, तो उसके लिए हमारा मीटिंग भी है और अगले महीने पूरा पार्टी को नीचे से ऊपर तक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर, नया जान देकर हम लोग अपना मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। दिल्ली में जो मीटिंग हुआ था अमित भाई साहब से, वो उसमें अमित शाह जी से जो मीटिंग हुआ था बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट से आवाज निकल रहा है और जो दिल्ली बोल रहा है वो दो अलग अलग बात है। तो ये मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने मुझे कहा है या फिर वो सच है या फिर जो मैं सुन रहा हूँ मीडिया से वो सच है, ये इसमें मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। रहा बात जो मैंने देखा है मीडिया में, मुझे लगता है कि हमें 10,323 टीचर्स के बारे में बात करना चाहिए। हमें जो मैक्सिमम ऑटोनॉमी का बात किया जा रहा था उसके बारे में बात करना चाहिए। हमें कैसे यूथ को नौकरी देना है उसके बारे में बात करना चाहिए। हमें सीबीएसई में, कॉकबरॉक में, रोमन स्क्रिप्ट में कैसे हम लोग परीक्षा दें उसके बारे में बात करना चाहिए। हमें ग्रेटर तिपरालैंड के लिए बात करना चाहिए। लेकिन मैं আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল এখানে গলেশ্বরে একটা চার দোকানে হিরোইন ড্রাগস কোটার মাধ্যমে বিক্রি হয়। সেই ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করে এবং তাদের নাম আমাদের এখানে আগে থেকেই আমাদের আরেকটা কেসেও ওরা ওয়ান্টেড ছিল। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে অভিযান চালিয়ে ওদেরকে আমরা হাতে নাতে ধরেছি। এসআই সমরেশ চাকমার নেতৃত্বে দল গঠন করে আমরা ওদেরকে অনেকদিন ধরেই আমরা চেষ্টা করছিলাম ধরবো হাতে নাতে। আমরা আজকে তাদেরকে ধরতে সক্ষম হয়েছি। এখন তাদের যারা একটা গ্যাং, যারা আগরতলা শহরে যারা এগুলি বিক্রি করছে, তাদের সমস্ত যারা ইনভলভ আছে তাদের সবার বিরুদ্ধেই আমাদের এখানে ইনকোয়ারি চলছে এবং তাদেরকে আমরা ধরে আদালতে প্রডিউস করে রিমান্ড নিয়ে এন্টায়ার গ্যাংটাকে আমরা ব্রাশ করব। কত টাকার জিনিস পাওয়া যায়? এগুলি মূল্যায়ন চলছে, তবে এরা হ্যাবিচুয়াল এবং ড্রাগস হিরোইন বিক্রি করে আগরতলা শহরের যুবকদের, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া। তাদের নাম কি পাওয়া গিয়েছে? তাদের নাম, একজনের নাম হচ্ছে রাজেশ দেব, একজনের নাম হচ্ছে দীপক দেবনাথ এবং আরো অনেকে আছে। দীপক বলতে পিন্টু নামেই সে পরিচিত। আরো অনেকেই আছে। ও প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের অভিযান জারি থাকবে এবং আমরা ছোট ছোট সংগঠন তাদের সবাইকে আমরা গ্রেপ্তার করব। যে দুজনকে আটক করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে কি উদ্ধার করা হয়েছে? হিরোইন ড্রাগসের কোটা উদ্ধারও করেছি, মোবাইল করেছি। মোবাইলে অনেকের সঙ্গে তাদের সংযোগ আছে, এগুলি বের করা হচ্ছে এবং
মেইন হচ্ছে যারাই ইনভলভ, যাদের থেকে তারা এগুলি আনছে তাদেরকেও আমরা গ্রেপ্তার করবো, এবং সমস্ত গ্যাংটা যারা ছোট ছোট মানে দোকানে বা টমটমে বা বাইকে করে স্কুলে করে এগুলি বিক্রি করছে, তারা সবাই এই কেস ওয়ান তাদেরকে বের করে গ্রেপ্তার করবো। কোন জায়গা থেকে ধরো এই বাচ্চা মানে আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল এখানে দলেশ্বরে একটা চার দোকানে হিরোইন ড্রাগস কোটার মাধ্যমে বিক্রি হয়। সেই ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করে এবং তাদের নাম আমাদের এখানে আগে থেকেই আমাদের আরেকটা কেসেও ওরা ওয়ান্টেড ছিল, তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে অভিযান চালিয়ে ওদেরকে আমরা হাতে নাতে ধরেছি। এসআই সমরেশ চাকমার নেতৃত্বে দল গঠন করে আমরা ওদেরকে অনেকদিন ধরেই আমরা চেষ্টা করছিলাম ধরবো হাতে নাতে। আমরা আজকে ওদেরকে ধরতে সক্ষম হয়েছি। এখন তাদের যারা একটা গ্যাং, যারা আগরতলা শহরে যারা এগুলি বিক্রি করছে, তাদের সমস্ত যারা ইনভলভ আছে তাদের সবার বিরুদ্ধেই আমাদের এখানে ইনকোয়ারি চলছে, এবং তাদেরকে আমরা ধরে আদালতে প্রডিউস করে রিমান্ড নিয়ে এন্টায়ার গ্যাংটাকে আমরা ব্রাস্ট করব। কত টাকার জিনিস পাওয়া গেছে? এগুলি মূল্যায়ন চলছে, তবে এরা হ্যাবিচুয়াল এবং ড্রাগস হিরোইন বিক্রি করে আগরতলা শহরের যুবকদের, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া। তাদের নাম কি পাওয়া গেছে? তাদের নাম, একজনের নাম হচ্ছে রাজেশ দেব, একজনের নাম হচ্ছে দীপক দেবনাথ, এবং আরো অনেকে আছে। দীপক বলতে পিন্টু নামেই সে পরিচিত। আরো অনেকেই আছে। ও প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান জারি থাকবে, এবং আমরা ছোট ছোট সংগঠন করে তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করব। যে দুজনকে আটক করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে কি উদ্ধার করা হয়েছে? হিরোইন ড্রাগসের কোটা উদ্ধার করেছি, মোবাইল করেছি। মানুষ চাহিদা গরম এলে এখন তো বাজারের লোক কম, বেশি কিন্তু কম হয়। খারাপ বুঝে অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক খারাপ। কত করে বিক্রি করতো? 70 টাকা করেছে। অন্যান্য বার জামাই ষষ্ঠী ভালোই বড় বড়। এবার কারণ বাজার খালি লুক নাই। মাংস আপনি কত করে? আস্তে 170, কাটা 270। ব্যবসা ভালো না, মন্দা মোটামুটি অন্যান্য বার কিরকম হয় জামাই ষষ্ঠী? প্রচুর ভালো হয়, খারাপ ভালো। কি কারণ? কারণটা কিটা? কারণ বলতে অনেকে নিরামিষ নিরামিষ খাওয়া অবশ্যই কিছু আছে। মাছও আমদানি এটাতে দাম অন্যান্য বছর তো ভালো মাছ বাজার মাছ কারণ নাই বেঙ্গল যাবে অন্য বছর তুলনায় এবার খারাপ হয়, অন্য বছর ভালো, এবার খারাপ হচ্ছে। ভালো না, খুবই খারাপ চলছে। কারেন্টও নাই, খুবই খারাপ চলছে। মাছেরও দাম কম হয়, তারপরেও কাস্টমার আসতেছে না। অন্যান্য বার ছুটির দিনে কিরকম হয়? হ্যাঁ, অন্যান্য বার ছুটির দিনে কিরকম হয়? এরকমই চলে, আর বেশি ভালো হয়, এরকমই চলে। এই বছর কি খারাপ? এই বছর একটু খারাপ হয়, এর আগে একটু ভালো হয়েছে, এই বছর একটু খারাপ হয়। খারাপ হলে মাছের তো অবস্থা লয়ে আইছে, কিন্তু কাস্টমার দেয় না জন্য মাছও একদম ফ্রেশ মাছ, ভালো মাছ আছে, কাস্টমার দেয় না, মাছ করতেছে না।
অন্যান্য বছর থেকে আবার একটু ভালো ভালো। কি ধরনের মিষ্টি রাখা হচ্ছে? মিষ্টি তো ছানা পায়েস আছে, স্পেশাল কিছু আছে, চিড়ে কদম্ব, দই মিষ্টি সবই আছে। কিরকম মানে দামের জিনিস দাম কি দাম আগে দাম ওই 130 টাকা, কিছু ছানা পায়েস 200 টাকা আগে দাম। ব্যবসা মানে অন্যান্য বারের তুলনায় অন্যান্য বছর থেকে আবার একটু ভালো ভালো চাহিদা আছে ভালো। চাহিদা। কি কি আছে? নতুন নতুন মিষ্টি আছে অনেক। অন্যান্য বারের তুলনায় কিরকম ব্যবসা? আছে অন্যান্য বছরের মতো। কি ধরনের মিষ্টি রাখছেন? সব ধরনের মিষ্টি আছে। ঠিক আছে। পায়েস কত? পায়েস 200 টাকা কেজি। অন্যান্য বছর থেকে আবার একটু ভালো ভালো। কি ধরনের মিষ্টি রাখা হচ্ছে? মিষ্টি তো ছানা পায়েস আছে, স্পেশাল কিছু আছে, চিড়ে কদম্ব, দই মিষ্টি সবই আছে। কিরকম মানে দামের জিনিস দাম কি দাম আগে দাম ওই 130 টাকা, কিছু ছানা পায়েস 200 টাকা আগে দাম। ব্যবসা মানে অন্যান্য বারের তুলনায় অন্যান্য বছর থেকে আবার একটু ভালো ভালো চাহিদা আছে ভালো। চাহিদা। কি কি আছে? নতুন নতুন মিষ্টি আছে অনেক। অন্যান্য বারের তুলনায় কিরকম ব্যবসা? আছে অন্যান্য বছরের মতো। কি ধরনের মিষ্টি রাখছেন? সব ধরনের মিষ্টি আছে। ঠিক আছে। পায়েস কত? পায়েস 200 টাকা কেজি। অন্যান্য বছর থেকে আবার একটু ভালো ভালো। কি ধরনের মিষ্টি রাখা হচ্ছে? মিষ্টি তো ছানা পায়েস আছে, স্পেশাল কিছু আছে, চিড়ে কদম্ব, দই মিষ্টি সবই আছে। কিরকম মানে দামের জিনিস দাম কি দাম আগে দাম ওই 130 টাকা, কিছু ছানা পায়েস 200 টাকা আগে দাম।
ব্যবসা মানে অন্যান্য বারের তুলনায় সবাই মিলেমিশে আছি, একজন অপরজনকে আমরা এখানে সম্মান করি, সেটাই আমাদের কাম্য এবং সেটাই আমরা আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনাদের চরিলামের একটা কার্যকরী বৈঠকে ওনাদের পার্টির অন্তর্নিহিত একটা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে একটা বোধ হয় উনি যা বলেছেন, পরে যে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তিনি যে বললেন যে সেটা তো আমাদের পার্টির বিষয়, পার্টির অন্তর্গত বিষয়, সেটা বাইরে লিক হওয়া সেটা উচিত নয়। কিন্তু ওনার দুর্ভাগ্যবশত সেটা লিক হয়ে গেছে, যেটা এখন ভাইরাল, এবং সেটা শুনে সেটা জানতে পেরে আমরা ত্রিপুরাবাসী সবাই আমরা মর্মাহত। এবং উনি একজন শিক্ষিত এবং আমাদের এই ত্রিপুরার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হয়ে উনি যে এভাবে মন্তব্য করতে পারেন এবং ওনাদের কর্মী সমর্থকদেরকে এভাবে যে নির্দেশ দিতে পারেন সেটা আমরা আশা করিনি। সেটা ভীষণ দুর্ভাগ্যজনক এবং নিন্দনীয়। একজন মহারাজা, উনি রাজ পরিবারের ছেলে, রাজ বংশধর, আমরা মানি নাই মানি, উনি রাজার ছেলে, উনি রাজপুত্র, উনি এখন মহারাজা। সেটা আমরা কেউ ওনাকে বানিয়ে দিইনি, ওনাকে কেউ এই সম্বোধনটা দিয়ে দেয়নি, ইচ্ছা করে দিইনি, উনি ওনার জন্মগতে সেটা প্রাপ্ত। তো এটাকে আমরা ত্রিপুরাবাসী হয়ে তো আমরা জানি ত্রিপুরার একটা ইতিহাস আছে। পৃথিবীর মধ্যে রাজবংশের পুরনো রাজবংশ, সবচেয়ে পুরনো রাজবংশ ইতিহাস নিয়ে যে কোনো রাজবংশ যদি থেকে থাকে, সেখানে আমাদের ত্রিপুরার রাজবংশ একটা প্রাচীনতম রাজবংশ, সেটা সবাই জানে। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যদি সেটা না জেনে থাকেন, তাহলে ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। তো আমাদের সকলের মনে একটা প্রশ্ন যে উনি যে শিক্ষিত, উনি একজন ডক্টর, চিকিৎসক, এবং তার সাথে সাথে উনি একজন এখন অধ্যাপক। তো উনি এত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি হয়ে এভাবে উনি যে মন্তব্য করলেন বা ওনাদের কর্মী সমর্থকদের এভাবে নির্দেশ দিলেন, সেটা বোধগম্য হয়ে উঠে আমাদের কাছে। তো সেটা আমাদের কাছে এখন মানে শুধু নিন্দার বিষয় নয়, সেটা আমরা ধিক্কার জানাই এবং প্রতিবাদ জানাই। এবং আমরা ত্রিপুরা মথার নারী সংগঠন TWF, ত্রিপুরা উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং দাবি করছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শিগগির এই যে মন্তব্য করেছেন সেটাকে উনি যাতে মাপ চান উনি, তাহলে আমরা সেটা মাপ করব। এবং আমরা কেন, সারা ত্রিপুরাবাসী খুবই মর্মাহত, খুবই দুঃখিত এবং ওনার প্রতি নিন্দা সবাই প্রকাশ করছে। তাহলে আমরা একজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা কি আশা করব? ন্যূনতম সম্মান দিতে জানেন না যে একজন মহারাজাকে, একজন রাজার বংশধরকে, তাহলে ওনার কাছে আমরা কি আশা করতে পারি? আমরা জনজাতিরা, আমরা তিপ্রাসারা, আমরা এই রাজ পরিবারকে নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি। এই রাজ পরিবার আমাদের ইতিহাস, আমাদের পরিচয়। তো সেটা শুধু আমরা তিপ্রাসারা কেন, যারা ত্রিপুরাতে আছেন যে তিপ্রাসারা নন, যারা অতিপ্রাসা, যারা অকব্বরভাষী, ওনারাও তো সেই একই কথা, ওনাদেরও তো সেই আঘাত লেগেছে মনে, যে একজন মহারাজাকে মহারাজা বলতে ওনার আপত্তি কিসের? ওনার কেন আপত্তি থাকবে? এবং ওনাদের পার্টিতে এই কর্মী সমর্থকদের কেন তিনি এইভাবে সিদ্ধান্ত মানে নির্দেশ দিতে গেলেন? সেটা ভীষণ নিন্দনীয়, সেটা আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি এবং আমরা দাবি রাখছি উনি যাতে শিগগির মাপ চান এই বিষয় নিয়ে। ধন্যবাদ। আমার নাম, উনি যদি ওনার কথা থেকে উল্টো না করে তাহলে আপনার সামনে আমি শর্মিলা দেববর্মা।
আমরা তো আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্লকে সেটা প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। এই প্রতিবাদ উনি যদি সাড়া না দেন এবং উনি যদি উইথড্র না করেন তাহলে আমরা ভীষণভাবে আন্দোলন করব। আমাদের আন্দোলন তীব্র থেকে আরো তীব্র হবে। হ্যাঁ, বিষয়টা তো ভাইরাল হয়েছে না, এটাই তো আপনারা বুঝে নিন যে ওনাদের পার্টির ভেতরে বলেছে, কিন্তু সেটা ভাইরাল হয়েছে। নিশ্চয়ই ওনাদের সমর্থক যারা, ওনাদের ভেতরে এমন কেউ আছেন যে এই কথাটা উনি মানতে পারলেন না, ওনার কাছে সেটা মানে মানা কষ্ট হলো, তার জন্য সেটা ভাইরাল করেছে। তাহলে বুঝতেই হবে যে ওনাদের পার্টির লোকও সেটা মানছেন না, যে একজন মহারাজাকে কেন মহারাজা বলবেন না। মাননীয় অমিত শাহ এসে মহারাজা বলছেন, বাইরের এত কেন্দ্রীয় কমিটির যে ওনাদের বিজেপির এত তাবর তাবর নেতারা এসছেন, সবাই মহারাজা বলে সম্বোধন করেছেন, কিন্তু ওনার আপত্তি কোথায়? উনি যদি মহারাজ, সেটাই তো ওনার যে ওনার শিক্ষা, ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, একজন সভ্য মানুষ, একজন শিক্ষিত মানুষকে ওনার যোগ্য অনুসারে সম্মান দিতে জানে, কিন্তু উনি তো সম্মান দিতে জানলেন না। তো উনি ইচ্ছাকৃতভাবে সম্মান দিলেন না, সেটা আমরা তিপ্রাসারা আমরা বিশেষভাবে আমরা সেটা প্রতিবাদ করি, আমরা ভীষণভাবে মর্মাহত। আমি একজন তিপ্রাসা হয়ে আমি বলছি, আমি আমার তিপ্রামথার নারী সংগঠন TWF এর পক্ষ থেকেও সেটা আমি প্রতিবাদ করছি, এবং সাধারণ ত্রিপুরাবাসী হয়েও আমি সেটা প্রতিবাদ করছি। আপনাদের কাছে কোন রকমের ভিডিও ক্লিপিং কি আছে যিনি এই কথাটা বলেছেন? ভিডিও ক্লিপিংস আমাদের কাছে নেই, কিন্তু ভাইরাল হয়েছে তো অনেকভাবে, পত্রিকাতে ভাইরাল হয়েছে, সেটা সন্ধান পত্রিকাতে তো আছে, কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকাতে এটা বের হয়েছে, আর বিভিন্ন গণমাধ্যমে তো সেটা ভাইরাল হয়েছে। তো ওনাকেও তো প্রশ্ন করা হয়েছে, উনি অস্বীকার করেননি যে আমি এই কথাটি বলিনি। বলেছেন, আমি বলেছি আমাদের দলীয় বৈঠকে বলেছি সেটা লিক হওয়া সেটা তো উচিত না, এই কথা বলেছেন। কিন্তু এটাই তো পরিষ্কার এখানে যে উচিত না, কিন্তু হয়ে গেছে। তো কেন হয়েছে? তো আপনার এই মন্তব্য বা এই সিদ্ধান্ত আপনার কর্মী সমর্থন করতে পারেননি, তার জন্য। আর কিছু এখন পর্যন্ত আমার কাছে নেই। কথা এসেছিল, এসে বলেছে কেন আপনারা কারণে আমরা বসেছি। হ্যাঁ, তখন তারা বলেছে স্যার তারা আসবে, তাদের সাথে ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলুন। আমি বলেছি ঠিক আছে, অবশ্যই, এতটুকু। এই জন্য আমরা আজকে এই জায়গায় আমরা বসা। উদ্দেশ্যটা কি? আমরা 1999 উদ্দেশ্যটা কি আজকের এই বাঙ্গার জন্য প্রশাসন লেভেল থেকে আমাদের হুমকি দেওয়া হয়েছে, এই জন্য আমরা এখানে রাস্তা। আচ্ছা, কতটা পরিবার ভাঙার জন্য সরকারি ভাবে আপনারা নোটিশ জারি করেছেন? এখানে 15 পরিবারের মধ্যে 7 পরিবারকে নোটিশ করা হয়েছে। 7 পরিবারের কি নামগুলো কি বলতে পারবেন? একজনের নাম, আমার নাম শাহজাহান মিয়া, আবিদ মিয়া, মীর হোসেন, আমির হোসেন, প্লাস আপনার রাকেশ মিয়া, আব্দুল হালিম, জলিল মিয়া। এই 7 পরিবারকে আজকে উচ্ছেদ করা হবে। আপনারা উচ্ছেদের বিরোধিতা করতেছেন? আমরা বিরোধিতা করতেছি। আমাদের বক্তব্য, এখান থেকে যদি আমাদেরকে গভর্নমেন্ট উচ্ছেদ করতে চায় তাহলে আমাদেরকে পুনরায় পুনর্বাসন দিয়ে তারপরে আমাদের উচ্ছেদ করে দেয়। এই জায়গাটা কি নাম? এই জায়গাটার নাম রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া। কখন থেকে বলছেন আপনার রাস্তা? সকাল থেকে। আমরা অনুরোধ আমরা পুনর্বাসন দেয়, আমরা বসস্থান যে জায়গা করে দেয়, আমরা যাইতে স্যার বাধ্য। আমরা আর কিছু চাই না স্যার, আমরা ঘর কিছু নাই স্যার, আমরা উচ্ছেদ, আমরা কিছু নাই স্যার। আপনার কাছে দূর অনুরোধ, প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা এই অনুরোধটা করি, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ছেলে বাচ্চা লইয়া শাশুড়ি মা লইয়া আমি
ফুটে মামলা চলাকালীন কি করে প্রশাসনের লোক আমাদের বাড়ি ঘর উচ্ছেদ করতে পারে? ফুটে ওই ঘরটা দেখে না, ওই ঘরগুলো দেখে না একবার। আপনারা কোন নোটিশ দিছেন? আমরা নোটিশ দিতে বলতে আমরা অনেকদিন আগে আমরা নোটিশ দিতে এরপরে আর আমরা লুকুয়েতে এই কাগজ দিতে আমরা এই কাগজ দিতে তার এই কাগজের কোনো ভ্যালু আছে যে আমরা রূপো কমিটিতে পাইছি তারা কি ভিন্ন না জায়গা দিল আমরা কি সাধুতে এইভাবে অত্যাচার করতে আমরা কোন জায়গায় যাই আমরা এই কাগজে কি আমরা কোনো কিছু ভ্যালু আছে না 4 নম্বর উল্লেখ করা আছে 3 ঘন্টা করে জায়গা দিছি আমরা এটা তখন আমরা কি করতাম আমরা কাছে একটা রাস্তা আমরা এই বাড়ি ঘর দুয়ার এইভাবে অত্যাচার করা फॉरेस्ट तो सर ये जो पेड़ काट रहे हैं ना सर गाछ वाला तो ये अथॉरिटी का यही रहता है कि जो आप लोग खुद बोल रहे थे गाछ को रक्षा करना है आप कैसे सर इसको काट रहे हैं? ऑपरेशन हो रहा है अभी ऑपरेशन में
এসেছিল, এসে বলেছে কেন আপনারা এখানে কারণে আমরা এখানে বসেছি। হ্যাঁ, তখন তারা বলেছে স্যার তারা আসবে, তাদের সাথে ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলুন। আমি বলেছি ঠিক আছে, অবশ্যই এতটুকু। এই জন্য আমরা আজকে এই জায়গায় আমরা বসা। উদ্দেশ্যটা কি? আমরা 1999-এ উদ্দেশ্যটা কি আজকে বাংকার জন্য প্রশাসন লেভেল থেকে আমাদের হুমকি দেওয়া হয়েছে, এই জন্য আমরা এখানে রাস্তা। আচ্ছা, কতটা পরিবারে ভাঙার জন্য সরকারি ভাবে আপনারা নোটিশ জারি করেছেন? এখানে 15 পরিবারের মধ্যে 7 পরিবারকে নোটিশ করা হয়েছে। 7 পরিবারের কি নামগুলো কি বলতে পারবেন? একজনের নাম, আমার নাম শাহজাহান মিয়া, আবিদ মিয়া, মীর হোসেন, আমির হোসেন, প্লাস আপনার রাকেশ মিয়া, আব্দুল হালিম, জলিল মিয়া। এই 7 পরিবারকে আজকে উচ্ছেদ করা হবে। আপনারা উচ্ছেদের বিরোধিতা করতেছেন? আমরা বিরোধিতা করতেছি। আমাদের বক্তব্য এখান থেকে যদি আমাদেরকে গভর্নমেন্ট উচ্ছেদ করতে চায়, তাহলে আমাদেরকে পুনরায় পুনর্বাসন দিয়ে তারপরে আমাদের উচ্ছেদ করে দেয়। এই জায়গাটা কি নাম? এই জায়গাটার নাম রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া। কখন থেকে বলছেন আপনার রাস্তার উপর? সকাল থেকে। আমরা অনুরোধ আমরা পুনর্বাসন দেয়, আমরা বসস্থান আমরা যাইতে স্যার বাধ্য, আমরা আর কিছু চাই না স্যার, আমরা ঘর কিচ্ছু নাই স্যার, আমরা উচ্ছেদ, আমরা কিচ্ছু নাই স্যার। আপনার কাছে দূর অনুরোধ, প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা এই অনুরোধটা করি, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শাশুড়ি মা লই আমরা কই কোর্টে মামলা চলাকালীন কি করে প্রশাসনের লোক আমাদের বাড়ি ঘর উচ্ছেদ করতে পারে? কোর্টে establishment to assist rural farmer, artisan and weaker sections of the community. Tripura Gramin Bank was established in the year of 1976 by the Government of India under RRB Act, and at that time we are having only 4 branches. One in Agartala, Visramgarh, Visalgarh and Dulai. The shareholding pattern of the Gramin Bank, Government of India 50%, and a sponsored bank that is presently right now is Punjab National Bank 35%, and Government of Tripura State Government is 15%. At the end of financial year 1976, total business figure in that financial year, deposit is 2.82 lakhs and advance is 1.70. Total business figure of 4.52 lakhs. Bank has started its journey in the year of 1976 with a loss of 3,550, and loss continued up to 2001. And total accumulated loss 139.40 crore wiped out in financial year 2012-13. If we compare last 3 years business figure 1920, 2021, 21, 22 and 22, 23,
we have our business figure in 1920, 9,936 crore, 2021, 10,273 crores, 21-22, 10,530.79 crores, and last financial year we have closed our business figure 11,271.92 crores. We have achieved in 31st March 2023 11,000 crore plus. If we compare last 3 financial year business figure, so our YOY business growth is 2021 3.40%. and 21-22 is 2.51%, and last financial year our business growth is overall YOY 7.03%. Continuously we are growing. To creating awareness in Tripura state through our financial literacy camps. Then if you see the figures of self-help group financed in Tripura state, we are having a great role and we are having largest share in self-help group through various agencies, that is TRLM, NULM, Mudra, Stand Up India, then Startup India, even KCC saturation scheme. Right now we have the number of loans sanctioned in during last financial year 22,854 in KCC. Mudra loan we have given 15,270, and self-help group we have financed 11,463 self-help groups across the state. Even we are also financing fisheries, then animal husbandry, then JLG groups. These are our key achievements. In Stand Up India, we have financed last year 56 loans. Micro food processing, number of units we have 6 financed. Then Swanidhi, we have financed 294 street vendors across the state. The Mudra loan we have already covered in all 3 segments, that is Sishu, Kishore and Tarun. In Sishu, we are having 7,405 accounts. In Kishore, we are having 7,448 accounts. And in Tarun, 417 accounts we have financed. We are also financing FPO, Farmer Producer Organization. Right now, we have financed 2 loans. In Bamboo Mission, we are financing. Last financial year, we have financed 5 loans. In rubber, we are also doing. In addition to that, we are also financing housing and education in urban area, semi-urban area as well as. মিটিংটা হচ্ছে আমরা তো ওইটা দিছিলাম না, তো আমরা ওই পার্টটা না দিছিলাম। সার্জারি মানে কম্বাইন্ডে তো সব কিছু প্রবলেম হয়ে গেছে দাঁড়াই সার্জারি মানে কম্বাইন্ডে সার্জিক্যাল ওয়ার্ড আছে ওইটার মধ্যে মিটিংটা হচ্ছে যে মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ও 31 মে ও রিটায়ার করছে। তো এদেরকে নিয়ে তো আমি বিগত 2 বছর ধরে কাজ করছি। আমাদের অনেকগুলো কাজ হয়েছে যেটা এখানের মধ্যে লেখা আছে আর কি। তো অ্যাচিভমেন্টের যা কিছু হয়েছে তাদের হিসাবে আমরা একটা হিসাব করছিলাম যে আমরা কি করতে পেরেছি। এটা যদিও একদম কোভিডের সময় 6 এপ্রিল 2020-তে আমি এটা রোগী কল্যাণ সমিতির দায়িত্বটা নেই। তারপরে তো কোভিডের একটা বিরাট বড় সময় গেল। এরপরেও আমরা ধাপে ধাপে অনেকগুলো কাজ করেছি, যেগুলো মেজর যতগুলো আছে সেটার আমরা হিসাব নিলাম সবার কাছ থেকে। আর আগামী দিনে আমরা কি কি করব, এখন কি কি চলছে, আগামী দিনে কি কি করব, তো এইগুলো নিয়ে সব হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে বাকি যারা আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সব স্টাফরা এখানে আছে। এখানে যেমন আমার সুপারিনটেন্ডেন্ট আছে, ও আছে আমাদের স্টোর পারচেজ, এটা ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট, তারপরে এখানে আছে আরএমও, সবাই আছে। তেমনি পাশাপাশি এই যেমন একটু আগে আলাপ করছিলাম যে আমাদের স্পাইনাল সার্জারি শুরু হবে। স্পাইনাল সার্জারি শুরু হবে, আমরা বেডের মানে জোগাড় কোথায় হবে, পোস্ট অপারেটিভ পেশেন্টটা কোথায় থাকবে, কিভাবে আমরা দিতে পারবো। কারণ আমরা এতগুলো ডিপার্টমেন্ট এখানে চালু করেছি। যেমন এখানে অর্থোপেডিক্স ছিল না, এখন অর্থোপেডিক্স এখানে আমরা শুরু, পিএমআর ডিপার্টমেন্টে আমরা শিফট করে এখানে নিয়ে এসেছি। এখন অনেক পিএমআর এর অনেক কিছু হচ্ছে। যেমন সার্জারি আমাদের 24 আওয়ার্স ছিল না, এখানে সার্জিক্যাল অফিস 24 আওয়ার্স এখন আমাদের সার্জারি কাভারেজ হয়। ও ডেন্টালটা ছিল উপরে, সেটা আমরা নিচে করেছি। এখন আবার তো নতুন করে গভর্নমেন্ট ডেন্টাল মেডিকেল কলেজ হয়েছে, সেটাখানে আরো অনেক বেশি ফেসিলিটি হবে। তো এর মধ্যে আমরা দেখছিলাম কি কি জিনিস আছে, কি কি বাকি থাকবে, এটাই প্রত্যেকের সাথে আলাপ করছি। স্পাইন সার্জারি কবে নাগাদ থেকে শুরু হতে পারে? সুমন কবে শুরু করবে স্পাইন সার্জারি? কবে শুরু হবে? উইদিন 1 মান্থ আমরা
1 মাসের মধ্যে আমরা শুরু করে দেবো। তো এখন আপাতত 15 দিনই একটা করবে, এটা বেডের যে ক্রাইসিসটা আমরা দিতে পারছি না, কারণ একই সাথে অর্থোপেডিক্স, তারপরে ইএনটি সার্জারি, তারপরে স্পাইন সার্জারি, গুলো সব মিলে আমাদের জায়গা খুব কম। এটাই আমরা সিস্টারদের সাথে আলোচনা করছিলাম কিভাবে 2-3টে বেড আরো বাড়াতে পারি কিনা। যেমন কথা হচ্ছিল যে নার্সিং স্টেশনটা বাইরে নিয়ে আসতে পারি কিনা, সিস্টাররা সেটা বলেছে, ওরাই সাজেশন দিয়েছে, তাইলে ওখানে তো আমরা 4-5টা বেড আরো বাড়াতে পারি। এইভাবে ফেসিলিটি কি কি করে এক্সটেন্ড করা যায়, এইগুলি আমরা সবাই মিলে আলোচনা করছি এবং ভবিষ্যতের কি আমরা করব, প্ল্যানিংটা কি সেটা। এর মধ্যে যেমন চোখে পড়ার মতো যে জিনিসটা, বা আমিও যেটা করে খুব আনন্দ পেয়েছি, সেটা হচ্ছে যে আমাদের 120 বছরের হাসপাতালে আলাদা কোনো রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার ছিল না, যেটা আমরা ওই ইমার্জেন্সির সামনে যে আমরা রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারটা করেছি, এখানে 12টা কাউন্টার আছে। সবসময় 12টা আমরা পারি না কভার করতে, এখানে কম্পিউটারাইজড হবে এবং আমরা এরপরে যেটা করব অলরেডি রেজিস্ট্রেশন আমরা করব এবং সেটা বাড়ির থেকে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। টেলিমেডিসিন কিন্তু আমরা চালু করেছি। কবে থেকে টেলিমেডিসিন শুরু হবে? শুরু হয়ে গেছে না, চলছে এটা টেলিমেডিসিনে, কিন্তু আমরা যে গন্ডাছড়াতে হোক এখানে কথাবার্তা আমাদের টেলিমেডিসিন আছে। এছাড়া যেটা ইমার্জেন্সিতে পাশে একটা 10 বেডের ইমার্জেন্সি একটা ওয়ার্ড আমরা করেছি। আগে যেমন রুগী আসলে অ্যাম্বুলেন্সে এসে নামতো, এখান থেকে জিবি হসপিটালে চলে যেত, এখন আমাদের পেশেন্ট এখানে ভর্তি হবে, আমাদের কনসালটেন্ট দেখবে, যদি মনে করে পেশেন্টটাকে ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়ার তাহলে ওয়ার্ডে নিয়ে যাবে, আর এখানে যদি রেখে চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া যায় সেটা ছেড়ে দেবো। সুতরাং এইটা একটা বিশাল বড় অ্যাচিভমেন্ট যে 120 বছরের মধ্যে কিন্তু আমরা ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড করেছি, রেজিস্ট্রেশন করেছি। ব্লাড ব্যাংকটা আমাদের এখানে জলে কাদার মধ্যে একটা বিল্ডিং এর পুরনো বিল্ডিং এর মধ্যে ছিল, এটা অতি আধুনিক করে আগামী 20 বছর যাতে এটার পরিষেবা দিতে পারে। যা যা নতুন একটা মহামারী বা যেগুলো আছে কোভিডের সময় প্লাজমা ট্রান্সফার, প্লাজমা সেপারেশন, গুলো যতগুলো যেমন আছে, এটার মধ্যে 4টে কাজ করা যায়। প্যাকড আরবিসি করা যায়, ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা, প্লেটিলেট কনসেন্ট্রেট। কারণ মাঝখানে একটা কথা এসেছিল, যখন আমরা প্রথমে জানতাম না কোভিডের কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করবে, তখন প্লাজমা ইনফিউশন দেওয়ার কথা আসলো, তখন প্লাজমা। তো আমরা এগুলো প্রস্তুত করে রেখেছি। আর যেটা করেছি আমরা এটার মধ্যে যেমন এখানে জেনেরিক মেডিসিন আমাদের একটা কাউন্টার আছে। জেনেরিক মেডিসিনের মধ্যে আমরা মোটামুটি যা যা ড্রাগ অ্যাভেলেবল তাদের মনিটর করি এবং আউটডোর থেকে যাতে জেনেরিক মেডিসিন দেওয়া হয়, এবং ডক্টরসরাও আমাদের প্রত্যেকটা রুমের সামনে লেখা আছে তারা যেন জেনেরিক প্রেসক্রিপশন করে। আমরা একটা অটো শ্রমিক আশারামবাড়ি একটা টিপ লামায়া দিয়ে আইতে সোমবারা বাজার সামান্য একটা দুর্ঘটনা হয় একটা লোকের সাথে। তখন তারা সোমবারা বাজার থেকে ড্রাইভারটারে দাওয়া কইরা বাছাই বাড়ির আগে যে আশারামবাড়ি ঢোকার মুখটা এই গাড়িটা লইয়া উল্টায় ফিরে থাকা, তখন তারে এরা কেন আটকাইয়া প্রচণ্ডভাবে তুললা, প্রচণ্ডভাবে মারধর করে। তার মাথার পিছনে মগজ থতলাই গেছে গা, তার হাতের কবজা ভাঙছে, হাত ভাঙছে, এবং তার সঙ্গে আরো 2জন যাত্রী আসলো, তারারে পর্যন্ত মারছে। আমাদের কত হইলো, যদি কোনো ড্রাইভার কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় এটা পুলিশ প্রশাসন আছে, পুলিশ চিন্তা করবো, কিন্তু আমরা দেখছি বিগত কয়েকদিন আগেও যদি কোনো বাঙালি ড্রাইভার ভিতরে কোনো সামান্য কিছু একটা দুর্ঘটনা হয়, তারা ওই ড্রাইভারটারে মারার লেগা চিন্তা করে। মানে এরার কথা হইলো আমরা জানে মেরে লাইতাম। আমরা আজকে এখানে সবাই ড্রাইভাররাও একত্রিত হয়েছে এবং লোকাল মানুষ যারা আছে এরাও একত্রিত হয়েছে। এরার দাবি হইলো, লোকাল যারা আছে তারার দাবি হইলো এর চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে হইব এবং এরা যারা মারছে এরা অ্যারেস্ট হইতে হইব। আর ড্রাইভারদের দায়িত্ব হইলো আমরা যাতে ভিতরে গাড়ি চালাইতে সেফ এবং সিকিউর তাই এটার দায়িত্ব নিতে হইব। কারণ আজকে আমিও গাড়ি নিয়ে যাইতে পারি, আমার যদি একটা কবুতর মারলে এরা 1200 টাকা 1500 টাকা লয়, কুত্তা শৈল লাগলে এরা মারধর করে, তখন দেখা যায় রাস্তার কুত্তা এরা মালিক বাইর হয়। তে আমরা ড্রাইভাররা দায়িত্ব যাতে কোনো সময় যে কোনো রোডে ভিতরে গেলে যাতে ড্রাইভাররার উপরে কোনো আক্রমণ না করা হয়, কোনো ড্রাইভার যাতে ইনজোর্ড না হয়, এটা এরা দায়িত্ব নিত। আমরা তৈলই জানো সবাই ড্রাইভাররা এবং মানুষ এই পথের অবরোধ উঠবো।
যারে মারছে তার নাম কি? তার নাম হয়েছে তাপস নম দাস। তাই একটা অটো শ্রমিক, এখানে চেরমাতুই বাড়ি। এখানে তার মোবাইলটাও নিয়ে গেছে গা, তার গাড়ি এবং 2টা সিলিন্ডার আসলো, এটা মনে হয় সম্ভবত বেয়ালাবাড়ি আউটপোস্টে নিয়ে রাখছে। সে বর্তমানে জিবি হাসপাতালে এবং ডাক্তাররা এর অপারেশনের জন্য ইয়া করছে আর কি। কারণ হলো গতকালকে আমাদের একজন অটো শ্রমিক বাঁচে বাড়িতে ওর গাড়িটা একটু দুর্ঘটনা হয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে কিছু দুষ্কৃতীরা ওকে বিভিন্নভাবে আঘাত করে, মাথায় আঘাত করে এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে। তো এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে একদম জিবি হাসপাতালে। তো আমাদের দাবিটা হলো যে দুষ্কৃতীরা ওকে মেরেছে, ওকে ওই দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করার জন্য আজকে আমাদের এই পথ অবরোধ। অটো ড্রাইভারের নাম কি? নাম হলো তাপস পাল, বয়স 28। এই যে কালকে যে দুর্ঘটনা ঘটলো সেই পরিপ্রেক্ষিতে কি কোয়াই পিএসএ ইনফরমেশন করা হয়েছে? হ্যাঁ, ইনফরমেশন করা হয়েছে। পিএস কি আসছিল কালকে? কালকে হসপিটালে এসেছিল। আজকে এখানে কোনো প্রশাসনের লোক আসে। এখানে কতক্ষণ ধরে অবরোধ চলছে? প্রায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেউ আসেনি না? গত 1 মাস আগে জীবন দেবনাথ নামে একজন ড্রাইভারকে মেরেছে দুষ্কৃতীরা, ঠিক বেলাবাড়ি এদিকেই মারা হয়েছে। स्कूल प्राइमरी कमिटी कैसा खायरना नंगसं कैसा यूनिट दो नंगी जोतो जे स्कूल दो जे स्टूडेंट all student नरा जाओ पार्टिसिपेट में खायनाय नरा एबा मेंबर दंगाय दो जों फैनायनि बागै इसिनि तिबाहानि बागै इसिनि मान थांबले जों अमायखन खनसे होनाय दो जोंनि सिम खनसे समाय खायदा सोरांनाय जाबाय जों बुरे फिजिनि सोरांनाय जाबाय बुरे खाय जों नरा कने खेलो सोरांनाय जा Orang seorang teacher ni kau kata deh, tapi sini ya, semua kita coba itu. Orang seorang itu terlalu boleh, boleh. মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করলেন বিগত বিধানসভা নির্বাচনে চণ্ডীপুরের মথার প্রার্থী রঞ্জন সিনহা। প্রদ্যোৎ হলফ নামায় শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে ভুল তথ্যের অভিযোগ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। সদ্য সমাপ্ত রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হয়ে বর্তমানে সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার পালন করছেন টিঙ্কু রায়। তবে এবার প্রথা অনুযায়ী নির্বাচনের আগে টিঙ্কু রায় যে
হলফনামা জমা দিয়েছিল, সেই হলফনামায় ইচ্ছাকৃতভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে কারচুপি করছেন মন্ত্রী। এমনটাই অভিযোগ করছেন সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে মথা দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা রঞ্জন সিনহা। শ্রী সিনহা দাবি করেছেন, প্রদ্যোৎ হলফনামায় টিঙ্কু রায় ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা দাখিল করার ক্ষেত্রে কারচুপির রাস্তা গ্রহণ করছেন, যা আইনগতভাবে দণ্ডনীয় এবং শাস্তির যোগ্য অপরাধ। এখানে উল্লেখ্য, মন্ত্রী টিঙ্কু রায় দাখিলকৃত হলফনামায় দাবি করেছিলেন উনি উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ, কিন্তু এখন এই শিক্ষাগত যোগ্যতায় তথ্য নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সেই বিতর্ক কোন দিকে? আগে আমার আপনারা একটু পরিচয়টাও জানেন। আমার নাম রঞ্জন সিনহা, বাড়ি কৈলাসহর, এবং আমি এক্স সার্ভিসম্যান আর্মি। দীর্ঘ 22 বছর আমি আর্মিতে চাকরি করছি। এরপরে এখানে আসার পরে আমি 23 বছর ভারতীয় জনতা পার্টিতে কাজ করছি। 29 জানুয়ারি 2023 আমি ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়ছি। আজকে একটা বিশেষ একটা কারণে আপনাদের সামনে আসতে বাধ্য হয়েছি। কিছু কিছু যে অন্যায় যেগুলো হইতেছে সেগুলো সম্পর্কে আমি আপনাদের কাছে একটা প্রেস বিজ্ঞপ্তি টানব, যেটা প্রত্যেকটা কপি আমি আপনাদের প্রত্যেকটা কপি পাইবেন, এবং আমি যে কথাগুলো কইব তার প্রত্যেকটা তথ্য আমার কাছে আছে। আমি মানে তথ্যের বাইরে আমি কোনো কথা বলব। আমরা সবাই জানি, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রার্থীদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিতে হয়, এবং মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামা দাখিল করতে হয়। হলফনামায় প্রার্থীর বিস্তারিত বিবরণ, যেমন সম্পত্তির হিসাব, আয়কর, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি প্রকাশ করতে হয়। সেই অনুসারে বিগত দ্বাদশ ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন 2023 ঊনকোটি জেলার 52 চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী শ্রী টিঙ্কু রায় জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের 33A ধারার অধীনে প্রদত্ত ফর্ম 26A হলফনামা জমা দিয়েছেন। শ্রী রায় বর্তমানে একজন বিধায়ক এবং মন্ত্রী। তিনি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন 30 জানুয়ারি 2023। নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। মনোনয়নপত্রে তিনি শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য গোপন করে একটি ভুয়ো সংস্থা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশের জাল সার্টিফিকেট এনে জমা দিয়েছেন। টিঙ্কু রায় দাবি করেছেন যে তিনি 29 বছর বয়সে 2004 সালে বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন মধ্য ভারত গোয়ালিয়র দ্বাদশ শ্রেণী পরীক্ষা পাশ করেছিলেন, যা বাস্তবে অস্বাভাবিক এবং অবিশ্বাস্য। যেখানে 17-18 বছরে আমরা দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করি, উনি 29 বছর বয়সে দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করেছেন। বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন মধ্য ভারত সেটা এমনিতে একটা ফেক বোর্ড, যার কোনো রেকর্ড ভারতবর্ষে কোথাও নাই। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের 33A ধারার হলফনামা ফর্ম 26A তার দেওয়া শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তঞ্চকতাপূর্ণ। কারণ বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন মধ্য ভারত গোয়ালিয়র নামে এমন কোনো মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড নেই, যা ভারত সরকার দ্বারা গঠিত কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ দপ্তর MHRD নতুন দিল্লি দ্বারা স্বীকৃত এবং অনুমোদিত। টিঙ্কু রায় ভারতীয় দণ্ডবিধির 177 ধারা অনুযায়ী, অর্থাৎ সত্য তথ্য গোপন করে মিথ্যা তথ্য প্রদান করার জন্য কারাবাসযোগ্য শাস্তির অপরাধী, এবং একই সঙ্গে তিনি তার শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে হলফনামায় মিথ্যা এবং জাল তথ্য প্রদানের জন্য একজন বিধায়ক ও মন্ত্রী হিসাবে সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইতিমধ্যে সিবিআই এর দুর্নীতি দমন শাখা মহামান্য এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ভুয়ো সংস্থা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন মধ্য ভারত গোয়ালিয়র শিক্ষা বোর্ডের বিরুদ্ধে 2টি ফৌজদারি মামলা নথিভুক্ত করেছে, যাদের নম্বর হল RC 12020118A 0006 এবং RC 0062018A 0017, এবং তদন্তের নির্দেশ হয়েছে যে পূর্বোক্ত বোর্ড অর্থাৎ বোর্ড অফ এডুকেশন মধ্য ভারত গোয়ালিয়র বোর্ডটি MHRD দ্বারা স্বীকৃত বা অনুমোদিত নয়,
এবং এটা একটা জাল শিক্ষা বোর্ড। সুতরাং এই বোর্ড দ্বারা প্রদত্ত মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং জাল বোর্ড। এই মর্মে হেড অফ ব্রাঞ্চ সিবিআই এসপি দ্বারা আতঙ্কের ও ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করছে। বিষয়টা এইভাবে দাঁড়ায়, আইন ভঙ্গকারী একজন ব্যক্তিকে নির্বাচন কমিশন আইন তৈরি করার একজন সদস্য হিসাবে অর্থাৎ বিধায়ক হিসাবে ছাড়পত্র দিয়েছে। রাজ্য ও দেশের আপামর জনসাধারণ সবার দৃষ্টিতে নেওয়ার জন্য আপনাদের মাধ্যমে আমার বক্তব্য আমি পেশ করছি। আমি আশা করব আপনারা গুরুত্ব বিবেচনা করে এই সংবাদ প্রকাশ করবেন। এবং আমরা এখনো কেস করি নাই। আমরা কেসের আগে যেহেতু উনি একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কেস করতে গেলে কিছুটা ক্রাইটেরিয়া আছে, সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো শেষ না করে কেস করা যাবে না। যার কারণে আমরা আপনাদের মাধ্যমে যে বিষয়টা আজকের এই বিষয়টা আপনাদের মাধ্যমে আমরা সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণকে অবগত করার জন্য আমি আছি আপনাদের আমাদের সাংবাদিক সম্মেলন আপনাদের আমরা নির্বাচন কমিশনকে কেননা এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে আমার কিছু সময় লেগেছে। কেন আরটিআই দিয়ে আপনি অনেক জায়গা থেকে সিবিআই থেকেও আমি আরটিআই দিয়ে গেছি, যার কারণে এমএচআরডি থেকে আমি আরটিআই দিয়ে গেছি, যার কারণে আমার একটু দেরি হয়েছে। তো পরবর্তীতে আমরা এই কিছুদিনের মধ্যে আমরা ডেকে নির্বাচন কমিশনার সবাইকে আমরা জানাবো এবং পরবর্তী পদক্ষেপ যদি আমাদের কেসে যেতে হয় আমরা কেসে যেহেতু আমরা মণিপুর হাইকোর্টের যে রিপোর্টটা সেখানে দুইটা বিষয় যেটা আমি এখানে উল্লেখ করি নাই। এক বিষয় উনি ওনার নমিনেশনে BA পাস পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি লিখেছেন, অ্যাকচুয়ালি উনি 12 পাস। আর আরেকটা ওনার একটা ড্রাগসের কেস ছিল, সেই দুইটা জিনিস সেখানে ভুল তথ্য দেওয়ার কারণে সেটা এফিডেভিট যেটা আমরা হলফনামায় জমা না দেওয়ার কারণে ওনার এটা 2021 সালে ওনার নমিনেশন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। 2 নম্বর পজিশনে যিনি ছিলেন তাকে এমএলএ ঘোষণা করা হয়েছে। সেটাও আমার কাছে আছে, কিন্তু সেটা 100 পাতা তার তথ্য। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজে। রাজ্য রাজনীতিতে মাথা বিজেপিকে সম্মুখ সমরে প্রদ্যুৎ বিরোধিতায় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর কুশ পুত্তলিকা দাহ কিন্তু অনেক প্রশ্ন তৈরি করছে। একদিকে প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য আর অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে শাসক বিজেপি দল। এই দুইয়ের যুগ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এক ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতির সামনে কি তবে দাঁড়িয়ে রাজ্য? অতি সম্প্রতি প্রদ্যুৎ কিশোরের সামাজিক মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা প্রদান। এর পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা দলীয় কর্মী সমর্থকদের প্রদ্যুৎ কিশোরকে মহারাজা না বলতে বারণ। এর পরিপ্রেক্ষিতে মথা দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। প্রতিক্রিয়া জেরে দিকে দিকে পথে নামতে শুরু করেছে মথার কর্মী সমর্থকরা। ইতিমধ্যে টাকার জলাতে একাংশ কর্মী সমর্থকরা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার কুশপুতলিকা দাহ করেছেন। এহেন সরগরম রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে আজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেছেন মথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর। শিলং থেকে রাজ্যে ফিরে প্রদ্যুৎ কিশোর রাজ্যের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে দাবি করলেন আগামী দিনে রাজ্যবাসীর স্বার্থে লড়াইয়ের পথে নামতে চলেছে মথা। বিশেষ করে এই সময়ের মধ্যে দলকে সংগঠিত করার প্রশ্নে তৃণমূল স্তর থেকে শীর্ষ স্তর পর্যন্ত ব্যাপক রদবদল করা হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রদ্যুৎ। তবে একাংশের ধারণা হচ্ছে চলমান রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতিতে শিলং থেকে প্রদ্যুৎ কিশোরের রাজ্যে প্রত্যাবর্তন কিংবা একাংশ উগ্র মথা সমর্থকদের মুখ্যমন্ত্রী বিরোধিতা আগামী দিনে রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতির নিরিখে বিজেপি এবং মথাকে সম্মুখ সমরে নিয়ে আসছে। আপাতত নজর থাকুক রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতির দিকে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজে। সবাই একজন এখানে ফুল আছে, যারা যারা দেওয়ানের দিতে পারে।
সবাই একজন উঠে যাবে এখানে ফুল আছে, যারা যারা দেওয়ানের দিতে পারে। 40 সাবরুম বিধানসভা কেন্দ্রের তার একটা অংশ শ্রীনগর এলাকা, এই এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এডিসি ভিলেজ আমি এখানকার যারা জনগণ তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করছি। গত 2রা মার্চ ফল বেরোবার পর এই গোটা এলাকাতে ত্রিপুরা যে অন্য প্রান্তের মতো সন্ত্রাস নেমে এসেছিল। এখানে বহু মানুষের বাড়িঘর ভাঙা হয়েছে, তাদের ক্ষেত কৃষি নষ্ট করা হয়েছে, তারপর জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে, এখনো এগুলো সংযোগ দেওয়া হয়নি, সেচ নষ্ট করা হয়েছে আর জরিমানা তো হয়েছি। তো আজকে এদিকে মাধবনগর থেকে এই আমলিঘাট অব্দি, আমলিঘাটের পর আমি আরো কয়েকটা ভিলেজে যাব, তো মানুষের কথা বলছি। তো ধীরে ধীরে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, কথাবার্তা বলছেন। আমি এই যে চারিদিকে পরিদর্শনের ফাঁকে এখানে পোয়াংবাড়ির যে ব্লক সেখানেও গেছি, বিডিওর সাথে কথা বলেছি যে কিছু ঘটনা যেখানে হয়েছে আমি আগেই এগুলো অভিযোগ করেছিলাম, দেখা গেল এটা তারা ওয়াকিবহাল আছেন এবং কিভাবে পানীয় জল, বিদ্যুৎ এগুলো আবার সংযোগ করা যায় ওনাকে বলেছি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। তিনি বলেছেন যে তিনি দেখবেন। তো এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই আমলিঘাটে। এখানেও ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশনের একটা রাবার বাগান আছে, এখানেও শ্রমিকদেরকে বের করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। তো টিএমডিপি কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবো যাতে এই জাতীয় এখন অবধি আমাদের এই সফরের মূল উদ্দেশ্য এবং জনগণের তরফ থেকে দারুণ সাড়া পাচ্ছি এবং তারা সাহস ভরে যে আগামী দিন এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে যে প্রতিবাদ করবেন, রাস্তায় নামবেন, এরা কথাগুলো বলছেন। पहले चलता है पहले चलता है
पंकज जी को पूछा आपको, आपका मालकिन से आज मिलना था। यहाँ में कोई किसी को नाम से बुला रहा है, कोई पर्सनल अटैक हो रहा है, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि हमारा प्रायोरिटी है तिपरासा लोग, और हमको तिपरासा लोगों के लिए बात करना है। मैंने पहले से बोल दिया है कि मैं अपना मेरा कमिटमेंट फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन फुल एंड फाइनल है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट हमसे कोऑपरेट नहीं करेगी तो फिर हम भी अपना रास्ता निकालेंगे, क्योंकि हमारा फाइट पॉलिटिकल नहीं है, हमारा फाइट जाति के लिए है। और अगर आप 30% तिपरासा को छोड़कर त्रिपुरा में राज करना चाहते हैं, तब 30% तिपरासा भी नाखुश रहेगा, रिएक्ट करेगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से पर्सनल अटैक्स नहीं होना चाहिए। पर्सनल अटैक से किसी का कुछ नहीं होता। कोई मुझे कुछ बोले या ना बोले, मैं जो हूँ वह हूँ। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और मैं किसी को सर्टिफिकेट भी नहीं देना चाहता। ठीक हूँ। मैं अपने आज सीनियर लीडरशिप से मिल रहा हूँ। कल हम लोग गवर्नर से भी मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा हमने, और पार्टी को आने वाले 1 महीने के अंदर पूरा रिस्ट्रक्चर करना है। प्लेनरी सेशन होगा, तो उसके लिए हमारा मीटिंग भी है। और अगले महीने पूरा पार्टी को नीचे से ऊपर तक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर, नया जान देकर हम लोग अपना मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। दिल्ली में जो मीटिंग हुआ था अमित शाह से, वो उसमें अमित शाह जी से जो मीटिंग हुआ था बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट से आवाज निकल रहा है और जो दिल्ली बोल रहा है, वो 2 अलग अलग बात है। तो ये मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने मुझे कहा है या फिर वो सच है, या फिर जो मैं सुन रहा हूँ मीडिया से वो सच है। ये इसमें मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। रहा बात जो मैंने देखा है मीडिया में, मुझे लगता है कि हमें 10,323 टीचर्स के बारे में बात करना चाहिए। हमें जो मैक्सिमम ऑटोनॉमी का बात किया जा रहा था उसके बारे में बात करना चाहिए। हमें कैसे यूथ को नौकरी देना है उसके बारे में बात करना चाहिए। हमें सीबीएसई में, कॉकबरॉक में, रोमन स्क्रिप्ट में कैसे हम लोग परीक्षा दें उसके बारे में बात करना चाहिए। हमें ग्रेटर तिपरा लैंड के लिए बात करना चाहिए। लेकिन मैं আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল এখানে গলেশ্বরে একটা চার দোকানে হিরোইন ড্রাগস ওটার মাধ্যমে বিক্রি হয়। সেই ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করে এবং তাদের নাম আমাদের এখানে আগে থেকেই আমাদের আরেকটা কেসেও ওরা ওয়ান্টেড ছিল। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে অভিযান চালিয়ে ওদেরকে আমরা হাতে নাতে ধরেছি। এসআই সমরেশ চাকমার নেতৃত্বে দল গঠন করে আমরা ওদেরকে অনেকদিন ধরেই আমরা চেষ্টা করছিলাম ধরবো হাতে নাতে। আমরা আজকে তাদেরকে ধরতে সক্ষম হয়েছি। এখন তাদের যারা একটা গ্যাং, যারা আগরতলা শহরে যারা এগুলি বিক্রি করছে, তাদের সমস্ত যারা ইনভলভ আছে তাদের সবার বিরুদ্ধেই আমাদের এখানে ইনকোয়ারি চলছে এবং তাদেরকে আমরা ধরে আদালতে প্রডিউস করে রিমান্ড নিয়ে এন্টায়ার গ্যাংটাকে আমরা ব্লাস্ট করব। কত টাকার জিনিস পাওয়া গেছে? এগুলি মূল্যায়ন চলছে, তবে এরা হ্যাবিচুয়াল এবং ড্রাগস হিরোইন বিক্রি করে আগরতলা শহরের যুবকদের, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়। তাদের নাম কি পাওয়া গেছে? তাদের নাম, একজনের নাম হচ্ছে রাজেশ দেব, একজনের নাম হচ্ছে দীপক দেবনাথ এবং আরো অনেকে আছে। দীপক বলতে পিন্টু নামেই সে পরিচিত। আরো অনেকেই আছে। ও প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান জারি থাকবে এবং আমরা ছোট ছোট দল গঠন করে তাদের সবাইকে আমরা গ্রেপ্তার করব। যে 2 জনকে আটক করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে কি উদ্ধার করা হয়েছে? হিরোইন ড্রাগসের কোটা উদ্ধার করেছি, মোবাইল করেছি। মোবাইলে অনেক
সঙ্গে তাদের সংযোগ আছে এগুলি বের করা হচ্ছে এবং মেইন হচ্ছে যারাই ইনভলভ, যাদের থেকে তারা এগুলি আনছে তাদেরকেও আমরা গ্রেপ্তার করবো এবং সমস্ত গ্যাংটা যারা ছোট ছোট দোকানে বা টমটমে বা বাইকে করে স্কুটিতে করে এগুলি বিক্রি করছে তারা সবাই এই কেস ওয়ান তাদেরকে বের করে গ্রেপ্তার করবো। কোন জায়গা থেকে ধরো আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল এখানে দলেশ্বরে একটা চার দোকানে হিরোইন ড্রাগস কোটার মাধ্যমে বিক্রি হয়। সেই ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করে এবং তাদের নাম আমাদের এখানে আগে থেকেই আমাদের আরেকটা কেসে ওরা ওয়ান্টেড ছিল। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে অভিযান চালিয়ে ওদেরকে আমরা হাতে নাতে ধরেছি। এসআই সমরেশ চাকমার নেতৃত্বে দল গঠন করে আমরা ওদেরকে অনেকদিন ধরেই আমরা চেষ্টা করছিলাম ধরবো হাতে নাতে। আমরা আজকে ধরতে সক্ষম হয়েছি। এখন তাদের যারা একটা গ্যাং যারা আগরতলা শহরে যারা এগুলি বিক্রি করছে তাদের সমস্ত যারা ইনভলভ আছে তাদের সবার বিরুদ্ধেই আমাদের এখানে ইনকোয়ারি চলছে এবং তাদেরকে আমরা ধরে আদালতে প্রডিউস করে রিমান্ড নিয়ে এন্টায়ার গ্যাংটাকে আমরা ব্লাস্ট করব। কত টাকার জিনিস পাওয়া গেছে? এগুলি মূল্যায়ন চলছে, তবে এরা হ্যাবিচুয়াল এবং ড্রাগস হিরোইন বিক্রি করে আগরতলা শহরের যুবকদের তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়। তাদের নাম কি পাওয়া গেছে? তাদের নাম একজনের নাম হচ্ছে রাজেশ দেব, একজনের নাম হচ্ছে দীপক দেবনাথ এবং আরো অনেকে আছে। দীপক বলতে পিন্টু নামেই সে পরিচিত। আরো অনেকেই আছে। ও প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের অভিযান জারি থাকবে এবং আমরা ছোট ছোট সংগঠন করে তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করব। যে দুজনকে আটক করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে কি উদ্ধার করা হয়েছে? হিরোইন ড্রাগসের কোটা উদ্ধার করেছি, মোবাইল করেছি। মানে চাইলে ঘরে মিলে এখন তো বাজারের লোক কম, বেশি কম হয়, খারাপ হয়ে গেছে অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক খারাপ। কত করে বিক্রি করতেছে? 70 টাকা করেছে। অন্যান্য বার জামাই ষষ্ঠী ভালোই বড় বড় এবার খারাপ বাজার খালি লুক নাই। মাংস আপনি কত করে? আস্তে আস্তে 70 টাকা 20 ব্যবসা ভালো না, মন্দা মোটামুটি মাছ রামদানি বেশি আর অন্যান্য বার কিরকম হয় জামাই অন্য প্রচুর ভালো হয়, খারাপ ভালো। কি কারণটা কিটা? কারণ বলতে অনেকে নিরামিষ মাছও আমদানি ওইটাতে দাম উঠতে বেশি। অন্য বছর তো ভালো মাছ বাজার কারণ নাই ব্যাঙ্গলোর যাবে অন্য বছর তুলনায় এবার খারাপ হয়, অন্য বছর ভালো এবার খারাপ হয়। ভালো না, খুবই খারাপ চলছে, কারেন্টও নাই, খুবই খারাপ চলছে, মাছেরও দাম কম হয়, তারপরেও কাস্টমার আইতেছে না। অন্যান্য বার দিনে কিরকম হয়? হ্যাঁ, অন্যান্য বার দিনে কিরকম হয়? এরকমই চলে, আর বেশি ভালো হয়, এরকমই চলে। তবে এই বছর কি খারাপ? খারাপ হয়, এর আগে একটু ভালো হয়েছে, খারাপ হয়। খারাপ হতো মাছের তো অবস্থা লয়ে আইছে, কিন্তু কাস্টমার দেয় না, কিন্তু মাছ একদম ফ্রেশ মাছ, ভালো মাছ আছে, কাস্টমার দেয় না, মাছ করতেছে না।
অন্যান্য বছর থেকে আবার একটু ভালো ভালো। কি ধরনের মিষ্টি রাখা হচ্ছে? মিষ্টি তো ছানা পায়েস আছে, স্পেশাল কিছু আছে, চিড়ে কদম্ব, দই মিষ্টি সবই আছে। কিরকম মানে দামের জিনিস দাম কি দাম আগে দাম 230 টাকা, কিছু ছানা পায়েস আগে দাম। ব্যবসা মানে অন্যান্য বারের তুলনায় অন্যান্য বছর থেকে আবার একটু ভালো চাহিদা আছে ভালো চাহিদা। কি কি আছে? নতুন নতুন মিষ্টি আছে অনেক। অন্যান্য বারের তুলনায় কিরকম ব্যবসা? আছে অন্যান্য বছরের মতো। কি ধরনের মিষ্টি রাখছেন? সব ধরনের মিষ্টি আছে। ঠিক আছে। অন্যান্য বছর থেকে আবার একটু ভালো ভালো। কি ধরনের মিষ্টি রাখা হচ্ছে? মিষ্টি তো ছানা পায়েস আছে, স্পেশাল কিছু আছে, চিড়ে কদম্ব, দই মিষ্টি সবই আছে। কিরকম মানে দামের জিনিস দাম কি দাম আগে দাম 230 টাকা, কিছু ছানা পায়েস আগে দাম। ব্যবসা মানে অন্যান্য বারের তুলনায় অন্যান্য বছর থেকে আবার একটু ভালো চাহিদা আছে ভালো চাহিদা। কি কি আছে? নতুন নতুন মিষ্টি আছে অনেক। অন্যান্য বারের তুলনায় কিরকম ব্যবসা? আছে অন্যান্য বছরের মতো। কি ধরনের মিষ্টি রাখছেন? সব ধরনের মিষ্টি আছে। ঠিক আছে। অন্যান্য বছর থেকে আবার একটু ভালো ভালো। কি ধরনের মিষ্টি রাখা হচ্ছে? মিষ্টি তো ছানা পায়েস আছে, স্পেশাল কিছু আছে, চিড়ে কদম্ব, দই মিষ্টি সবই আছে। কিরকম মানে দামের জিনিস দাম কি দাম আগে দাম 230 টাকা, কিছু ছানা পায়েস আগে দাম।
ব্যবসা মানে অন্যান্য বারের তুলনায় সবাই মিলেমিশে আছি, একজন অপরজনকে আমরা এখানে সম্মান করি, সেটাই আমাদের কাম্য এবং সেটাই আমরা আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনাদের চরিলামের একটা কার্যকরী বৈঠকে ওনাদের পার্টির অন্তর্নিহিত একটা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে একটা বোধ হয় উনি যা বলেছেন, পরে যে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তিনি যে বললেন যে সেটা তো আমাদের পার্টির বিষয়, পার্টির অন্তর্গত বিষয়, সেটা বাইরে লিক হওয়া সেটা উচিত নয়। কিন্তু ওনার দুর্ভাগ্যবশত সেটা লিক হয়ে গেছে, যেটা এখন ভাইরাল। এবং সেটা শুনে, সেটা জানতে পেরে আমরা ত্রিপুরাবাসী সবাই আমরা মর্মাহত। এবং উনি একজন শিক্ষিত এবং আমাদের এই ত্রিপুরার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হয়ে উনি যে এভাবে মন্তব্য করতে পারেন এবং ওনাদের কর্মী সমর্থকদেরকে এভাবে যে নির্দেশ দিতে পারেন, সেটা আমরা আশা করিনি। সেটা ভীষণ দুর্ভাগ্যজনক এবং নিন্দনীয়। একজন মহারাজা, উনি রাজ পরিবারের ছেলে, রাজবংশধর, আমরা মানি নাই মানি, উনি রাজার ছেলে, উনি রাজপুত্র, উনি এখন মহারাজা। সেটা আমরা কেউ ওনাকে বানিয়ে দিইনি, ওনাকে কেউ এই সম্বোধনটা দিয়ে দেয়নি, ইচ্ছা করে দিইনি। উনি ওনার জন্মগতে সেটা প্রাপ্ত। তো এটাকে আমরা ত্রিপুরাবাসী হয়ে তো আমরা জানি ত্রিপুরার একটা ইতিহাস আছে। পৃথিবীর মধ্যে রাজবংশের পুরনো রাজবংশ, সত্যি পুরনো রাজবংশ ইতিহাস নিয়ে যে কোনো রাজবংশ যদি থেকে থাকে, সেখানে আমাদের ত্রিপুরার রাজবংশ একটা প্রাচীনতম রাজবংশ, সেটা সবাই জানে। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যদি সেটা না জেনে থাকেন, তাহলে ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। তো আমাদের সকলের মনে একটা প্রশ্ন যে উনি যে শিক্ষিত, উনি একজন ডক্টর, চিকিৎসক, এবং তার সাথে সাথে উনি একজন এখন অধ্যাপক। তো উনি এত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি হয়ে এভাবে উনি যে মন্তব্য করলেন বা ওনাদের কর্মী সমর্থকদের এভাবে নির্দেশ দিলেন, সেটা বোধগম্য হয়ে উঠে আমাদের কাছে। তো সেটা আমাদের কাছে এখন মানে শুধু নিন্দার বিষয় নয়, সেটা আমরা ধিক্কার জানাই এবং প্রতিবাদ জানাই। এবং আমরা ত্রিপুরা মথার নারী সংগঠন TWF, ত্রিপুরা উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং দাবি করছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শিগগির এই যে মন্তব্য করেছেন সেটাকে উনি যাতে মাফ চান, উনি তাহলে আমরা সেটা মাফ করব। এবং আমরা কেন, সারা ত্রিপুরাবাসী খুবই মর্মাহত, খুবই দুঃখিত এবং ওনার প্রতি নিন্দা সবাই প্রকাশ করছে। তাহলে আমরা একজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা কি আশা করব? ন্যূনতম সম্মান দিতে জানেন না যে একজন মহারাজাকে, একজন রাজার বংশধরকে, তাহলে ওনার কাছে আমরা কি আশা করতে পারি? আমরা জনজাতিরা, আমরা ত্রিপুরাছাড়া, আমরা এই রাজ পরিবারকে নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি। এই রাজ পরিবার আমাদের ইতিহাস, আমাদের পরিচয়। তো সেটা শুধু আমরা ত্রিপুরাছাড়া কেন, যারা ত্রিপুরাতে আছেন যে ত্রিপুরাছাড়া নন, যারা ত্রিপুরাছাড়া, যারা অকব্বরভাষী, ওনারাও তো সেই একই কথা, ওনাদেরও তো সেই আঘাত লেগেছে মনে, যে একজন মহারাজাকে মহারাজা বলতে ওনার আপত্তি কিসের? ওনার কেন আপত্তি থাকবে? এবং ওনাদের পার্টিতে এই কর্মী সমর্থকদের কেন তিনি এইভাবে সিদ্ধান্ত মানে নির্দেশ দিতে গেলেন? সেটা ভীষণ নিন্দনীয়, সেটা আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি এবং আমরা দাবি রাখছি উনি যাতে শিগগির মাপ চান এই বিষয় নিয়ে। ধন্যবাদ। আমার নাম, উনি যদি ওনার কথা থেকে উদ্ধার না করে তাহলে আপনার সামনে আমি শর্মিলা দেববর্মা।
আমরা তো আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্লকে সেটা প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। এই প্রতিবাদ উনি যদি সাড়া না দেন এবং উনি যদি উইথড্র না করেন তাহলে আমরা ভীষণভাবে আন্দোলন করব। আমাদের আন্দোলন তীব্র থেকে আরো তীব্র হবে। হ্যাঁ, বিষয়টা তো ভাইরাল হয়েছে না, এটাই তো আপনারা বুঝেনি যে ওনাদের পার্টির ভেতরে বলেছে, কিন্তু সেটা ভাইরাল হয়েছে। নিশ্চয়ই ওনাদের সমর্থক যারা, ওনাদের ভেতরে এমন কেউ আছেন যে এই কথাটা উনি মানতে পারলেন না, ওনার কাছে সেটা মানে মানা কষ্ট হলো, তার জন্য সেটা ভাইরাল করেছে। তাহলে বুঝতেই হবে যে ওনাদের পার্টির লোকও সেটা মানছেন না, যে একজন মহারাজাকে কেন মহারাজা বলবেন না। মাননীয় অমিত শাহ এসে মহারাজা বলছেন, বাইরের এত কেন্দ্রীয় কমিটির যে ওনাদের বিজেপির এত তাবর নেতারা এসছেন, সবাই মহারাজা বলে সম্বোধন করেছেন, কিন্তু ওনার আপত্তি কোথায়? উনি যদি মহারাজ, সেটাই তো ওনার যে ওনার শিক্ষা, ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, একজন সভ্য মানুষ, একজন শিক্ষিত মানুষকে ওনার যোগ্য অনুসারে সম্মান দিতে জানেন, কিন্তু উনি তো সম্মান দিতে জানলেন না। তো উনি ইচ্ছাকৃতভাবে সম্মান দিলেন না, সেটা আমরা তিপ্রাসারা আমরা বিশেষভাবে আমরা সেটা প্রতিবাদ করি, আমরা ভীষণভাবে মর্মাহত। আমি একজন তিপ্রাসা হয়ে আমি বলছি, আমি আমার তিপ্রামথার নারী সংগঠন TWF এর পক্ষ থেকেও সেটা আমি প্রতিবাদ করছি, এবং সাধারণ ত্রিপুরাবাসী হয়েও আমি সেটা প্রতিবাদ করছি। আপনাদের কাছে কোনো রকমের ভিডিও ক্লিপিং কি আছে যে উনি এই কথাটা বলেছেন? ভিডিও ক্লিপিংস আমাদের কাছে নেই, কিন্তু ভাইরাল হয়েছে তো অনেকভাবে, পত্রিকাতে ভাইরাল হয়েছে, সেটা সন্ধান পত্রিকাতে তো আছে, কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকাতে এটা বের হয়েছে, আর বিভিন্ন গণমাধ্যমে তো সেটা ভাইরাল হয়েছে। তো ওনাকেও তো প্রশ্ন করা হয়েছে, উনি অস্বীকার করেননি যে আমি এই কথাটি বলিনি। বলেছেন, আমি বলেছি আমাদের দলীয় বৈঠকে বলেছি সেটা লিক হওয়া সেটা তো উচিত না, এই কথা বলেছেন। কিন্তু এটাই তো পরিষ্কার এখানে যে উচিত না, কিন্তু হয়ে গেছে। তো কেন হয়েছে? তো আপনার এই মন্তব্য বা এই সিদ্ধান্ত আপনার কর্মী সমর্থক সমর্থন করতে পারেননি, তার জন্য। আর কিছু এখন পর্যন্ত আমার কাছে নেই। কথা এসেছিল, এসে বলেছে কেন আপনারা কারণে আমরা এখানে বসেছি। হ্যাঁ, তখন তারা বলেছে স্যার তারা আসবে, তাদের সাথে ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলুন। আমি বলেছি ঠিক আছে, অবশ্যই, এতটুকু। এই জন্য আমরা আজকে এই জায়গায় আমরা বসা। উদ্দেশ্যটা কি? আমরা 1999-এ উদ্দেশ্যটা কি আজকে বাংকার জন্য প্রশাসন লেভেল থেকে আমাদের হুমকি দেওয়া হয়েছে, এই জন্য আমরা এখানে রাস্তা। আচ্ছা, কতটা পরিবারে ভাঙার জন্য সরকারি ভাবে আপনারা নোটিশ জারি করেছেন? এখানে 15 পরিবারের মধ্যে 7 পরিবারকে নোটিশ করা হয়েছে। 7 পরিবারের কি নামগুলো কি বলতে পারবেন? একজনের নাম, আমার নাম শাহজাহান মিয়া, আবিদ মিয়া, মীর হোসেন, আমির হোসেন, প্লাস আপনার রাকেশ মিয়া, আব্দুল হালিম, জলিল মিয়া। এই 7 পরিবারকে আজকে উচ্ছেদ করা হবে। আপনারা উচ্ছেদের বিরোধিতা করতেছেন? আমাদের বক্তব্য এখান থেকে যদি আমাদেরকে গভর্নমেন্ট উচ্ছেদ করতে চায়, তাহলে আমাদেরকে পুনরায় পুনর্বাসন দিয়ে তারপরে আমাদের উচ্ছেদ করে দেয়। এই জায়গাটা কি নাম? এই জায়গাটার নাম রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া। কখন থেকে বলছেন আপনার রাস্তা? সকাল থেকে। আমরা অনুরোধ যাতে আমরা পুনর্বাসন দেয়, আমরা বসস্থান যে জায়গা চাতানো করে দেয়, আমরা যাইতে স্যার বাধ্য। আমরা আর কিছু চাই না স্যার, আমরা ঘর কিছু নাই স্যার, আমরা উচ্ছেদ, আমরা কিছু নাই স্যার। আপনার কাছে দূর অনুরোধ, প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা
এই অনুরোধটা করেছি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শাশুড়ি মা লই আমি কই কি করে পড়ে কোর্টে মামলা চলাকালীন কি করে প্রশাসনের লোক আমাদের বাড়ি ঘর উচ্ছেদ করতে পারে? কোর্টে ওই ঘরটা দেখে না, ওই ঘরগুলো দেখে না একবার। আপনারা কোন নোটিশ দিছিনি? আমরা নোটিশ দিতে বলতে আমরা অনেক দিন আগে আমরা নোটিশ করতে এরপরে আর আমরা লুকু হইতে কাগজ দিতে আমরা এই কাগজ দিতে তার এই কাগজ কোনো ভ্যালু আছে যে আমরা রুকু কমিটিতে পাইছে তারা কি দিল না জায়গা দিল আমরা কি সাধুতে এইভাবে অত্যাচার করতেছে আমরা কোন জায়গায় আমরা এই কাগজে কি আমরা কোনো কিছু ভ্যালু আছে না? 4 নম্বর উল্লেখ করা আছে 3 ঘন্টা করে জায়গা দিছি আমরা এটা তখন আমরা করতাম আমরা একটা রাস্তা পাই আমরা এই বাড়ি ঘর দুয়ার এইভাবে অত্যাচার করা फॉरेस्ट तो सर ये तो पेड़ काट रहे हैं ना सर काट वाला तो ये अथॉरिटी का ये रहता है कि जो आप लोग खुद बोल रहे थे घास को रक्षा करना है आप कैसे सर इसको काट रहे हैं? ऑपरेशन हो रहा है अभी ऑपरेशन
এসেছিল, এসে বলেছে কেন আপনারা এখানে উপমহল থেকে কারণে আমরা এখানে বসেছি। হ্যাঁ, তখন তারা বলেছে স্যার তারা আসবে, তাদের সাথে ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলুন। আমি বলেছি ঠিক আছে, অবশ্যই এতটুকু। এই জন্য আমরা আজকে এই জায়গায় আমরা বসা। উদ্দেশ্যটা কি? আমরা 1999-এ উদ্দেশ্যটা কি আজকের এই কেন বলছেন? ভাঙার জন্য প্রশাসন লেভেল থেকে আমাদের হুমকি দেওয়া হয়েছে, এই জন্য আমরা এখানে রাস্তা। আচ্ছা, কতটা পরিবার ভাঙার জন্য সরকারি ভাবে আপনারা নোটিশ জারি করেছেন? এখানে 15 পরিবারের মধ্যে 7 পরিবারকে নোটিশ করা হয়েছে। 7 পরিবারের কি নামগুলো কি বলতে পারবেন? একজনের নাম, আমার নাম শাহজাহান মিয়া, আবিদ মিয়া, মীর হোসেন, আমির হোসেন, প্লাস আপনার রাকেশ মিয়া, আব্দুল হালিম, জলিল মিয়া। এই 7 পরিবারকে আজকে উচ্ছেদ করা হবে। আপনারা উচ্ছেদের বিরোধিতা করতেছেন? বিরোধিতা করতেছি। আমাদের বক্তব্য, এখান থেকে যদি আমাদেরকে গভর্নমেন্ট উচ্ছেদ করতে চায় তাহলে আমাদেরকে পুনরায় পুনর্বাসন দিয়ে তারপরে আমাদের উচ্ছেদ করে দেয়। এই জায়গাটা কি নাম? এই জায়গাটার নাম রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া। কখন থেকে বলছেন আপনার রাস্তা? সকাল থেকে। স্যার, আমরা অনুরোধ যাতে আমরা পুনর্বাসন দেয়, আমরা বসস্থান যে জায়গা চাতানো করে দেয়, আমরা যাইতে স্যার বাধ্য। আমরা আর কিছু চাই না স্যার, আমরা ঘর কিছু নাই স্যার, আমরা উচ্ছেদ, আমরা কিছু নাই স্যার। আপনার কাছে দূর অনুরোধ, প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা এই অনুরোধটা করি, শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমরা এটা যেমন দেয় তারা পুনর্বাসন। আমরা ছেলে বাচ্চা লইয়া শাশুড়ি মা লইয়া আমি কই কি করে পড়ে কোর্টে মামলা চলাকালীন কি করে প্রশাসনের লোক আমাদের বাড়ি ঘর উচ্ছেদ করতে পারে? কোর্টে establishment to assist rural farmer, artisan and weaker sections of the community. Tripura Gramin Bank was established in the year of 1976 by the Government of India under RRB Act, and at that time we are having only 4 branches. One in Agartala, Visramgarh, Visalgarh and Zulaigarh. The shareholding pattern of the Gramin Bank, Government of India 50%, then a sponsored bank that is presently right now is Punjab National Bank 35% and Government of Tripura State Government is 15%. At the end of financial year 1976, total business figure in that financial year, deposit is 2.82 lakhs and advance is 1.70. Total business figure of 4.52 lakhs. Bank has started its journey in the year of 1976 with a loss of 3,550 and loss continued up to 2001. And total accumulated loss 139.40 crore wiped out in financial year 2012-13. If we compare last 3 years business figure 1920, 2021, 21, 22 and 22, 23, we have
Our business figure in 1920, 9,936 crore. 2021, 10,273 crores. 21-22, 10,530.79 crores. And last financial year, we have closed our business figure 11,271.92 crores. We have achieved in 31st March 2023, 11,000 crore plus. If we compare last 3 financial year business figure, so our YOY business growth is 2021 3.40%, and 21-22 is 2.51%, and last financial year our business growth is overall YOY 7.03%. So continuously we are growing. To creating awareness in Tripura state through our financial literacy camps. Then if you see the figures of self-help group financed in Tripura state, we are having a great role and we are having largest share in self-help group through various agencies, that is TRLM, NULM, Mudra, Stand Up India, then Startup India. Even KCC saturation is right now we have the number of loans sanctioned during last financial year 22,854 in KCC. Mudra loan we have given 15,270, and self-help group we have financed 11,463 self-help groups across the state. Even we are also financing fisheries, then animal husbandry, then JLG groups. These are our key achievements. In Stand Up India, we have financed last year 56 loans. Micro food processing, number of units we have 6 financed. Then Swanidhi, we have financed 294 street vendors across the state. Mudra loan we have already covered in all 3 segments, that is Sishu, Kishore and Tarun. In Sishu, we are having 7,405 accounts. In Kishore, we are having 7,448 accounts. And in Tarun, 417 accounts we have financed. We are also financing FPO, Farmer Producer Organization. Right now, we have financed 2 loans. In Bamboo Mission, we are financing. Last financial year, we have financed 5 loans. In rubber, we are also doing. In addition to that, we are also financing housing and education in urban area, semi-urban area as well as. মিটিংটা হচ্ছে আমরা তো ওইটা দিছিলাম না, তো আমরা ওই পার্টটা না দিছিলাম। সার্জারি মানে কম্বাইন্ডে তো সব কিছু প্রবলেম হয়ে গেছে দাঁড়াই সার্জারি মানে কম্বাইন্ড যে সার্জিক্যাল ওয়ার্ড আছে ওইটার মধ্যে মিটিংটা হচ্ছে যে মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ও 31 মে ও রিটায়ার করছে। তো এদেরকে নিয়ে তো আমি বিগত 3 বছর ধরে কাজ করছি। আমাদের অনেকগুলো কাজ হয়েছে যেটা এখানের মধ্যে লেখা আছে আর কি। তো অ্যাচিভমেন্টের যা কিছু হয়েছে তাদের হিসাবে আমরা একটা হিসাব করছিলাম যে আমরা কি করতে পেরেছি। এটা যদিও একদম কোভিডের সময় 6 এপ্রিল 2020-তে আমি এটা রোগী কল্যাণ সমিতির দায়িত্বটা নেই। তারপরে তো কোভিডের একটা বিরাট বড় সময় গেল। এরপরেও আমরা ধাপে ধাপে অনেকগুলো কাজ করেছি, যেগুলো মেজর যতগুলো আছে সেটার আমরা হিসাব নিলাম সবার কাছ থেকে। আর আগামী দিনে আমরা কি কি করব, এখন কি কি চলছে, আগামী দিনে কি কি করব, তো এইগুলো নিয়ে সব হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে বাকি যারা আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সব স্টাফরা এখানে আছে। এখানে যেমন আমার সুপারিনটেন্ডেন্ট আছে, ও আছে আমাদের স্টোর পারচেজ, এটা ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট, তারপরে এখানে আছে আরএমও, সবাই আছে। তেমনি পাশাপাশি এই যেমন একটু আগে আলাপ করছিলাম যে আমাদের স্পাইনাল সার্জারি শুরু হবে। স্পাইনাল সার্জারি শুরু হবে, আমরা বেডের মানে জোগাড় কোথায় হবে, পোস্ট অপারেটিভ পেশেন্টটা কোথায় থাকবে, কিভাবে আমরা দিতে পারবো। কারণ আমরা এতগুলো ডিপার্টমেন্ট এখানে চালু করেছি। যেমন এখানে অর্থোপেডিক্স ছিল না, এখন অর্থোপেডিক্স এখানে আমরা শুরু, পিএমআর ডিপার্টমেন্টে আমরা শিফট করে এখানে নিয়ে এসেছি। এখন অনেক পিএমআর এর অনেক কিছু হচ্ছে। যেমন সার্জারি আমাদের 24 আওয়ার্স ছিল না, এখানে সার্জিক্যাল অফিস 24 আওয়ার্স এখন আমাদের সার্জারি কাভারেজ হয়। ও ডেন্টালটা ছিল উপরে, সেটা আমরা নিচে করেছি। এখন আবার তো নতুন করে গভর্নমেন্ট ডেন্টাল মেডিকেল কলেজ হয়েছে, সেটাখানে আরো অনেক বেশি ফেসিলিটি হবে। তো এর মধ্যে আমরা দেখছিলাম কি কি জিনিস আছে, কি কি বাকি থাকবে, এটাই প্রত্যেকের সাথে আলাপ করছি। স্পাইন সার্জারি কবে নাগাদ থেকে শুরু হতে পারে? সুমন, কবে শুরু করবে স্পাইন সার্জারি? কবে শুরু হবে? within 1 month আমরা
1 মাসের মধ্যে আমরা শুরু করে দেবো। তো এখন আপাতত 15 দিনই একটা করবে, এটা বেডের যে ক্রাইসিসটা আমরা দিতে পারছি না, কারণ একই সাথে অর্থোপেডিক্স, তারপর ইএনটি সার্জারি, তারপরে স্পাইন সার্জারি গুলো সব মিলে আমাদের জায়গা খুব কম। এটাই আমরা সিস্টারদের সাথে আলোচনা করছিলাম কিভাবে 2-3টে বেড আরো বাড়াতে পারি কিনা। যেমন কত হচ্ছিল যে নার্সিং স্টেশনটা বাইরে নিয়ে আসতে পারি কিনা, সিস্টাররা সেটা বলেছে, ওরাই সাজেশন দিয়েছে, তাইলে ওখানে তো আমরা 4-5টা বেড আরো বাড়াতে পারি। এইভাবে ফেসিলিটি কি কি করে এক্সটেন্ড করা যায় এইগুলি আমরা সবাই মিলে আলোচনা করছি এবং ভবিষ্যতের কি আমরা করব প্ল্যানিংটা কি সেটা। এর মধ্যে যেমন চোখে পড়ার মতো যে জিনিসটা বা আমিও যেটা করে খুব মানে আনন্দ পেয়েছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের 120 বছরের হাসপাতালে আলাদা কোনো রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার ছিল না, যেটা আমরা ওই ইমার্জেন্সির সামনে যে আমরা রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারটা করেছি, এখানে 12টা কাউন্টার আছে। সবসময় 12টা আমরা পারি না কভার করতে, এখানে কম্পিউটারাইজড হবে এবং আমরা এরপরে যেটা করব অলরেডি রেজিস্ট্রেশন আমরা করব এবং সেটা বাড়ির থেকে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। টেলিমেডিসিন কিন্তু আমরা চালু করেছি। কবে থেকে টেলিমেডিসিন শুরু হবে? শুরু হয়ে গেছে না, চলছে এটা টেলিমেডিসিনে। কিন্তু আমরা যে ঘন্টা ছড়াতে হোক এখানে কথাবার্তা আমাদের টেলিমেডিসিন আছে। এছাড়া যেটা ইমার্জেন্সিতে পাশে একটা 10 বেডের ইমার্জেন্সি একটা ওয়ার্ড আমরা করেছি। আগে যেমন রুগী আসলে অ্যাম্বুলেন্সে এসে নামতো, এখান থেকে জিবি হসপিটালে চলে যেত, এখন আমাদের পেশেন্ট এখানে ভর্তি হবে, আমাদের কনসালটেন্ট দেখবে, যদি মনে করে পেশেন্টটাকে ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়ার তাহলে ওয়ার্ডে নিয়ে যাবে, আর এখানে যদি রেখে চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া যায় সেটা ছেড়ে দেবো। সুতরাং এইটা একটা বিশাল বড় অ্যাচিভমেন্ট যে 120 বছরের মধ্যে কিন্তু আমরা ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড করেছি, রেজিস্ট্রেশন করেছি। ব্লাড ব্যাংকটা আমাদের এখানে জলে কাদার মধ্যে একটা বিল্ডিং এর পুরনো বিল্ডিং এর মধ্যে ছিল, এটা অতি আধুনিক করে আগামী 20 বছর যাতে এটার পরিষেবা দিতে পারে। যা যা নতুন একটা মহামারী বা যেগুলো আসে কোভিডের সময় প্লাজমা ট্রান্সফার, প্লাজমা সেপারেশন গুলো যতগুলো যেমন আছে, এটার মধ্যে 4টে কাজ করা যায়। প্যাকড আরবিসি করা যায়, ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা, প্লেটিলেট কনসেন্ট্রেট। কারণ মাঝখানে একটা কথা এসেছিল, যখন আমরা প্রথমে জানতাম না কোভিডের কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করবে, তখন প্লাজমা ইনফিউশন দেওয়ার কথা আসলো, তখন প্লাজমা। তো আমরা এগুলো প্রস্তুত করে রেখেছি। আর যেটা করেছি আমরা এটার মধ্যে যেমন এখানে জেনেরিক মেডিসিন আমাদের একটা কাউন্টার আছে। জেনেরিক মেডিসিনের মধ্যে আমরা মোটামুটি যা যা ড্রাগ অ্যাভেলেবল তাদের মনিটর করি এবং আউটডোর থেকে যাতে জেনেরিক মেডিসিন দেওয়া হয় এবং ডক্টরসরাও আমাদের প্রত্যেকটা রুমের সামনে লেখা আছে তারা জন্য জেনেরিক প্রেসক্রিপশন করে। আমরা একটা অটো শ্রমিক আশারামবাড়ি একটা টিপ লামায়া দিয়ে আইতে সোমবারা বাজার সামান্য একটা দুর্ঘটনা হয় একটা লোকের সাথে। তখন তারা সোমবারা বাজার থেকে ড্রাইভারটারে দাওয়া কইরা বাছাই বাড়ির আগে যে আশারামবাড়ি ঢোকার মুখটা এই গাড়িটা লইয়া উল্টায় ফিরে থাকা, তখন তারে এরা এখানে আটকাইয়া প্রচণ্ডভাবে তুললা প্রচণ্ডভাবে মারধর করে। তার মাথার পিছনে মগজ থতলাই গেছে গা, তার হাতের কবজা ভাঙছে, হাত ভাঙছে এবং তার সঙ্গে আরো 2জন যাত্রী আসলো, তারারে পর্যন্ত মারছে। আমাদের কত হইলো যদি কোনো ড্রাইভার কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় এটা পুলিশ প্রশাসন আছে, পুলিশ চিন্তা করব, কিন্তু আমরা দেখছি বিগত কয়েকদিন আগেও যদি কোনো বাঙালি ড্রাইভার ভিতরে কোনো সামান্য কিছু একটা দুর্ঘটনা হয় তারা ওই ড্রাইভারটারে মারার লেগা চিন্তা করে। মানে এরার কথা হইলো আমরা জানে মেরে লাইতাম। আমরা আজকে এখানে সবাই ড্রাইভাররাও একত্রিত হয়েছে এবং লোকাল মানুষ যারা আছে এরাও একত্রিত হয়েছে। এরার দাবি হইলো, লোকাল যারা আছে তারার দাবি হইলো এর চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে হইব এবং এরা যারা মারছে এরা অ্যারেস্ট হইতে হইব। আর ড্রাইভারদের দায়িত্ব হইলো আমরা যাতে ভিতরে গাড়ি চালাইতে সেফ এবং সিকিউর তাই এটার দায়িত্ব নিতে হইব। কারণ আজকে আমিও গাড়ি নিয়ে যাইতে পারি, আমার যদি একটা কবুতর মারলে এরা 1200 টাকা 1500 টাকা লয়, কুত্তা শৈল লাগলে এরা মারধর করে, তখন দেখা যায় রাস্তার কুত্তা এরা মালিক বাইর হয়। আমরা ড্রাইভাররা দায়িত্ব যাতে কোনো সময় যে কোনো রোডে ভিতরে গেলে যাতে ড্রাইভাররার উপরে কোনো আক্রমণ না করা হয়, কোনো ড্রাইভার যাতে ইনজোর্ড না হয় এটা এরা দায়িত্ব নিত। আমরা তৈলই জানো সবাই ড্রাইভাররা এবং মানুষ এই পথর অবরোধ উঠবো। যারে মারছে তার নাম কি?
তার নাম হয়েছে তাপস নম দাস। তাই একটা অটো শ্রমিক, এখানে চেরমাতুই বাড়ি। এখানে তার মোবাইলটাও নিয়ে গেছে গা, তার গাড়ি এবং 2টা সিলিন্ডার আসলো, এটা মনে হয় সম্ভবত বেয়ালাবাড়ি আউটপোস্টে নিয়ে রাখছে। সে বর্তমানে জিবি হাসপাতালে এবং ডাক্তাররা এর অপারেশনের জন্য ইয়া করছে আর কি। কারণ হলো গতকালকে আমাদের একজন অটো শ্রমিক বাঁচে বাড়িতে, ওর গাড়িটা একটু দুর্ঘটনা হয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে কিছু দুষ্কৃতীরা ওকে বিভিন্নভাবে আঘাত করে, মাথায় আঘাত করে এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে। তো এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে একদম জিবি হাসপাতালে। তো আমাদের দাবিটা হলো যে দুষ্কৃতীরা ওকে মেরেছে, ওকে ওই দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করার জন্য আজকে আমাদের এই পথ অবরোধ। অটো ড্রাইভারের নাম কি? নাম হলো তাপস পাল, বয়স 28। এই যে কালকে যে দুর্ঘটনা ঘটলো সেই পরিপ্রেক্ষিতে কি কোয়াই পিএসএ ইনফরমেশন করা হয়েছে? হ্যাঁ, ইনফরমেশন করা হয়েছে। পিএস কি আসছিল কালকে? কালকে হসপিটালে এসেছিল। আজকে এখানে কোনো প্রশাসনের লোক আসে। এখানে কতক্ষণ ধরে অবরোধ চলছে? প্রায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেউ আসেনি না? গত 1 মাস আগে জীবন দেবনাথ নামে একজন ড্রাইভারকে মেরেছে দুষ্কৃতীরা, ঠিক বেলাবাড়ি এদিকেই মারা হয়েছে। प्राइमरी कमिटी कासा खायरना नंगसं कासा यूनिट दो नंगनि जोतो जे स्कूल दङ जे स्टुडेन्ट all student are also participate ma khainai nora as a member to to so pinang bagai sini tiba hali bagai sini mantan bagai sing amai kan khon sini na to sini sing khon sama ka hada suara lanja kamai dan buru sini suara lanja kamai buru khai semua komite lo sunan ternaja orang semua teacher lo khatam de tai sini ya sama jata subadi to orang semua itu terlalu boleh pandai মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করলেন বিগত বিধানসভা নির্বাচনে চণ্ডীপুরের মথার প্রার্থী রঞ্জন সিনহা। প্রদ্যোৎ হলফ নামায় শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে ভুল তথ্যের অভিযোগ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। সদ্য সমাপ্ত রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হয়ে বর্তমানে সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার পালন করছেন টিঙ্কু রায়। তবে এবার প্রথা অনুযায়ী নির্বাচনের আগে টিঙ্কু রায় যে
হলফনামা জমা দিয়েছিল সেই হলফনামায় ইচ্ছাকৃতভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে কারচুপি করছেন মন্ত্রী। এমনটাই অভিযোগ করছেন সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে মথা দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা রঞ্জন সিনহা। শ্রী সিনহা দাবি করেছেন প্রদত্ত হলফনামায় টিঙ্কুরায় ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা দাখিল করার ক্ষেত্রে কারচুপির রাস্তা গ্রহণ করছেন, যা আইনগতভাবে দণ্ডনীয় এবং শাস্তির যোগ্য অপরাধ। এখানে উল্লেখ্য, মন্ত্রী টিঙ্কু রায় দাখিলকৃত হলফনামায় দাবি করেছিলেন উনি উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ, কিন্তু এখন এই শিক্ষাগত যোগ্যতায় তথ্য নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে সেই বিতর্ক কোন দিকে? আগে আমার আপনারা একটু পরিচয়টাও জানেন। আমার নাম রঞ্জন সিনহা, বাড়ি কৈলাসহর, এবং আমি এক্স সার্ভিসম্যান আর্মি। দীর্ঘ 22 বছর আমি আর্মিতে চাকরি করছি। এরপরে এখানে আসার পরে আমি 23 বছর ভারতীয় জনতা পার্টিতে কাজ করছি। 29 জানুয়ারি 2023 আমি ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়ছি। আজকে একটা বিশেষ একটা কারণে আপনাদের সামনে আসতে বাধ্য হয়েছি। কিছু কিছু যে অন্যায় যেগুলো হইতেছে সেগুলো সম্পর্কে আমি আপনাদের কাছে একটা প্রেস বিজ্ঞপ্তিটা যেটা প্রত্যেকটা কপি আমি আপনাদের প্রত্যেকটা কপি পাইবেন, এবং আমি যে কথাগুলো কইনি তার প্রত্যেকটা তথ্য আমার কাছে আছে। আমি আমার তথ্যের বাইরে আমি কোনো কথা বলব। আমরা সবাই জানি, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রার্থীদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিতে হয় এবং মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামা দাখিল করতে হয়। হলফনামায় প্রার্থীর বিস্তারিত বিবরণ, যেমন সম্পত্তির হিসাব, আয়কর, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি প্রকাশ করতে হয়। সেই অনুসারে বিগত দ্বাদশ ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন 2023 ঊনকোটি জেলার 52 চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী শ্রী টিঙ্কু রায় জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের 33A ধারার অধীনে প্রদত্ত ফর্ম 26A হলফনামা জমা দিয়েছেন। শ্রী রায় বর্তমানে একজন বিধায়ক এবং মন্ত্রী। তিনি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন 30 জানুয়ারি 2023। নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। মনোনয়নপত্রে তিনি শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য গোপন করে একটি ভুয়ো সংস্থা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশের জাল সার্টিফিকেট এনে জমা দিয়েছেন। টিঙ্কু রায় দাবি করেছেন যে তিনি 29 বছর বয়সে 2004 সালে বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন মধ্য ভারত গোয়ালিয়র দ্বাদশ শ্রেণী পরীক্ষা পাশ করেছিলেন, যা বাস্তবে অস্বাভাবিক এবং অবিশ্বাস্য। যেখানে 17-18 বছরে আমরা দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করি, উনি 29 বছর বয়সে দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করেছেন। বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন মধ্য ভারত সেটা এমনিতে একটা ফেক বোর্ড, যার কোনো রেকর্ড ভারতবর্ষে কোথাও নাই। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের 33A ধারার হলফনামা ফর্ম 26A তার দেওয়া শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তঞ্চকতাপূর্ণ। কারণ বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন মধ্য ভারত গোয়ালিয়র নামে এমন কোনো মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড নেই যা ভারত সরকার দ্বারা গঠিত কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ দপ্তর MHRD নতুন দিল্লি দ্বারা স্বীকৃত এবং অনুমোদিত। টিঙ্কু রায় ভারতীয় দণ্ডবিধির 177 ধারা অনুযায়ী, অর্থাৎ সত্য তথ্য গোপন করে মিথ্যা তথ্য প্রদান করার জন্য কারাবাসযোগ্য শাস্তির অপরাধী, এবং একই সঙ্গে তিনি তার শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে হলফনামায় মিথ্যা এবং জাল তথ্য প্রদানের জন্য একজন বিধায়ক ও মন্ত্রী হিসাবে সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইতিমধ্যে সিবিআই এর দুর্নীতি দমন শাখা মহামান্য এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ভুয়ো সংস্থা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন মধ্য ভারত গোয়ালিয়র শিক্ষা বোর্ডের বিরুদ্ধে 2টি ফৌজদারি মামলা নথিভুক্ত করেছে, যাদের নম্বর হল RC 1202011A 0006 এবং RC 0062018A 0017, এবং তদন্তে উঠে এসেছে যে পূর্বোক্ত বোর্ড অর্থাৎ বোর্ড অফ এডুকেশন মধ্য ভারত গোয়ালিয়র বোর্ডটি MHRD দ্বারা স্বীকৃত বা অনুমোদিত নয়,
এবং এটা একটা জাল শিক্ষা বোর্ড। সুতরাং এই বোর্ড দ্বারা প্রদত্ত মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং জাল বোর্ড। এই মর্মে হেড অফ ব্রাঞ্চ সিবিআই এসপি দ্বারা আতঙ্কের ও ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করছে। বিষয়টা এইভাবে দাঁড়ায়, আইন ভঙ্গকারী একজন ব্যক্তিকে নির্বাচন কমিশন আইন তৈরি করার একজন সদস্য হিসাবে অর্থাৎ বিধায়ক হিসাবে ছাড়পত্র দিয়েছে। রাজ্য ও দেশের আবহাওয়ার জনসাধারণ সবার দৃষ্টিতে নেওয়ার জন্য আপনাদের মাধ্যমে আমার বক্তব্য আমি পেশ করছি। আমি আশা করব আপনারা গুরুত্ব বিবেচনা করে এই সংবাদ প্রকাশ করবেন। এবং আমরা এখনো কেস করি নাই। আমরা কেসের আগে যেহেতু উনি একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কেস করতে গেলে কিছুটা ক্রাইটেরিয়া আছে, সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো শেষ না করে কেস করা যাবে না। যার কারণে আমরা আপনাদের মাধ্যমে যে বিষয়টা আজকের এই বিষয়টা আপনাদের মাধ্যমে আমরা সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ অবগত করার জন্য আমি আছি আপনাদের আমাদের সাংবাদিক সম্মেলন এবং আমরা নির্বাচন কমিশনকে কেননা এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে আমার কিছু সময় লেগেছে। কেন আরটিআই দিয়ে আনতে হয়েছে অনেক জায়গা থেকে, সিবিআই থেকেও আমি আরটিআই দিয়ে গেছি। তো যার কারণে এমএচআরডি থেকে আমি আরটিআই দিয়ে গেছি, যার কারণে আমার একটু দেরি হয়েছে। তো পরবর্তীতে আমরা এই কিছুদিনের মধ্যে আমরা নির্বাচন কমিশনার সবাইকে আমরা জানাবো এবং পরবর্তী পদক্ষেপ যদি আমাদের কেসে যেতে হয় আমরা কেসে যাব। যেহেতু আমরা মণিপুর হাইকোর্টের যে রিপোর্টটা সেখানে দুইটা বিষয় যেটা আমি এখানে উল্লেখ করি নাই। এক বিষয় উনি ওনার নমিনেশনে BA পাস পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি লিখেছেন, অ্যাকচুয়ালি উনি 12 পাস। আর আরেকটা ওনার একটা ড্রাগসের কেস ছিল, সেই দুইটা জিনিস সেখানে ভুল তথ্য দেওয়ার কারণে সেটা এফিডেভিট যেটা আমরা হলফনামায় জমা না দেওয়ার কারণে ওনার এটা 2021 সালে ওনার নমিনেশন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। 2 নম্বর পজিশনে যিনি ছিলেন তাকে এমএলএ ঘোষণা করা হয়েছে। সেটাও আমার কাছে আছে, কিন্তু সেটা 100 পাতা তার তথ্য। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজে। রাজ্য রাজনীতিতে মথা বিজেপিকে সম্মুখ সমরে প্রদ্যুৎ বিরোধিতায় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর কুশ পুত্তলিকা দাহ কিন্তু অনেক প্রশ্ন তৈরি করছে। একদিকে প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য আর অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে শাসক বিজেপি দল। এই দুইয়ের যুগ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এক ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতির সামনে কি তবে দাঁড়িয়ে রাজ্য? অতি সম্প্রতি প্রদ্যুৎ কিশোরের সামাজিক মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা প্রদান। এর পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা দলীয় কর্মী সমর্থকদের প্রদ্যুৎ কিশোরকে মহারাজা না বলতে বারণ। এর পরিপ্রেক্ষিতে মথা দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। প্রতিক্রিয়া জেরে দিকে দিকে পথে নামতে শুরু করেছে মথার কর্মী সমর্থকরা। ইতিমধ্যে টাকার জলাতে একাংশ কর্মী সমর্থকরা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার কুশপুত্তলিকা দাহ করেছেন। এহেন সরগরম রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে আজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেছেন মথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর। শিলং থেকে রাজ্যে ফিরে প্রদ্যুৎ কিশোর রাজ্যের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে দাবি করলেন আগামী দিনে রাজ্যবাসীর স্বার্থে লড়াইয়ের পথে নামতে চলেছে মথা। বিশেষ করে এই সময়ের মধ্যে দলকে সংগঠিত করার প্রশ্নে তৃণমূল স্তর থেকে শীর্ষ স্তর পর্যন্ত ব্যাপক রদবদল করা হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রদ্যুৎ। তবে একাংশের ধারণা হচ্ছে চলমান রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতিতে শিলং থেকে প্রদ্যুৎ কিশোরের রাজ্যে প্রত্যাবর্তন কিংবা একাংশ উগ্র মথা সমর্থকদের মুখ্যমন্ত্রী বিরোধিতা আগামী দিনে রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি নিরিখে বিজেপি এবং মথাকে সম্মুখ সমরে নিয়ে আসছে। আপাতত নজর থাকুক রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতির দিকে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজে। সবাই একজন এখানে ফুল আছে, যারা যারা দেওয়ানের দিতে পারে।
সবাই একজন উঠে যাই ঠিক আছে এখানে ফুল আছে যারা যারা দেওয়ান দিতে পারে 40 সাব্রুম বিধানসভা কেন্দ্রের তার একটা অংশ শ্রীনগর এলাকা, এই এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এডিসি ভিলেজ আমি এখানকার যারা জনগণ তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করছি। গত 2রা মার্চ ফল বেরোবার পর এই গোটা এলাকাতে ত্রিপুরা যে অন্য প্রান্তের মতো সন্ত্রাস নেমে এসেছিল। এখানে বহু মানুষের বাড়িঘর ভাঙা হয়েছে, তাদের ক্ষেত কৃষি নষ্ট করা হয়েছে, তারপর জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে, এখনো এগুলো সংযোগ দেওয়া হয়নি, সেচ নষ্ট করা হয়েছে আর জরিমানা তো হয়েছি। তো আজকে এদিকে মাধবনগর থেকে এই আমলিঘাট অব্দি, আমলিঘাটের পর আমি আরো কয়েকটা ভিলেজে যাব। তো মানুষের কথা বলছি, তো ধীরে ধীরে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, কথাবার্তা বলছেন। আমি এই যে চারিদিকে পরিদর্শনের ফাঁকে এখানে পোয়াংবাড়ি যে ব্লক সেখানেও গেছি, বিডিওর সাথে কথা বলেছি যে কিছু ঘটনা যেখানে হয়েছে আমি আগেই এগুলো অভিযোগ করেছিলাম, দেখা গেল এটা তারা ওয়াকিবহাল আছেন এবং কিভাবে পানীয় জল, বিদ্যুৎ এগুলো আবার সংযোগ করা যায় ওনাকে বলেছি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। তিনি বলেছেন যে তিনি দেখবেন। তো এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই আমলিঘাটে। এখানেও ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশনের একটা রাবার বাগান আছে, এখানেও শ্রমিকদেরকে বের করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। তো টিএমডিপি কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবো যাতে এই জাতীয় এখন অবধি আমাদের এই সফরের মূল উদ্দেশ্য এবং জনগণের তরফ থেকে দারুণ সাড়া পাচ্ছি এবং তারা সাহস ভরে যে আগামী দিন এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে যে প্রতিবাদ করবেন, রাস্তায় নামবেন, এরা কথাগুলো বলছেন। पहले चलता है पहले चलता है लोगों का कुआं नहीं था रंगजाती को पूछा आपका मालकिन से आज मिलना था। यहाँ में कोई किसी को नाम से बुला रहा है, कोई पर्सनल अटैक हो रहा है, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि हमारा प्रायोरिटी है तिपरासा लोग
और हमको तिपरासा लोगों के लिए बात करना है। मैंने पहले से बोल दिया है कि मैं अपना मेरा कमिटमेंट फॉर ग्रेटर तिपरालैंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन फुल एंड फाइनल है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट हमसे कोऑपरेट नहीं करेगी तो फिर हम भी अपना रास्ता निकालेंगे, क्योंकि हमारा फाइट पॉलिटिकल नहीं है, हमारा फाइट जाति के लिए है। और अगर आप 30% तिपरासा को छोड़कर त्रिपुरा में राज करना चाहते हैं, तब 30% तिपरासा भी नाखुश रहेगा, रिएक्ट करेगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से पर्सनल अटैक्स नहीं होना चाहिए। पर्सनल अटैक से किसी का कुछ नहीं होता। कोई मुझे कुछ बोले या ना बोले, मैं जो हूँ वह हूँ। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और मैं किसी को सर्टिफिकेट भी नहीं देना चाहता। ठीक हूँ। मैं अपने आज सीनियर लीडरशिप से मिल रहा हूँ। कल हम लोग गवर्नर से भी मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा हमने, और पार्टी को आने वाले 1 महीने के अंदर पूरा रिस्ट्रक्चर करना है। प्लेनरी सेशन होगा, तो उसके लिए हमारा मीटिंग भी है। और अगले महीने पूरा पार्टी को नीचे से ऊपर तक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर, नया जान देकर हम लोग अपना मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। दिल्ली में जो मीटिंग हुआ था अमित भाई साहब से, वो उसमें अमित शाह जी से जो मीटिंग हुआ था बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट से आवाज निकल रहा है और जो दिल्ली बोल रहा है, वो दो अलग अलग बात है। तो ये मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने मुझे कहा है या फिर वो सच है या फिर जो मैं सुन रहा हूँ मीडिया से वो सच है, ये इसमें मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। रहा बात जो मैंने देखा है मीडिया में, मुझे लगता है कि हमें 10,323 टीचर्स के बारे में बात करना चाहिए। हमें जो मैक्सिमम ऑटोनॉमी का बात किया जा रहा था उसके बारे में बात करना चाहिए। हमें कैसे यूथ को नौकरी देना है उसके बारे में बात करना चाहिए। हमें सीबीएसई में कॉकबॉरोक में रोमन स्क्रिप्ट में कैसे हम लोग परीक्षा दें उसके बारे में बात करना चाहिए। हमें ग्रेटर तिपरालैंड के लिए बात करना चाहिए। लेकिन मैं আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল এখানে দলেশ্বরে একটা চার দোকানে হিরোইন ড্রাগস কোটার মাধ্যমে বিক্রি হয়। সেই ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করে এবং তাদের নাম আমাদের এখানে আগে থেকেই আমাদের আরেকটা কেসেও ওরা ওয়ান্টেড ছিল। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে অভিযান চালিয়ে ওদেরকে আমরা হাতে নাতে ধরেছি। এসআই সমরেশ চাকমার নেতৃত্বে দল গঠন করে আমরা ওদেরকে অনেকদিন ধরেই আমরা চেষ্টা করছি ধরবো হাতে নাতে। আমরা আজকে ধরতে সক্ষম হয়েছি। এখন তাদের যারা একটা গ্যাং, যারা আগরতলা শহরে যারা এগুলি বিক্রি করছে, তাদের সমস্ত যারা ইনভলভ আছে তাদের সবার বিরুদ্ধেই আমাদের এখানে ইনকোয়ারি চলছে এবং তাদেরকে আমরা ধরে আদালতে প্রডিউস করে রিমান্ড নিয়ে এটার গ্যাংটাকে আমরা ব্রাশ করব। কত টাকার জিনিস পাওয়া গেছে? এগুলি মূল্যায়ন চলছে। তবে এরা হ্যাবিচুয়াল এবং ড্রাগস হিরোইন বিক্রি করে আগরতলা শহরের যুবকদের, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়। তাদের নাম কি পাওয়া গিয়েছে? তাদের নাম, একজনের নাম হচ্ছে রাজেশ দেব, একজনের নাম হচ্ছে দীপক দেবনাথ এবং আরো অনেকে আছে। দীপক বলতে পিন্টু নামেই সে পরিচিত। আরো অনেকেই আছে। ও প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের অভিযান জারি থাকবে এবং আমরা ছোট ছোট দল গঠন করে তাদের সবাইকে আমরা গ্রেপ্তার করব। যে দুজনকে আটক করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে কি উদ্ধার করা হয়েছে? হিরোইন ড্রাগসের কোটা উদ্ধারও করেছি, মোবাইল করেছি। মোবাইলে অনেকের সঙ্গে তাদের সংযোগ আছে, এগুলি বের করা হচ্ছে। এবং মেইন হচ্ছে যারাই ইনভলভ, যাদের থেকে তারা এগুলি আনছে তাদেরকেও আমরা গ্রেপ্তার করবো এবং
সমস্ত গ্যাংটা যারা ছোট ছোট দোকানে বা টমটমে বা বাইকে করে স্কুটিতে করে এগুলি বিক্রি করছে তারা সবাই এই কেস ওয়ান তাদেরকে বের করে গ্রেপ্তার করে। কোন জায়গা থেকে ধরা হলো? এই বাচ্চা মানে আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল এখানে দলেশ্বরে একটা চার দোকানে হিরোইন ড্রাগস কোটার মাধ্যমে বিক্রি হয়। সেই ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করে এবং তাদের নাম আমাদের এখানে আগে থেকেই আমাদের আরেকটা কেসেও ওরা ওয়ান্টেড ছিল। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে অভিযান চালিয়ে ওদেরকে আমরা হাতে নাতে ধরেছি। এসআই সমরেশ চাকমার নেতৃত্বে দল গঠন করে আমরা ওদেরকে অনেকদিন ধরেই আমরা চেষ্টা করছিলাম ধরবো হাতে নাতে। আমরা আজকে ওদেরকে ধরতে সক্ষম হয়েছি। এখন তাদের যারা একটা গ্যাং যারা আগরতলা শহরে যারা এগুলি বিক্রি করছে তাদের সমস্ত যারা ইনভলভ আছে তাদের সবার বিরুদ্ধেই আমাদের এখানে ইনকোয়ারি চলছে এবং তাদেরকে আমরা ধরে আদালতে প্রডিউস করে রিমান্ড নিয়ে এন্টায়ার গ্যাংটাকে আমরা ব্রাস্ট করব। কত টাকার জিনিস পাওয়া গেছে? এগুলি মূল্যায়ন চলছে, তবে এরা হ্যাবিচুয়াল এবং ড্রাগস হিরোইন বিক্রি করে আগরতলা শহরের যুবকদের তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়। তাদের নাম কি পাওয়া গেছে? তাদের নাম একজনের নাম হচ্ছে রাজেশ দেব, একজনের নাম হচ্ছে দীপক দেবনাথ এবং আরো অনেকে আছে। দীপক বলতে পিন্টু নামেই সে পরিচিত। আরো অনেকেই আছে। ও প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান জারি থাকবে এবং আমরা ছোট ছোট সংগঠন করে তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করব। যে দুজনকে আটক করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে কি উদ্ধার করা হয়েছে? হিরোইন ড্রাগসের কোটা উদ্ধার করেছি, মোবাইল করেছি। মানে চাইলে ঘরে মিলে এখন তো বাজারে লোক কম, বেশিকিনি কম হয়, খারাপ বুঝে তো অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক খারাপ। কত করে বিক্রি করতেছে? 70 টাকা কইছে। অন্যান্য বার কি জামাই ষষ্ঠী ভালোই তো বড় বড় এবার খারাপ হইতে যাচ্ছে এখানে বাজারে খালি লোক নাই। মাংস আপনি কত করে? আস্তা 170, কাটা 270। ব্যবসা ভালো না, মন্দা অন্যান্য বার কিরকম হয় জামাই প্রচুর ভালো খারাপ। কি কারণ? কারণটা কিটা? কারণ বলতে অনেকে নিরামিষ মাছও আমদানির ওইটাতে দাম অন্য বছর তো ভালো মাছ বাজার কারণ নাই বেঙ্গল যাবে অন্য বছর তুলনায় এবার খারাপ হয়, অন্য বছর ভালো এবার খারাপ হবে। ভালো না, খুবই খারাপ চলছে, কারেন্টও নাই, খুবই খারাপ চলছে, মাছেরও দাম কম হয়, তারপরেও কাস্টমার আসতেছে না। অন্যান্য বার ফুর্তির দিনে কিরকম হয়? হ্যাঁ, অন্যান্য বার ফুর্তির দিনে কিরকম হয়? এরকমই চলে, একটার বেশি ভালো হয়, এরকমই চলে। তবে এই বছর কি খারাপ? খারাপ হয়, এর আগে একটু ভালো হয়েছে, খারাপ হয়। খারাপ হতো মাছের তো অবস্থা লয়ে আইছি, কিন্তু কাস্টমার দেয় না জন্য বেশি। মাছও একদম ফ্রেশ মাছ, ভালো মাছ আছে, কাস্টমার দেয় না, মাছ তো বেশি নাই।
অন্যান্য বছর থেকে আবার একটু ভালো ভালো ছিল। কি ধরনের মিষ্টি রাখা হচ্ছে? মিষ্টি তো ছানা পায়েস আছে, স্পেশাল কিছু আছে, স্পেশাল চিড়ে পর্যন্ত ওই মিষ্টি সবই। কিরকম মানে দামের জিনিস দাম কি দাম? আগে দাম ওই 130 টাকা, কিছু ছানা পায়েস আগে দাম। ব্যবসা মানে অন্যান্য বছরের তুলনায় অন্যান্য বছর থেকে আবার একটু ভালো ভালো চাহিদা আছে, ভালো চাহিদা আছে। কি কি আছে? নতুন নতুন মিষ্টি আছে অনেক। অন্যান্য বারের তুলনায় কিরকম ব্যবসা? আছে অন্যান্য বছরের মতো। কি ধরনের মিষ্টি রাখছেন? সব ধরনের মিষ্টি আছে। ঠিক আছে। পাঁচদের পাঁচ পায়েস কত? পায়েস 200 টাকা কেজি। অন্যান্য বছর থেকে আবার একটু ভালো ভালো ছিল। কি ধরনের মিষ্টি রাখা হচ্ছে? মিষ্টি তো ছানা পায়েস আছে, স্পেশাল কিছু আছে, স্পেশাল চিড়ে পর্যন্ত ওই মিষ্টি সবই। কিরকম মানে দামের জিনিস দাম কি দাম? আগে দাম ওই 130 টাকা, কিছু ছানা পায়েস আগে দাম। ব্যবসা মানে অন্যান্য বারের তুলনায় অন্যান্য বছর থেকে আবার একটু ভালো ভালো চাহিদা আছে, ভালো চাহিদা আছে। কি কি আছে? নতুন নতুন মিষ্টি আছে অনেক। অন্যান্য বারের তুলনায় কিরকম ব্যবসা? আছে অন্যান্য বছরের মতো। কি ধরনের মিষ্টি রাখছেন? সব ধরনের মিষ্টি আছে। ঠিক আছে। পাঁচদের পাঁচ পায়েস কত? পায়েস 200 টাকা কেজি। অন্যান্য বছর থেকে আবার একটু ভালো ভালো ছিল। কি ধরনের মিষ্টি রাখা হচ্ছে? মিষ্টি তো ছানা পায়েস আছে, স্পেশাল কিছু আছে, স্পেশাল চিড়ে পর্যন্ত ওই মিষ্টি সবই। কিরকম মানে দামের জিনিস দাম কি দাম? আগে দাম ওই 130 টাকা, কিছু ছানা পায়েস আগে দাম।
ব্যবসা মানে অন্যান্য ঘরের তুলনায় সবাই মিলেমিশে আছি, একজন অপরজনকে আমরা এখানে সম্মান করি, সেটাই আমাদের কাম্য এবং সেটাই আমরা আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনাদের চরিলামের একটা কার্যকরী বৈঠকে ওনাদের পার্টির অন্তর্নিহিত একটা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে একটা বোধ হয় উনি যা বলেছেন, পরে যে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তিনি যে বললেন যে সেটা তো আমাদের পার্টির বিষয়, পার্টির অন্তর্গত বিষয়, সেটা বাইরে লিক হওয়া সেটা উচিত নয়। কিন্তু ওনার দুর্ভাগ্যবশত সেটা লিক হয়ে গেছে, যেটা এখন ভাইরাল, এবং সেটা শুনে সেটা জানতে পেরে আমরা ত্রিপুরাবাসী সবাই আমরা মর্মাহত। এবং উনি একজন শিক্ষিত এবং আমাদের এই ত্রিপুরার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হয়ে উনি যে এভাবে মন্তব্য করতে পারেন এবং ওনাদের কর্মী সমর্থকদেরকে এভাবে যে নির্দেশ দিতে পারেন, সেটা আমরা আশা করিনি। সেটা ভীষণ দুর্ভাগ্যজনক এবং নিন্দনীয়। একজন মহারাজা, উনি রাজ পরিবারের ছেলে, রাজবংশধর, আমরা মানি নাই মানি, উনি রাজার ছেলে, উনি রাজপুত্র, উনি এখন মহারাজা। সেটা আমরা কেউ ওনাকে বানিয়ে দিইনি, ওনাকে কেউ এই সম্বোধনটা দিয়ে দেয়নি, ইচ্ছা করে দিইনি, উনি ওনার জন্মগতে সেটা প্রাপ্ত। তো এটাকে আমরা ত্রিপুরাবাসী হয়ে তো আমরা জানি ত্রিপুরার একটা ইতিহাস আছে। পৃথিবীর মধ্যে রাজবংশের পুরনো রাজবংশ, সবচেয়ে পুরনো রাজবংশ ইতিহাস নিয়ে যে কোনো রাজবংশ যদি থেকে থাকে, সেখানে আমাদের ত্রিপুরার রাজবংশ একটা প্রাচীনতম রাজবংশ, সেটা সবাই জানে। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যদি সেটা না জেনে থাকেন, তাহলে ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। তো আমাদের সকলের মনে একটা প্রশ্ন যে উনি যে শিক্ষিত, উনি একজন ডক্টর, চিকিৎসক, এবং তার সাথে সাথে উনি একজন এখন অধ্যাপক। তো উনি এত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি হয়ে এভাবে উনি যে মন্তব্য করলেন বা ওনাদের কর্মী সমর্থকদের এভাবে নির্দেশ দিলেন, সেটা বোধগম্য হয়ে উঠে আমাদের কাছে। তো সেটা আমাদের কাছে এখন মানে শুধু নিন্দার বিষয় নয়, সেটা আমরা ধিক্কার জানাই এবং প্রতিবাদ জানাই। এবং আমরা ত্রিপুরা মথার নারী সংগঠন TWF, ত্রিপুরা উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং দাবি করছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শিগগির এই যে মন্তব্য করেছেন সেটাকে উনি যাতে মাফ চান, উনি তাহলে আমরা সেটা মাফ করব। এবং আমরা কেন, সারা ত্রিপুরাবাসী খুবই মর্মাহত, খুবই দুঃখিত এবং ওনার প্রতি নিন্দা সবাই প্রকাশ করছে। তাহলে আমরা একজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা কি আশা করব? ন্যূনতম সম্মান দিতে জানেন না যে একজন মহারাজাকে, একজন রাজার বংশধরকে, তাহলে ওনার কাছে আমরা কি আশা করতে পারি? আমরা জনজাতিরা, আমরা তিপ্রাসারা, আমরা এই রাজ পরিবারকে নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি। এই রাজ পরিবার আমাদের ইতিহাস, আমাদের পরিচয়। তো সেটা শুধু আমরা তিপ্রাসারা কেন, যারা ত্রিপুরাতে আছেন যে তিপ্রাসারা নন, যারা অতিপ্রাসা, যারা অকব্বরভাষী, ওনারাও তো সেই একই কথা, ওনাদেরও তো সেই আঘাত লেগেছে মনে, যে একজন মহারাজাকে মহারাজা বলতে ওনার আপত্তি কিসের? ওনার কেন আপত্তি থাকবে? এবং ওনাদের পার্টিতে এই কর্মী সমর্থকদের কেন তিনি এইভাবে সিদ্ধান্ত মানে নির্দেশ দিতে গেলেন? সেটা ভীষণ নিন্দনীয়, সেটা আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি এবং আমরা দাবি রাখছি উনি যাতে শিগগির মাপ চান এই বিষয় নিয়ে। ধন্যবাদ। আমার নাম, উনি যদি ওনার কথা থেকে উদ্র না করে তাহলে আপনার সামনে আমি শর্মিলা দেববর্মা।
আমরা তো আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্লকে সেটা প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। এই প্রতিবাদ উনি যদি সাড়া না দেন এবং উনি যদি উইথড্র না করেন তাহলে আমরা ভীষণভাবে আন্দোলন করব। আমাদের আন্দোলন তীব্র থেকে আরো তীব্র হবে। হ্যাঁ, বিষয়টা তো ভাইরাল হয়েছে না, এটাই তো আপনারা বুঝেনি যে ওনাদের পার্টির ভেতরে বলেছে, কিন্তু সেটা ভাইরাল হয়েছে। নিশ্চয়ই ওনাদের সমর্থক যারা, ওনাদের ভেতরে এমন কেউ আছেন যে এই কথাটা উনি মানতে পারলেন না, ওনার কাছে সেটা মানে মানা কষ্ট হলো, তার জন্য সেটা ভাইরাল করেছে। তাহলে বুঝতেই হবে যে ওনাদের পার্টির লোকও সেটা মানছেন না, যে একজন মহারাজাকে কেন মহারাজা বলবেন না। মাননীয় অমিত শাহ এসে মহারাজা বলছেন, বাইরের এত কেন্দ্রীয় কমিটির যে ওনাদের বিজেপির এত তাবর নেতারা এসছেন, সবাই মহারাজা বলে সম্বোধন করেছেন, কিন্তু ওনার আপত্তি কোথায়? উনি যদি মহারাজ, সেটাই তো ওনার যে ওনার শিক্ষা, ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, একজন সভ্য মানুষ, একজন শিক্ষিত মানুষকে ওনার যোগ্য অনুসারে সম্মান দিতে জানে, কিন্তু উনি তো সম্মান দিতে জানলেন না। তো উনি ইচ্ছাকৃতভাবে সম্মান দিলেন না, সেটা আমরা তিপ্রাসারা আমরা বিশেষভাবে আমরা সেটা প্রতিবাদ করি, আমরা ভীষণভাবে মর্মাহত। আমি একজন তিপ্রাসা হয়ে আমি বলছি, আমি আমার তিপ্রামথার নারী সংগঠন TWF এর পক্ষ থেকেও সেটা আমি প্রতিবাদ করছি, এবং সাধারণ ত্রিপুরাবাসী হয়েও আমি সেটা প্রতিবাদ করছি। আপনাদের কাছে কোন রকমের ভিডিও ক্লিপিং কি আছে যে উনি এই কথাটা বলেছেন? ভিডিও ক্লিপিংস আমাদের কাছে নেই, কিন্তু ভাইরাল হয়েছে তো অনেক ভাবে, পত্রিকাতে ভাইরাল হয়েছে, সেটা সন্ধান পত্রিকাতে তো আছে, কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকাতে এটা বের হয়েছে, আর বিভিন্ন গণমাধ্যমে তো সেটা ভাইরাল হয়েছে। তো ওনাকেও তো প্রশ্ন করা হয়েছে, উনি অস্বীকার করেননি যে আমি এই কথাটি বলিনি। বলেছেন, আমি বলেছি আমাদের দলীয় বৈঠকে বলেছি সেটা লিক হওয়া সেটা তো উচিত না, এই কথা বলেছেন। কিন্তু এটাই তো পরিষ্কার এখানে যে উচিত না, কিন্তু হয়ে গেছে। তো কেন হয়েছে? তো আপনার এই মন্তব্য বা এই সিদ্ধান্ত আপনার কর্মী সমর্থক সমর্থন করতে পারেননি, তার জন্য। আর কিছু এখন পর্যন্ত আমার কাছে নেই। কথা এসেছিল, এসে বলেছে কেন আপনারা কারণে আমরা বসেছি। হ্যাঁ, তখন তারা বলেছে স্যার তারা আসবে, তাদের সাথে ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলুন। আমি বলেছি ঠিক আছে, অবশ্যই, এতটুকু। এই জন্য আমরা আজকে এই জায়গায় আমরা বসা। উদ্দেশ্যটা কি? আমরা 1999 উদ্দেশ্যটা কি আজকে বাংকার জন্য প্রশাসন লেভেল থেকে আমাদের হুমকি দেওয়া হয়েছে, এই জন্য আমরা এখানে রাস্তা। আচ্ছা, কতটা পরিবারে ভাঙার জন্য সরকারি ভাবে আপনারা নোটিশ জারি করেছেন? এখানে 15 পরিবারের মধ্যে 7 পরিবারকে নোটিশ করা হয়েছে। 7 পরিবারের কি নামগুলো কি বলতে পারবেন? একজনের নাম, আমার নাম শাহজাহান মিয়া, আবিদ মিয়া, মীর হোসেন, আমির হোসেন, প্লাস আপনার রাকেশ মিয়া, আব্দুল হালিম, জলিল মিয়া। এই 7 পরিবারকে আজকে উচ্ছেদ করা হবে। আপনারা উচ্ছেদের বিরোধিতা করতেছেন? আমরা বিরোধিতা করতেছি। আমাদের বক্তব্য, এখান থেকে যদি আমাদেরকে গভর্নমেন্ট উচ্ছেদ করতে চায় তাহলে আমাদেরকে পুনরায় পুনর্বাসন দিয়ে তারপরে আমাদের উচ্ছেদ করে দেয়। এই জায়গাটা কি নাম? এই জায়গাটার নাম রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া। কখন থেকে বলছেন আপনার রাস্তার উপর? সকাল থেকে। আমরা অনুরোধ আমরা পুনর্বাসন দেয়, আমরা বসস্থান যে জায়গা চাতানো করে দেয়, আমরা যাইতে স্যার বাধ্য। আমরা আর কিছু চাই না স্যার, আমরা ঘর কিচ্ছু নাই স্যার, আমরা উচ্ছেদ, আমরা কিচ্ছু নাই স্যার। আপনার কাছে দূর অনুরোধ, প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা এই অনুরোধটা করি, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা এটা যেমন দেয় তার পুনর্বাসন। আমরা
শাশুড়ি মা লই আমি কই কোর্টে মামলা চলাকালীন কি করে প্রশাসনের লোক আমাদের বাড়ি ঘর উচ্ছেদ করতে পারে? কোর্টে ওই ঘরটা দেখে না, ওই ঘরগুলো দেখে না একবার। আপনারা কোন নোটিশ দিছেনি? আমরা নোটিশ দিছে বলতে আমরা অনেকদিন আগে আমরা নোটিশ করতে তারপরে আর আমরা লুকু হয়েছে এই কাগজ দিছে তার এই কাগজ কোনো ভ্যালু আছে যে আমরা রুকু কমিটিতে পাইছি তারা কি দিল না আমরা কি সাধুতে এইভাবে অত্যাচার করতেছে আমরা কই জায়গায় আমরা এই কাগজে কি আমরা কোনো কিছু ভ্যালু আছে? 4 নম্বর উল্লেখ করা আছে 3 ঘন্টা করে জায়গা দিছি আমরা আমরা কি করতাম? আমরা একটা রাস্তা আমরা এই বাড়ি ঘর দুয়ার এইভাবে অত্যাচার করা फॉरेस्ट तो सर ये तो पेड़ काट रहे हैं ना सर गाछ वाला तो ये अथॉरिटी का ये रहता है कि जो आप लोग खुद बोल रहे थे गाछ को रक्षा करना है, आप कैसे सर इसको काट रहे हैं? ऑपरेशन हो रहा है अभी, ऑपरेशन में आप
রাস্তায় এসেছিল, এসে বলেছে কেন আপনারা এখানে কারণে আমরা এখানে বসেছি। হ্যাঁ, তখন তারা বলেছে স্যার তারা আসবে, তাদের সাথে ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলুন। আমি বলেছি ঠিক আছে, অবশ্যই। এতটুকু। এই জন্য আমরা আজকে এই জায়গায় আমরা বসা। উদ্দেশ্যটা কি? আমরা 1999-এ উদ্দেশ্যটা কি আজকে কেন বলছেন? বাংকার জন্য প্রশাসন লেভেল থেকে আমাদের হুমকি দেওয়া হয়েছে, এই জন্য আমরা এখানে রাস্তা। আচ্ছা, কতটা পরিবারে ভাঙার জন্য সরকারি ভাবে আপনারা নোটিশ জারি করেছেন? এখানে 15 পরিবারের মধ্যে 7 পরিবারকে নোটিশ করা হয়েছে। এই 7 পরিবারের কি নামগুলো কি বলতে পারবেন? একজনের নাম, আমার নাম শাহজাহান মিয়া, আবিদ মিয়া, মীর হোসেন, আমির হোসেন, প্লাস আপনার রাকেশ মিয়া, আব্দুল হালিম, জলিল মিয়া। এই 7 পরিবারকে আজকে উচ্ছেদ করা হবে। আপনারা উচ্ছেদের বিরোধিতা করতেছেন? আমরা বিরোধিতা করতেছি। আমাদের বক্তব্য এখান থেকে যদি আমাদেরকে গভর্নমেন্ট উচ্ছেদ করতে চায়, তাহলে আমাদেরকে পুনরায় পুনর্বাসন দিয়ে তারপরে আমাদের উচ্ছেদ করে দেবে। এই জায়গাটা কি নাম? এই জায়গাটার নাম রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া। কখন থেকে বলছেন আপনার রাস্তার উপর? সকাল থেকে। স্যার আমরা অনুরোধ যাতে আমরা পুনর্বাসন দেয়, আমরা বসস্থান যে জায়গা চাতানো করে দেয়, আমরা যাইতে স্যার বাধ্য। আমরা আর কিছু চাই না স্যার, আমরা ঘর কিছু নাই স্যার, আমরা উচ্ছেদ, আমরা কিছু নাই স্যার। আপনার কাছে দূর অনুরোধ, প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা এই অনুরোধটা করেছি, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা এটা যেমন দেয় তারা পুনর্বাসন। ছেলে বাচ্চা লইয়া শাশুড়ি মা লইয়া আমরা কই কোর্টে মামলা চলাকালীন কি করে প্রশাসনের লোক আমাদের বাড়ি ঘর উচ্ছেদ করতে পারে? কোর্টে establishment to assist rural farmer, artisan and weaker sections of the community. Tripura Gramin Bank was established in the year of 1976 by the Government of India under RRB Act, and at that time we are having only 4 branches. One in Agartala, Visramganj, Visalgarh and Julaigarh. The shareholding pattern of the Gramin Bank, Government of India 50%, then a sponsored bank that is presently right now is Punjab National Bank 35% and Government of Tripura State Government is 15%. At the end of financial year 1976, total business figure in that financial year, deposit is 2.82 lakhs and advance is 1.70. Total business figure of 4.52 lakhs. Bank has started its journey in the year of 1976 with a loss of 3,550 and loss continued up to 2001. And total accumulated loss 139.40 crore wiped out in financial year 2012-13. If we compare last 3 years business figure 1920, 2021, 21, 22 and 22, 23, we have our business figure in 1920
9,936 crore. 2021, 10,273 crores. 21-22, 10,530.79 crores. And last financial year, we have closed our business figure 11,271.92 crores. We have achieved in 31st March 2023, 11,000 crore plus. If we compare last 3 financial year business figure, so our YOY business growth is 2021 3.40%, and 21-22 is 2.51%, and last financial year our business growth is overall YOY 7.03%. Continuously we are growing. To creating awareness in Tripura state through our financial literacy camps. Then if you see the figures of self-help group financed in Tripura state, we are having a great role and we are having largest share in self-help group through various agencies, that is TRLM, NULM, Mudra, Stand Up India, then Startup India. Even KCC saturation is right now, we have the number of loans sanctioned during last financial year 22,854 in KCC. Mudra loan we have given 15,270, and self-help group we have financed 11,463 self-help groups across the state. Even we are also financing fisheries, then animal husbandry, then JLG groups. These are our key achievements. In Stand Up India, we have financed last year 56 loans. Micro food processing, number of units we have 6 financed. Then Swanidhi, we have financed 294 street vendors across the state. Mudra loan we have already covered in all 3 segments, that is Sishu, Kishore and Tarun. In Sishu, we are having 7,405 accounts. In Kishore, we are having 7,448 accounts. And in Tarun, 417 accounts we have financed. We are also financing FPO, Farmer Producer Organization. Right now, we have financed 2 loans. In Bamboo Mission, we are financing. Last financial year, we have financed 5 loans. In rubber, we are also doing. In addition to that, we are also financing housing and education in urban area, semi-urban area as well as. মিটিংটা হচ্ছে আমরা তো ওইটা দিছিলাম না, তো আমরা ওই পার্টটা না দিছিলাম। সার্জারি মানে কম্বাইন্ড তো সব কিছু প্রবলেম হয়ে গেছে দাঁড়াই সার্জারি মানে কম্বাইন্ড যে সার্জিক্যাল ওয়ার্ড আছে ওইটার মধ্যে মিটিংটা হচ্ছে যে মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ও 31 মে ও রিটায়ার করছে। তো এদেরকে নিয়ে তো আমি বিগত 2 বছর ধরে কাজ করছি। আমাদের অনেকগুলো কাজ হয়েছে যেটা এখানের মধ্যে লেখা আছে আর কি। তো অ্যাচিভমেন্টের যা কিছু হয়েছে তাদের হিসাবে আমরা একটা হিসাব করছিলাম যে আমরা কি করতে পেরেছি। এটা যদিও একদম কোভিডের সময় 6 এপ্রিল 2020-তে আমি এটা রোগী কল্যাণ সমিতির দায়িত্বটা নেই। তারপরে তো কোভিডের একটা বিরাট বড় সময় গেল। এরপরেও আমরা ধাপে ধাপে অনেকগুলো কাজ করেছি, যেগুলো মেজর যতগুলো আছে সেটার আমরা হিসাব নিলাম সবার কাছ থেকে। আর আগামী দিনে আমরা কি কি করব, এখন কি কি চলছে, আগামী দিনে কি কি করব, তো এইগুলো নিয়ে সব হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে বাকি যারা আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সব স্টাফরা এখানে আছে। এখানে যেমন আমার সুপারিনটেন্ডেন্ট আছে, ও আছে আমাদের স্টোর পারচেজ, এটা ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট, তারপরে এখানে আছে আরএমও, সবাই আছে। তেমনি পাশাপাশি এই যেমন একটু আগে আলাপ করছিলাম যে আমাদের স্পাইনাল সার্জারি শুরু হবে। স্পাইনাল সার্জারি শুরু হবে, আমরা বেডের মানে জোগাড় কোথায় হবে, পোস্ট অপারেটিভ পেশেন্টটা কোথায় থাকবে, কিভাবে আমরা দিতে পারবো। কারণ আমরা এতগুলো ডিপার্টমেন্ট এখানে চালু করেছি। যেমন এখানে অর্থোপেডিক্স ছিল না, এখন অর্থোপেডিক্স এখানে আমরা শুরু, পিএমআর ডিপার্টমেন্টে আমরা শিফট করে এখানে নিয়ে এসেছি। এখন অনেক পিএমআর এর অনেক কিছু হচ্ছে। যেমন সার্জারি আমাদের 24 আওয়ার্স ছিল না, এখানে সার্জিক্যাল অপিড 24 আওয়ার্স এখন আমাদের সার্জারি কাভারেজ হয়। ও ডেন্টালটা ছিল উপরে, সেটা আমরা নিচে করেছি। এখন আবার তো নতুন করে গভর্নমেন্ট ডেন্টাল মেডিকেল কলেজ হয়েছে, সেটাখানে আরো অনেক বেশি ফেসিলিটি হবে। তো এর মধ্যে আমরা দেখছিলাম কি কি জিনিস আছে, কি কি বাকি থাকবে, এটাই প্রত্যেকের সাথে আলাপ করছি। স্পাইন সার্জারি কবে নাগাদ থেকে শুরু হতে পারে? সুমন, কবে শুরু করবে স্পাইন সার্জারি? কবে শুরু হবে? উইদিন 1 মান্থ আমরা
1 মাসের মধ্যে আমরা শুরু করে দেবো। তো এখন আপাতত 15 দিনই একটা করবে, এটা বেডের যে ক্রাইসিসটা আমরা দিতে পারছি না, কারণ একই সাথে অর্থোপেডিক, তারপরে ইএনটি সার্জারি, তারপরে স্পাইন সার্জারি, গুলো সব মিলে আমাদের জায়গা খুব কম। এটাই আমরা সিস্টারদের সাথে আলোচনা করছিলাম কিভাবে 2-3টে বেড আরো বাড়াতে পারি কিনা। যেমন কত হচ্ছিল যে নার্সিং স্টেশনটা বাইরে নিয়ে আসতে পারি কিনা, সিস্টাররা সেটা বলেছে, ওরাই সাজেশন দিয়েছে, তাইলে ওখানে তো আমরা 4-5টা বেড আরো বাড়াতে পারি। এইভাবে ফেসিলিটি কি কি করে এক্সটেন্ড করা যায়, এইগুলি আমরা সবাই মিলে আলোচনা করছি এবং ভবিষ্যতের কি আমরা করব, প্ল্যানিংটা কি সেটা। এর মধ্যে যেমন চোখে পড়ার মতো যে জিনিসটা, বা আমিও যেটা করে খুব আনন্দ পেয়েছি, সেটা হচ্ছে যে আমাদের 120 বছরের হাসপাতালে আলাদা কোনো রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার ছিল না, যেটা আমরা ওই ইমার্জেন্সির সামনে যে আমরা রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারটা করেছি, এখানে 12টা কাউন্টার আছে। সবসময় 12টা আমরা পারি না কাভার করতে, এখানে কম্পিউটারাইজড হবে এবং আমরা এয়ারপোর্টে যেটা করব অলরেডি রেজিস্ট্রেশন আমরা করব এবং সেটা বাড়ির থেকে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। টেলিমেডিসিন কিন্তু আমরা চালু করেছি। কবে থেকে টেলিমেডিসিন শুরু হবে? শুরু হয়ে গেছে না, চলছে এটা টেলিমেডিসিন। কিন্তু আমরা যে গন্ডাছড়াতে হোক, এখানে কথাবার্তা আমাদের টেলিমেডিসিন আছে। এছাড়া যেটা ইমার্জেন্সিতে পাশে একটা 10 বেডের ইমার্জেন্সি একটা ওয়ার্ড আমরা করেছি। আগে যেমন রুগী আসলে অ্যাম্বুলেন্সে এসে নামতো, এখান থেকে জিবি হসপিটালে চলে যেত, এখন আমাদের পেশেন্ট এখানে ভর্তি হবে, আমাদের কনসালটেন্ট দেখবে, যদি মনে করে পেশেন্টটাকে ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়ার তাহলে ওয়ার্ডে নিয়ে যাবে, আর এখানে যদি রেখে চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া যায় সেটা ছেড়ে দেবো। সুতরাং এইটা একটা বিশাল বড় অ্যাচিভমেন্ট যে 120 বছরের মধ্যে কিন্তু আমরা ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড করেছি, রেজিস্ট্রেশন করেছি। ব্লাড ব্যাংকটা আমাদের এখানে জলে কাদার মধ্যে একটা বিল্ডিং এর পুরনো বিল্ডিং এর মধ্যে ছিল, এটা অতি আধুনিক করে আগামী 20 বছর যাতে এটার পরিষেবা দিতে পারে। যা যা নতুন একটা মহামারী বা যেগুলো আসে কোভিডের সময় প্লাজমা ট্রান্সফার, প্লাজমা সেপারেশন গুলো যতগুলো যেমন আছে, এটার মধ্যে 4টে কাজ করা যায়। প্যাকড আরবিসি করা যায়, ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা, প্লেটিলেট কনসেন্ট্রেট। কারণ মাঝখানে একটা কথা এসেছিল, যখন আমরা প্রথমে জানতাম না কোভিডের কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করবে, তখন প্লাজমা ইনফিউশন দেওয়ার কথা আসলো, তখন প্লাজমা। তো আমরা এগুলো প্রস্তুত করে রেখেছি। আর যেটা করেছি আমরা এটার মধ্যে যেমন এখানে জেনেরিক মেডিসিন আমাদের একটা কাউন্টার আছে। জেনেরিক মেডিসিনের মধ্যে আমরা মোটামুটি যা যা ড্রাগ অ্যাভেলেবল তাদের মনিটর করি এবং আউটডোর থেকে যাতে জেনেরিক মেডিসিন দেওয়া হয়, এবং ডক্টরসরাও আমাদের প্রত্যেকটা রুমের সামনে লেখা আছে তারা যেন জেনেরিক প্রেসক্রিপশন করে। আমরা একটা অটো শ্রমিক আশারামবাড়ি একটা টিপ লামায়া দিয়ে আইতে সোমবারা বাজার সামান্য একটা দুর্ঘটনা হয় একটা লোকের সাথে। তখন তারা সোমবারা বাজার থেকে ড্রাইভারটারে দাওয়া কইরা বাছাই বাড়ির আগে যে আশারামবাড়ি ঢোকার মুখটা এই গাড়িটা লইয়া উল্টায় ফিরে থাকা, তখন তারে এরা কেন আটকাইয়া প্রচণ্ডভাবে প্রচণ্ডভাবে মারধর করে। তার মাথার পিছনে মগজ থতলাই গেছে গা, তার হাতের কবজা ভাঙছে, হাত ভাঙছে, এবং তার সঙ্গে আরো 2 জন যাত্রী আসলো, তারারে পর্যন্ত মারছে। আমাদের কত হইলো, যদি কোনো ড্রাইভার কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়, এটা পুলিশ প্রশাসন আছে, পুলিশ চিন্তা করবো। কিন্তু আমরা দেখছি বিগত কয়েকদিন আগেও যদি কোনো বাঙালি ড্রাইভার ভিতরে কোনো সামান্য কিছু একটা দুর্ঘটনা হয়, তারা ওই ড্রাইভারটারে মারার লেগা চিন্তা করে। মানে এরার কথা হইলো আমরা জানে মেরে লাইতাম। আমরা আজকে এখানে সবাই ড্রাইভাররাও একত্রিত হয়েছে এবং লোকাল মানুষ যারা আছে এরাও একত্রিত হয়েছে। এরার দাবি হইলো, লোকাল যারা আছে তারার দাবি হইলো এর চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে হইব এবং এরা যারা মারছে এরা অ্যারেস্ট হইতে হইব। আর ড্রাইভারদের দায়িত্ব হইলো আমরা যাতে ভিতরে গাড়ি চালাইতে সেফ এবং সিকিউর তাই এটার দায়িত্ব নিতে হইব। কারণ আজকে আমিও গাড়ি নিয়ে যাইতে পারি, আমার যদি একটা কবুতর মারলে এরা 1200 টাকা 1500 টাকা লয়, কুত্তা শৈল লাগলে এরা মারধর করে, তখন দেখা যায় রাস্তার কুত্তা এরা মালিক বাইর হয়। আমরা ড্রাইভাররা দায়িত্ব যাতে কোনো সময় যে কোনো রোডে ভিতরে গেলে যাতে ড্রাইভাররার উপরে কোনো আক্রমণ না করা হয়, কোনো ড্রাইভার যাতে ইনজোর্ড না হয়, এটা এরা দায়িত্ব নিত। আমরা তৈলই জানো সবাই ড্রাইভাররা এবং মানুষ এই পথের অবরোধ উঠবো।
যারে মারছে তার নাম কি? তার নাম হয়েছে তাপস নম দাস। তাই একটা অটো শ্রমিক, এখানে চেরমাতুই বাড়ি। এখানে তার মোবাইলটাও নিয়ে গেছে গা, তার গাড়ি এবং 2টা সিলিন্ডার আসলো, এটা মনে হয় সম্ভবত বেয়ালাবাড়ি আউটপোস্টে নিয়ে রাখছে। সে বর্তমানে জিবি হাসপাতালে এবং ডাক্তাররা এর অপারেশনের জন্য ইয়া করছে আর কি। কারণ হলো গতকালকে আমাদের একজন অটো শ্রমিক বাঁচে বাড়িতে ওর গাড়িটা একটু দুর্ঘটনা হয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে কিছু দুষ্কৃতীরা ওকে বিভিন্নভাবে আঘাত করে, মাথায় আঘাত করে এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে। তো এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে একদম জিবি হাসপাতালে। তো আমাদের দাবিটা হলো যে দুষ্কৃতীরা ওকে মেরেছে, ওকে ওই দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করার জন্য আজকে আমাদের এই পথ অবরোধ। অটো ড্রাইভারের নাম কি? নাম হলো তাপস পাল, বয়স 28। এই যে কালকে যে দুর্ঘটনা ঘটলো সেই পরিপ্রেক্ষিতে কি পিএসএ ইনফর্ম করা হয়েছে? হ্যাঁ, ইনফরমেশন করা হয়েছে। পিএস কি আসছিল কালকে? কালকে হসপিটালে এসেছিল। আজকে এখনো এখানে কোনো প্রশাসনের লোক আসে। এখানে কতক্ষণ ধরে অবরোধ চলছে? প্রায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেউ আসেনি না? গত 1 মাস আগে জীবন দেবনাথ নামে একজন ড্রাইভারকে মেরেছে দুষ্কৃতীরা, ঠিক বেলাবাড়ি এদিকেই মারা হয়েছে। स्कूल प्राइमरी कमिटी यूनिट दो नोंनि जो स्कूल दङ जे स्टूडेंट all student participate ma khainai nora eba member tonga to sing hinang baga isini tiba hani baga isini man thang bole sing amai kan khon si thana to tumi sing khon si sama kya da suara lanja kamai dan bude suji ni suara lanja kamai bude khai senora kona khelo suara tarnaja Orang selama teacher ni kau khatam de tai sini ya sudah kita subadi to orang itu serang boleh pandai মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করলেন বিগত বিধানসভা নির্বাচনে চণ্ডীপুরের মথার প্রার্থী রঞ্জন সিনহা। প্রদ্যোৎ হলফ নামায় শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে ভুল তথ্যের অভিযোগ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। সদ্য সমাপ্ত রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হয়ে বর্তমানে সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার পালন করছেন টিঙ্কু রায়। তবে এবার প্রথা অনুযায়ী নির্বাচনের আগে টিঙ্কু রায় যে
হলফনামা জমা দিয়েছিল সেই হলফনামায় ইচ্ছাকৃতভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে কারচুপি করছেন মন্ত্রী। এমনটাই অভিযোগ করছেন সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে মথা দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা রঞ্জন সিনহা। শ্রী সিনহা দাবি করেছেন প্রদত্ত হলফনামায় টিঙ্কু রায় ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা দাখিল করার ক্ষেত্রে কারচুপির রাস্তা গ্রহণ করছেন, যা আইনগতভাবে দণ্ডনীয় এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এখানে উল্লেখ্য, মন্ত্রী টিঙ্কু রায় দাখিলকৃত হলফনামায় দাবি করেছিলেন উনি উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ, কিন্তু এখন এই শিক্ষাগত যোগ্যতায় তথ্য নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে সেই বিতর্ক কোন দিকে? আগে আমার আপনারা একটু পরিচয়টাও জানেন। আমার নাম রঞ্জন সিনহা, বাড়ি কৈলাসহর, এবং আমি এক্স সার্ভিসম্যান আর্মি। দীর্ঘ 22 বছর আমি আর্মিতে চাকরি করছি। এরপরে এখানে আসার পরে আমি 23 বছর ভারতীয় জনতা পার্টিতে কাজ করছি। 29 জানুয়ারি 2023 আমি ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়ছি। আজকে একটা বিশেষ একটা কারণে আপনাদের সামনে আসতে বাধ্য হয়েছি। কিছু কিছু যে অন্যায় যেগুলো হইতেছে সেগুলো সম্পর্কে আমি আপনাদের কাছে একটা প্রেস বিজ্ঞপ্তি টানব, যেটা প্রত্যেকটা কপি আমি আপনাদের প্রত্যেকটার কপি পাইবেন, এবং আমি যে কথাগুলো কইব তার প্রত্যেকটা তথ্য আমার কাছে আছে। আমি আমার তথ্যের বাইরে আমি কোনো কথা বলব। আমরা সবাই জানি, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রার্থীদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিতে হয় এবং মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামা দাখিল করতে হয়। হলফনামায় প্রার্থীর বিস্তারিত বিবরণ, যেমন সম্পত্তির হিসাব, আয়কর, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি প্রকাশ করতে হয়। সেই অনুসারে বিগত দ্বাদশ ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন 2023 ঊনকোটি জেলার 52 চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী শ্রী টিঙ্কু রায় জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের 33A ধারার অধীনে প্রদত্ত ফর্ম 26A হলফনামা জমা দিয়েছেন। শ্রী রায় বর্তমানে একজন বিধায়ক এবং মন্ত্রী। তিনি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন 30 জানুয়ারি 2023। নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। মনোনয়নপত্রে তিনি শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য গোপন করে একটি ভুয়ো সংস্থা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশের জাল সার্টিফিকেট এনে জমা দিয়েছেন। টিঙ্কু রায় দাবি করেছেন যে তিনি 29 বছর বয়সে 2004 সালে বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন মধ্য ভারত গোয়ালিয়র দ্বাদশ শ্রেণী পরীক্ষা পাশ করেছিলেন, যা বাস্তবে অস্বাভাবিক এবং অবিশ্বাস্য। যেখানে 17-18 বছরে আমরা দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করি, উনি 29 বছর বয়সে দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করেছেন। বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন মধ্য ভারত সেটা এমনিতে একটা ফেক বোর্ড, যার কোনো রেকর্ড ভারতবর্ষে কোথাও নেই। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের 33A ধারার হলফনামা ফর্ম 26A তার দেওয়া শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তঞ্চকতাপূর্ণ। কারণ বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন মধ্য ভারত গোয়ালিয়র নামে এমন কোনো মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড নেই যা ভারত সরকার দ্বারা গঠিত কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ দপ্তর MHRD নতুন দিল্লি দ্বারা স্বীকৃত এবং অনুমোদিত। টিঙ্কু রায় ভারতীয় দণ্ডবিধির 177 ধারা অনুযায়ী, অর্থাৎ সত্য তথ্য গোপন করে মিথ্যা তথ্য প্রদান করার জন্য কারাবাসযোগ্য শাস্তির অপরাধী, এবং একই সঙ্গে তিনি তার শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে হলফনামায় মিথ্যা এবং জাল তথ্য প্রদানের জন্য একজন বিধায়ক ও মন্ত্রী হিসাবে সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইতিমধ্যে সিবিআই এর দুর্নীতি দমন শাখা মহামান্য এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ভুয়ো সংস্থা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন মধ্য ভারত গোয়ালিয়র শিক্ষা বোর্ডের বিরুদ্ধে 2টি ফৌজদারি মামলা নথিভুক্ত করেছে, যাদের নম্বর হল RC 120201118A 0006 এবং RC 0062018A 0017, এবং তদন্তে উঠে এসেছে যে পূর্বোক্ত বোর্ড অর্থাৎ বোর্ড অফ এডুকেশন মধ্য ভারত গোয়ালিয়র বোর্ডটি MHRD দ্বারা স্বীকৃত বা অনুমোদিত নয়,
এবং এটা একটা জাল শিক্ষা বোর্ড। সুতরাং এই বোর্ড দ্বারা প্রদত্ত মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং জাল বোর্ড। এই মর্মে হেড অফ ব্রাঞ্চ সিবিআই এসপি দেরা আতঙ্কের ও ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করছে। বিষয়টা এইভাবে দাঁড়ায়, আইন ভঙ্গকারী একজন ব্যক্তিকে নির্বাচন কমিশন আইন তৈরি করার একজন সদস্য হিসাবে অর্থাৎ বিধায়ক হিসাবে ছাড়পত্র দিয়েছে। রাজ্য ও দেশের আপামর জনসাধারণ সবার দৃষ্টিতে নেওয়ার জন্য আপনাদের মাধ্যমে আমার বক্তব্য আমি পেশ করছি। আমি আশা করব আপনারা গুরুত্ব বিবেচনা করে এই সংবাদ প্রকাশ করবেন। এবং আমরা এখনো কেস করি নাই। আমরা কেসের আগে যেহেতু উনি একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কেস করতে গেলে কিছুটা ক্রাইটেরিয়া আছে, সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো শেষ না করে কেস করা যাবে না। যার কারণে আমরা আপনাদের মাধ্যমে যে বিষয়টা আজকের এই বিষয়টা আপনাদের মাধ্যমে আমরা সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণকে অবগত করার জন্য আমি আছি আমার আপনাদের আমাদের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে আপনাদের আমরা নির্বাচন কমিশনকে কেননা এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে আমার কিছু সময় লেগেছে। কেন আরটিআই দিয়ে আনতে হয়েছে অনেক জায়গা থেকে, সিবিআই থেকেও আমি আরটিআই দিয়ে গেছি। তো যার কারণে এমএচআরডি থেকে আমি আরটিআই দিয়ে গেছি, যার কারণে আমার একটু দেরি হয়েছে। তো পরবর্তীতে আমরা এই কিছুদিনের মধ্যে আমরা ডেকে নির্বাচন ইলেকশন কমিশনার সবাইকে আমরা জানাবো এবং পরবর্তী পদক্ষেপ যদি আমাদের কেসে যেতে হয় আমরা কেসে যাবো। যেহেতু আমরা মণিপুর হাইকোর্টের যে রিপোর্টটা সেখানে দুইটা বিষয় যেটা আমি এখানে উল্লেখ করি নাই। এক বিষয় উনি ওনার নমিনেশনে BA পাস পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি লিখেছেন, অ্যাকচুয়ালি উনি 12 পাস। আর আরেকটা ওনার একটা ড্রাগসের কেস ছিল, সেই দুইটা জিনিস সেখানে ভুল তথ্য দেওয়ার কারণে সেটা এফিডেভিট সেটাকে আমরা হলফনামায় জমা না দেওয়ার কারণে ওনার এটা 2021 সালে ওনার নমিনেশন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। 2 নম্বর পজিশনে যিনি ছিলেন তাকে এমএলএ ঘোষণা করা হয়েছে। সেটাও আমার কাছে আছে, কিন্তু সেটা 100 পাতা তার তথ্য। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজে। রাজ্য রাজনীতিতে মাথা বিজেপিকে সম্মুখ সমরে প্রদ্যুৎ বিরোধিতায় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ কিন্তু অনেক প্রশ্ন তৈরি করছে। একদিকে প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য আর অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে শাসক বিজেপি দল। এই দুইয়ের যুগ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এক ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতির সামনে কি তবে দাঁড়িয়ে রাজ্য? অতি সম্প্রতি প্রদ্যুৎ কিশোরের সামাজিক মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা প্রদান। এর পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা দলীয় কর্মী সমর্থকদের প্রদ্যুৎ কিশোরকে মহারাজা না বলতে বারণ। এর পরিপ্রেক্ষিতে মথা দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। প্রতিক্রিয়া জেরে দিকে দিকে পথে নামতে শুরু করেছে মথার কর্মী সমর্থকরা। ইতিমধ্যে টাকার জলাতে একাংশ কর্মী সমর্থকরা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার কুশপুত্তলিকা দাহ করেছেন। এহেন সরগরম রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে আজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেছেন মথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর। শিলং থেকে রাজ্যে ফিরে প্রদ্যুৎ কিশোর রাজ্যের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে দাবি করলেন আগামী দিনে রাজ্যবাসীর স্বার্থে লড়াইয়ের পথে নামতে চলেছে মথা। বিশেষ করে এই সময়ের মধ্যে দলকে সংগঠিত করার প্রশ্নে তৃণমূল স্তর থেকে শীর্ষ স্তর পর্যন্ত ব্যাপক রদবদল করা হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রদ্যুৎ। তবে একাংশের ধারণা হচ্ছে চলমান রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতিতে শিলং থেকে প্রদ্যুৎ কিশোরের রাজ্যে প্রত্যাবর্তন কিংবা একাংশ উগ্র মথা সমর্থকদের মুখ্যমন্ত্রী বিরোধিতা আগামী দিনে রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতির নিরিখে বিজেপি এবং মথাকে সম্মুখ সমরে নিয়ে আসছে। আপাতত নজর থাকুক রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতির দিকে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজে। সবাই একজন এখানে ফুল আছে, যারা যারা দেওয়ানের দিতে পারে।
ধরো আমরা একজন মিলে সবাই একজন জন্য দিয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে এখানে ফুল আছে, যারা যারা দেওয়ানের দিতে পারে। 40 সাবরুম বিধানসভা কেন্দ্রের তার একটা অংশ শ্রীনগর এলাকা। এই এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এডিসি ভিলেজ আমি এখানকার যারা জনগণ তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করছি। গত 2রা মার্চ ফল বেরোবার পর এই গোটা এলাকাতে ত্রিপুরা যে অন্য প্রান্তের মতো সন্ত্রাস নেমে এসেছিল। এখানে বহু মানুষের বাড়িঘর ভাঙা হয়েছে, তাদের ক্ষেত কৃষি নষ্ট করা হয়েছে, তারপর জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে, এখনো এগুলো সংযোগ দেওয়া হয়নি, সেচ নষ্ট করা হয়েছে আর জরিমানা তো হয়েছি। তো আজকে এদিকে মাধবনগর থেকে এই আমলিঘাট অব্দি, আমলিঘাটের পর আমি আরো কয়েকটা ভিলেজে যাব। তো মানুষের সাথে কথা বলছি। তো ধীরে ধীরে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, কথাবার্তা বলছেন। আমি এই যে চারিদিকে পরিদর্শনের ফাঁকে এখানে পোয়াংবাড়ি যে ব্লক সেখানেও গেছি, বিডিওর সাথে কথা বলেছি যে কিছু ঘটনা যেখানে হয়েছে আমি আগেই এগুলো অভিযোগ করেছিলাম, দেখা গেল এটা তারা ওয়াকিবহাল আছেন এবং কিভাবে পানীয় জল, বিদ্যুৎ এগুলো আবার সংযোগ করা যায় ওনাকে বলেছি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। তিনি বলেছেন যে দেখবেন। তো এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই আমলিঘাটে। এখানেও ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশনের একটা রাবার বাগান আছে, এখানেও শ্রমিকদেরকে বের করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। তো টিএমডিপিসি কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবো যাতে জাতীয় এখন অবধি আমাদের এই সফরের মূল উদ্দেশ্য এবং জনগণের তরফ থেকে দারুণ সাড়া পাচ্ছি এবং তারা সাহস ভরে যে আগামী দিন এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে যে প্রতিবাদ করবেন, রাস্তায় নামবেন, এরা কথাগুলো বলছেন। जैसे को पूछा आपको, आपका मालकिन से आज मिलना था। यहाँ में कोई किसी को नाम से बुला रहा है, कोई पर्सनल अटैक हो रहा है, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि हमारा प्रायोरिटी है तिपरासा लोग
और हमको तिपरासा लोगों के लिए बात करना है। मैंने पहले से बोल दिया है कि मैं अपना मेरा कमिटमेंट फॉर ग्रेटर तिपरालैंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन फुल एंड फाइनल है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट हमसे कोऑपरेट नहीं करेगी तो फिर हम भी अपना रास्ता निकालेंगे, क्योंकि हमारा फाइट पॉलिटिकल नहीं है, हमारा फाइट जाति के लिए है। और अगर आप 30% तिपरासा को छोड़कर त्रिपुरा में राज करना चाहते हैं, तब 30% तिपरासा भी नाखुश रहेगा, रिएक्ट करेगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से पर्सनल अटैक्स नहीं होना चाहिए। पर्सनल अटैक से किसी का कुछ नहीं होता। कोई मुझे कुछ बोले या ना बोले, मैं जो हूँ वह हूँ। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और मैं किसी को सर्टिफिकेट भी नहीं देना चाहता। ठीक हूँ। मैं अपने आज सीनियर लीडरशिप से मिल रहा हूँ। कल हम लोग गवर्नर से भी मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा हमने, और पार्टी को आने वाले 1 महीने के अंदर पूरा रिस्ट्रक्चर करना है। प्लेनरी सेशन होगा, तो उसके लिए हमारा मीटिंग भी है। और अगले महीने पूरा पार्टी को नीचे से ऊपर तक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर, नया जान देकर हम लोग अपना मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। दिल्ली में जो मीटिंग हुआ था अमित भाई शाह से, वो अमित शाह जी से जो मीटिंग हुआ था बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट से आवाज निकल रहा है और जो दिल्ली बोल रहा है, वो 2 अलग अलग बात है। तो ये मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने मुझे कहा है या फिर वो सच है या फिर जो मैं सुन रहा हूँ मीडिया से वो सच है। ये इसमें मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। रहा बात जो मैंने देखा है मीडिया में, मुझे लगता है कि हमें 10,323 टीचर्स के बारे में बात करना चाहिए। हमें जो मैक्सिमम ऑटोनॉमी का बात किया जा रहा था उसके बारे में बात करना चाहिए। हमें कैसे यूथ को नौकरी देना है उसके बारे में बात करना चाहिए। हमें सीबीएसई में, कॉकबोरॉक में, रोमन स्क्रिप्ट में कैसे हम लोग परीक्षा दें उसके बारे में बात करना चाहिए। हमें ग्रेटर तिपरालैंड के लिए बात करना चाहिए। लेकिन मैं আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল এখানে গলেশ্বরে একটা চার দোকানে হিরোইন ড্রাগস কোটার মাধ্যমে বিক্রি হয়। সেই ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করে এবং তাদের নাম আমাদের এখানে আগে থেকেই আমাদের আরেকটা দেখেও ওরা ওয়ান্টেড ছিল। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে অভিযান চালিয়ে ওদেরকে আমরা হাতে নাতে ধরেছি। এসআই সমরেশ চাকমার নেতৃত্বে দল গঠন করে আমরা ওদেরকে অনেকদিন ধরেই আমরা চেষ্টা করছি ধরবো হাতে নাতে। আমরা আজকে ধরতে সক্ষম হয়েছি। এখন তাদের যারা একটা গ্যাং, যারা আগরতলা শহরে যারা এগুলি বিক্রি করছে, তাদের সমস্ত যারা ইনভলভ আছে তাদের সবার বিরুদ্ধেই আমাদের এখানে ইনকোয়ারি চলছে এবং তাদেরকে আমরা ধরে আদালতে প্রডিউস করে রিমান্ড নিয়ে এন্টায়ার গ্যাংটাকে আমরা ব্রাশ করব। কত টাকার জিনিস পাওয়া যায়? এগুলি মূল্যায়ন চলছে। তবে এরা হ্যাবিচুয়াল এবং ড্রাগস, হিরোইন বিক্রি করে আগরতলা শহরের যুবকদের, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়। তাদের নাম কি পাওয়া গিয়েছে? তাদের নাম, একজনের নাম হচ্ছে রাজেশ দেব, একজনের নাম হচ্ছে দীপক দেবনাথ এবং আরো অনেকে আছে। দীপক বলতে পিন্টু নামেই সে পরিচিত। আরো অনেকেই আছে। ও প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান জারি থাকবে এবং আমরা ছোট ছোট সংগঠন করে তাদের সবাইকে আমরা গ্রেপ্তার করব। যে 2 জনকে আটক করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে কি উদ্ধার করা হয়েছে? হিরোইন ড্রাগসের কোটা উদ্ধারও করেছি, মোবাইল করেছি। মোবাইলে অনেকের সঙ্গে তাদের সংযোগ আছে, এগুলি বের করা হচ্ছে। এবং মেইন হচ্ছে যারাই ইনভলভ, যাদের থেকে তারা এগুলি আনছে তাদেরকেও আমরা গ্রেপ্তার করবো এবং
সমস্ত গ্যাংটা যারা ছোট ছোট মানে দোকানে বা টমটমে বা বাইকে করে স্কুটি করে এগুলি বিক্রি করছে সবাই এই কেসে ওয়ান তাদেরকে বের করে গ্রেফতার করবে। কোন জায়গা থেকে ধরা ধলেশ্বর। এই বাচ্চা পাঠিয়ে আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল এখানে ধলেশ্বরে একটা চার দোকানে হিরোইন ড্রাগস কোটার মাধ্যমে বিক্রি হয়। সেই ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করে এবং তাদের নাম আমাদের এখানে আগে থেকেই আমাদের আরেকটা কেসেও ওরা ওয়ান্টেড ছিল। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে অভিযান চালিয়ে ওদেরকে আমরা হাতে নাতে ধরেছি। এসআই সমরেশ চাকমার নেতৃত্বে দল গঠন করে আমরা ওদেরকে অনেকদিন ধরেই আমরা চেষ্টা করছিলাম ধরবো হাতে নাতে। আমরা আজকে ওদেরকে ধরতে সক্ষম হয়েছি। এখন তাদের যারা একটা গ্যাং যারা আগরতলা শহরে যারা এগুলি বিক্রি করছে তাদের সমস্ত যারা ইনভলভ আছে তাদের সবার বিরুদ্ধেই আমাদের এখানে ইনকোয়ারি চলছে এবং তাদেরকে আমরা ধরে আদালতে প্রডিউস করে রিমান্ড নিয়ে এন্টায়ার গ্যাংটাকে আমরা ব্রাস্ট করব। কত টাকার জিনিস পাওয়া গেছে? এগুলি মূল্যায়ন চলছে, তবে এরা হ্যাবিচুয়াল এবং ড্রাগস হিরোইন বিক্রি করে আগরতলা শহরের যুবকদের তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়। তাদের নাম কি পাওয়া গেছে? তাদের নাম একজনের নাম হচ্ছে রাজেশ দেব, একজনের নাম হচ্ছে দীপক দেবনাথ এবং আরো অনেকে আছে। দীপক বলতে পিন্টু নামেই সে পরিচিত। আরো অনেকেই আছে। ও প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের অভিযান জারি থাকবে এবং আমরা ছোট ছোট সংগঠন করে তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করব। যে দুজনকে আটক করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে কি উদ্ধার করা হয়েছে? হিরোইন ড্রাগসের কোটা উদ্ধার করেছি, মোবাইল করেছি। মানে চাহিদা ঘরে মিলে এখন তো বাজারের লোক কম, বেশি কিন্তু কম হয়। খারাপ বুঝেছি, অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক খারাপ। কত করে বিক্রি করতেছে? 70 টাকা করেছে। অন্যান্য বার জামাই ষষ্ঠী ভালোই বড় বড়। এবার কারণ বাজার খালি লুক নাই। মাংস আপনি কত করে? আস্তে 170 টাকা 20। ব্যবসা ভালো না, মন্দা। মোটামুটি অন্যান্য বার কিরকম হয় জামাই ষষ্ঠী? প্রচুর ভালো হয়, খারাপ ভালো। কি কারণটা কিটা? কারণ বলতে পরবর্তী শিক্ষা অনেকে নিরামিষ খাওয়া মাছও আমদানি এটাতে দাম অন্যান্য বছর তো ভালো মাছ বাজার মাছ বাজার কারণ নাই ড্রাইভার যাবে অন্য বছর তুলনায় এবার খারাপ হবে, অন্য বছর ভালো এবার খারাপ হবে। ভালো না, খুবই খারাপ চলছে। কারেন্টও নাই, খুবই খারাপ চলছে। মাছেরও দাম কম হয়, তারপরেও কাস্টমার আইতেছে না। অন্যান্য বার দিনে কিরকম হয়? হ্যাঁ, অন্যান্য বার দিনে কিরকম হয়? এরকমই চলে, আর বেশি ভালো হয়, এরকমই চলে। এই বছর কি খারাপ? খারাপ হয়, এর আগে একটু ভালো হয়েছে, খারাপ হয়। খারাপ হলে মাছের তো অবস্থা লয়ে আইছি, কিন্তু কাস্টমার দেয় না কিন্তু মাছ একদম ফ্রেশ মাছ, ভালো মাছ আছে, কাস্টমার দেয় না, মাছ তো আছে না।
অন্যান্য বছর থেকে এবার একটু ভালোই কি ধরনের মিষ্টি রাখা হচ্ছে? মিষ্টি তো ছানা পায়েস আছে, স্পেশাল কিছু আছে, চিড়ে কদম্ব, দই মিষ্টি সবই। কিরকম মানে দামের জিনিস দাম কি দাম? আগে দাম ওই 130 টাকা, কিছু ছানা পায়েস আগে দাম। ব্যবসা মানে অন্যান্য বছর কোনো অন্যান্য বছর থেকে এবার একটু ভালো চাহিদা আছে, ভালো চাহিদা আছে। কি কি আছে? নতুন নতুন মিষ্টি আছে অনেক। অন্যান্য বারের তুলনায় কিরকম ব্যবসা? আছে অন্যান্য বছরের মতো। কি ধরনের মিষ্টি রাখছেন? সব ধরনের মিষ্টি আছে। ঠিক আছে। তোদের পাশ পায়েস কত? পায়েস 200 টাকা। অন্যান্য বছর থেকে এবার একটু ভালো কি ধরনের মিষ্টি রাখা হচ্ছে? মিষ্টি তো ছানা পায়েস আছে, স্পেশাল কিছু আছে, চিড়ে কদম্ব, দই মিষ্টি সবই। কিরকম মানে দামের জিনিস দাম কি দাম? আগে দাম ওই 130 টাকা, কিছু ছানা পায়েস আগে দাম। ব্যবসা মানে অন্যান্য বারের কোনো অন্যান্য বছর থেকে এবার একটু ভালো চাহিদা আছে, ভালো চাহিদা আছে। কি কি আছে? নতুন নতুন মিষ্টি আছে অনেক। অন্যান্য বারের তুলনায় কিরকম ব্যবসা? আছে অন্যান্য বছরের মতো। কি ধরনের মিষ্টি রাখছেন? সব ধরনের মিষ্টি আছে। ঠিক আছে। তোদের পাশ পায়েস কত? পায়েস 200 টাকা। অন্যান্য বছর থেকে এবার একটু ভালো কি ধরনের মিষ্টি রাখা হচ্ছে? মিষ্টি তো ছানা পায়েস আছে, স্পেশাল কিছু আছে, চিড়ে কদম্ব, দই মিষ্টি সবই। কিরকম মানে দামের জিনিস দাম কি দাম? আগে দাম ওই 130 টাকা, কিছু ছানা পায়েস আগে দাম।
ব্যবসা মানে অন্যান্য বারের তুলনায় সবাই মিলেমিশে আছি, একজন অপরজনকে আমরা এখানে সম্মান করি, সেটাই আমাদের কাম্য এবং সেটাই আমরা আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনাদের চরিলামের একটা কার্যকরী বৈঠকে ওনাদের পার্টির অন্তর্নিহিত একটা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে একটা বোধ হয় উনি যা বলেছেন, পরে যে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে উনি যে বললেন যে সেটা তো আমাদের পার্টির বিষয়, পার্টির অন্তর্গত বিষয়, সেটা বাইরে লিক হওয়া সেটা উচিত নয়। কিন্তু ওনার দুর্ভাগ্যবশত সেটা লিক হয়ে গেছে, যেটা এখন ভাইরাল, এবং সেটা শুনে সেটা জানতে পেরে আমরা ত্রিপুরাবাসী সবাই আমরা মর্মাহত। এবং উনি একজন শিক্ষিত এবং আমাদের এই ত্রিপুরার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হয়ে উনি যে এভাবে মন্তব্য করতে পারেন এবং ওনাদের কর্মী সমর্থকদেরকে এভাবে যে নির্দেশ দিতে পারেন, সেটা আমরা আশা করিনি। সেটা ভীষণ দুর্ভাগ্যজনক এবং নিন্দনীয়। একজন মহারাজা, উনি রাজ পরিবারের ছেলে, রাজ বংশধর, আমরা মানি নাই মানি, উনি রাজার ছেলে, উনি রাজপুত্র, উনি এখন মহারাজা। সেটা আমরা কেউ ওনাকে বানিয়ে দিইনি, ওনাকে কেউ এই সম্বোধনটা দিয়ে দেয়নি, ইচ্ছা করে দিইনি, উনি ওনার জন্মগতে সেটা প্রাপ্ত। তো এটাকে আমরা ত্রিপুরাবাসী হয়ে তো আমরা জানি ত্রিপুরার একটা ইতিহাস আছে। পৃথিবীর মধ্যে রাজবংশের পুরনো রাজবংশ, সবচেয়ে পুরনো রাজবংশ ইতিহাস নিয়ে যে কোনো রাজবংশ যদি থেকে থাকে, সেখানে আমাদের ত্রিপুরার রাজবংশ একটা প্রাচীনতম রাজবংশ, সেটা সবাই জানে। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যদি সেটা না জেনে থাকেন, তাহলে ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। তো আমাদের সকলের মনে একটা প্রশ্ন যে উনি যে শিক্ষিত, উনি একজন ডক্টর, চিকিৎসক, এবং তার সাথে সাথে উনি একজন এখন অধ্যাপক। তো উনি এত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি হয়ে এভাবে উনি যে মন্তব্য করলেন বা ওনাদের কর্মী সমর্থকদের এভাবে নির্দেশ দিলেন, সেটা বোধগম্য হয়ে উঠে আমাদের কাছে। তো সেটা আমাদের কাছে এখন মানে শুধু নিন্দার বিষয় নয়, সেটা আমরা ধিক্কার জানাই এবং প্রতিবাদ জানাই। এবং আমরা ত্রিপুরা মথার নারী সংগঠন TWF, ত্রিপুরা উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং দাবি করছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শিগগির এই যে মন্তব্য করেছেন সেটাকে উনি যাতে মাফ চান, উনি তাহলে আমরা সেটা মাফ করব। এবং আমরা কেন, সারা ত্রিপুরাবাসী খুবই মর্মাহত, খুবই দুঃখিত এবং ওনার প্রতি নিন্দা সবাই প্রকাশ করছে। তাহলে আমরা একজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা কি আশা করব? ন্যূনতম সম্মান দিতে জানেন না যে একজন মহারাজাকে, একজন রাজার বংশধরকে, তাহলে ওনার কাছে আমরা কি আশা করতে পারি? আমরা জনজাতিরা, আমরা ত্রিপুরাছাড়া, আমরা এই রাজ পরিবারকে নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি। এই রাজ পরিবার আমাদের ইতিহাস, আমাদের পরিচয়। তো সেটা শুধু আমরা ত্রিপুরা কেন, যারা ত্রিপুরাতে আছেন যে ত্রিপুরা ছাড়া নন, যারা ত্রিপুরা, যারা অকব্বরভাষী, ওনারাও তো সেই একই কথা, ওনাদেরও তো সেই আঘাত লেগেছে মনে, যে একজন মহারাজাকে মহারাজা বলতে ওনার আপত্তি কিসের? ওনার কেন আপত্তি থাকবে? এবং ওনাদের পার্টিতে এই কর্মী সমর্থকদের কেন তিনি এইভাবে সিদ্ধান্ত মানে নির্দেশ দিতে গেলেন? সেটা ভীষণ নিন্দনীয়, সেটা আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি এবং আমরা দাবি রাখছি উনি যাতে শিগগির মাপ চান এই বিষয় নিয়ে। ধন্যবাদ। আমার নাম, উনি যদি ওনার কথা থেকে উত্তর না করে তাহলে আপনার সামনে আমি শর্মিলা দেববর্মা।
আমরা তো আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্লকে সেটা প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। এই প্রতিবাদ উনি যদি সাড়া না দেন এবং উনি যদি উইথড্র না করেন তাহলে আমরা ভীষণভাবে আন্দোলন করব। আমাদের আন্দোলন তীব্র থেকে আরো তীব্র হবে। হ্যাঁ, বিষয়টা তো ভাইরাল হয়েছে না, এটাই তো আপনারা বুঝেনি যে ওনাদের পার্টির ভেতরে বলেছে, কিন্তু সেটা ভাইরাল হয়েছে। নিশ্চয়ই ওনাদের সমর্থক যারা, ওনাদের ভেতরে এমন কেউ আছেন যে এই কথাটা উনি মানতে পারলেন না, ওনার কাছে সেটা মানে মানা কষ্ট হলো, তার জন্য সেটা ভাইরাল করেছে। তাহলে বুঝতেই হবে যে ওনাদের পার্টির লোকও সেটা মানছেন না, যে একজন মহারাজাকে কেন মহারাজা বলবেন না। মাননীয় অমিত শাহ এসে মহারাজা বলছেন, বাইরের এত কেন্দ্রীয় কমিটির যে ওনাদের বিজেপির এত তাবর তাবর নেতারা এসছেন, সবাই মহারাজা বলে সম্বোধন করেছেন, কিন্তু ওনার আপত্তি কোথায়? উনি যদি মহারাজ, সেটাই তো ওনার যে ওনার শিক্ষা, ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, একজন সভ্য মানুষ, একজন শিক্ষিত মানুষকে ওনার যোগ্য অনুসারে সম্মান দিতে জানে, কিন্তু উনি তো সম্মান দিতে জানলেন না। তো উনি ইচ্ছাকৃতভাবে সম্মান দিলেন না, সেটা আমরা তিপ্রাসারা আমরা বিশেষভাবে আমরা সেটা প্রতিবাদ করি, আমরা ভীষণভাবে মর্মাহত। আমি একজন তিপ্রাসা হয়ে আমি বলছি, আমি আমার তিপ্রামথার নারী সংগঠন TWF এর পক্ষ থেকেও সেটা আমি প্রতিবাদ করছি, এবং সাধারণ ত্রিপুরাবাসী হয়েও আমি সেটা প্রতিবাদ করছি। আপনাদের কাছে কোন রকমের ভিডিও ক্লিপিং কি আছে যিনি এই কথাটা বলেছেন? ভিডিও ক্লিপিংস আমাদের কাছে নেই, কিন্তু ভাইরাল হয়েছে তো অনেকভাবে, পত্রিকাতে ভাইরাল হয়েছে, সেটা সন্ধান পত্রিকাতে তো আছে, কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকাতে এটা বের হয়েছে, আর বিভিন্ন গণমাধ্যমে তো সেটা ভাইরাল হয়েছে। তো ওনাকেও তো প্রশ্ন করা হয়েছে, উনি অস্বীকার করেননি যে আমি এই কথাটি বলিনি। বলেছেন, আমি বলেছি আমাদের দলীয় বৈঠকে বলেছি সেটা লিক হওয়া সেটা তো উচিত না, এই কথা বলেছেন। কিন্তু এটাই তো পরিষ্কার এখানে যে উচিত না, কিন্তু হয়ে গেছে। তো কেন হয়েছে? তো আপনার এই মন্তব্য বা এই সিদ্ধান্ত আপনার কর্মী সমর্থন করতে পারেননি, তার জন্য। আর কিছু এখন পর্যন্ত আমার কাছে নেই। কথা এসেছিল, এসে বলেছে কেন আপনারা কারণে আমরা বসেছি। হ্যাঁ, তখন তারা বলেছে স্যার তারা আসবে, তাদের সাথে ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলুন। আমি বলেছি ঠিক আছে, অবশ্যই, এতটুকু। এই জন্য আমরা আজকে এই জায়গায় আমরা বসা। উদ্দেশ্যটা কি? আমরা 1999 উদ্দেশ্যটা কি আজকের এই বাংকার জন্য প্রশাসন লেভেল থেকে আমাদের হুমকি দেওয়া হয়েছে, এই জন্য আমরা এখানে রাস্তা। আচ্ছা, কতটা পরিবার ভাঙার জন্য সরকারি ভাবে আপনারা নোটিশ জারি করেছেন? এখানে 15 পরিবারের মধ্যে 7 পরিবার নোটিশ করা হয়েছে। 7 পরিবারের কি নামগুলো কি বলতে পারবেন? একজন আমার নাম শাহজাহান মিয়া, আবিদ মিয়া, মীর হোসেন, আমির হোসেন, প্লাস আপনার রাকেশ মিয়া, আব্দুল হালিম, জলিল মিয়া। এই 7 পরিবারকে আজকে উচ্ছেদ করা হবে। আপনারা উচ্ছেদের বিরোধিতা করতেছেন? আমরা বিরোধিতা করতেছি। আমাদের বক্তব্য এখান থেকে যদি আমাদেরকে গভর্নমেন্ট উচ্ছেদ করতে চায়, তাহলে আমাদেরকে পুনরায় পুনর্বাসন দিয়ে তারপরে আমাদের উচ্ছেদ করে দেয়। এই জায়গাটা কি নাম? এই জায়গাটার নাম রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া। কখন থেকে বলছেন আপনার রাস্তার উপর? সকাল থেকে। স্যার, আমরা অনুরোধ যাতে আমরা পুনর্বাসন দেয়, আমরা বসস্থান যে জায়গা চাতানো করে দেয়, আমরা যাইতে স্যার বাধ্য। আমরা আর কিছু চাই না স্যার, আমরা ঘর কিচ্ছু নাই স্যার, আমরা উচ্ছেদ, আমরা কিচ্ছু নাই স্যার। আপনার কাছে দূর অনুরোধ, প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা এই অনুরোধটা করি, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা এটা যেমন দেয় তারা পুনর্বাসন। ছেলে বাচ্চা লইয়া শাশুড়ি মা লইয়া আমরা
কোর্টে মামলা চলাকালীন কি করে প্রশাসনের লোক আমাদের বাড়ি ঘর উচ্ছেদ করতে পারে? কোর্টে ওই ঘরটা দেখে না, ওই ঘরগুলো দেখে না একবার। আপনারা কোন নোটিশ দিছিনি? আমরা নোটিশ দিছে বলতে আমরা অনেক দিন আগে আমরা নোটিশ করতে এরপরে আর আমরা কি নোটিশ জানি না। লুকু এতে এই কাগজ দিতে আমরা আর আমরা এই কাগজ দিছে তার এই কাগজ কোনো ভ্যালু আছে না? আমরা রুকু কমিটিতে পাইছে তারা কি দিল না ভাগ দিল। আমরা কি সাধুতে এইভাবে অত্যাচার করতেছে আমরা কোন জায়গায় যাই আমরা এই কাগজে কি আমরা কোনো কিছু ভ্যালু আছে না? তার নাম্বার উল্লেখ করা আছে 3 ঘন্টা করে জায়গা দিছি আমরা। এটা তখন আমরা করতাম আমরা একটা রাস্তা পাই আমরা এই বাড়ি ঘর দুয়ার এইভাবে অত্যাচার করা फॉरेस्ट तो सर ये जो पेड़ काट रहे हैं ना सर गाछ वाला तो ये अथॉरिटी का ये रहता है कि जो आप लोग खुद बोल रहे थे गाछ को रक्षा करना है, आप कैसे सर इसको काट रहे हैं? ऑपरेशन हो रहा है, अभी ऑपरेशन
রাস্তায় এসেছিল, এসে বলেছে কেন আপনারা এখানে বসেছেন? উপমহল থেকে তখন আমরা অফিসার এই কারণে আমরা এখানে বসেছি। হ্যাঁ, তখন তারা বলেছে স্যার তারা আসবে, তাদের সাথে ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলুন। আমি বলেছি ঠিক আছে, অবশ্যই, এতটুকু। এই জন্য আমরা আজকে এই জায়গায় আমরা বসা। উদ্দেশ্যটা কি? আমরা 1999-এ উদ্দেশ্যটা কি আজকে কেন বলছেন? বাংকার জন্য প্রশাসন লেভেল থেকে আমাদের হুমকি দেওয়া হয়েছে, এই জন্য আমরা এখানে রাস্তা। আচ্ছা, কতটা পরিবারে ভাঙার জন্য সরকারি ভাবে আপনারা নোটিশ জারি করেছেন? এখানে 15 পরিবারের মধ্যে 7 পরিবারকে নোটিশ করা এই 7 পরিবারের কি নামগুলো কি বলতে পারবেন? একজনের নাম, আমার নাম শাহজাহান মিয়া, আবিদ মিয়া, মীর হোসেন, আমির হোসেন, প্লাস আপনার রাকেশ মিয়া, আব্দুল হালিম, জলিল মিয়া। এই 7 পরিবারকে আজকে উচ্ছেদ করা হবে। আপনারা উচ্ছেদের বিরোধিতা করতেছেন? বিরোধিতা করতেছি। আমাদের বক্তব্য, এখান থেকে যদি আমাদেরকে গভর্নমেন্ট উচ্ছেদ করতে চায়, তাহলে আমাদেরকে পুনরায় পুনর্বাসন দিয়ে তারপরে আমাদের উচ্ছেদ করে দেবে। এই জায়গাটা কি নাম? এই জায়গাটার নাম রায়াবাড়ি মধ্য মুসলিম পাড়া। কখন থেকে বলছেন আপনার রাস্তার উপর? সকাল থেকে। স্যার আমরা অনুরোধ হয়ে যাতে আমরা পুনর্বাসন দেয়, আমরা বসস্থান যে জায়গা চেতানো করে দেয়, আমরা যাইতে স্যার বাধ্য। আমরা আর কিছু চাই না স্যার, আমরা ঘর কিছু নাই স্যার, আমরা উচ্ছেদ, আমরা কিছু নাই স্যার। আপনার কাছে দূর অনুরোধ, প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা এই অনুরোধটা করেছি, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা এটা যেমন দেয় তার পুনর্বাসন। ছেলে বাচ্চা লইয়া শাশুড়ি মা লইয়া আমি কই কোর্টে মামলা চলাকালীন কি করে প্রশাসনের লোক আমাদের বাড়ি ঘর উচ্ছেদ করতে পারে? কোর্টে establishment to assist rural farmer, artisan and weaker sections of the community. Tripura Gramin Bank was established in the year of 1976 by the Government of India under RRB Act, and at that time we are having only 4 branches. One in Agartala, Visramgarh, Visalgarh and Julaigarh. The shareholding pattern of the Gramin Bank, Government of India 50%, and a sponsored bank that is presently right now is Punjab National Bank 35%, and Government of Tripura State Government is 15%. At the end of financial year 1976, total business figure in that financial year, deposit is 2.82 lakhs and advance is 1.70. Total business figure of 4.52 lakhs. Bank has started its journey in the year of 1976 with a loss of 3,550, and loss continued up to 2001. And total accumulated loss 139.40 crore wiped out in financial year 2012-13. If we compare last 3 years business figure, 1920, 2021, 21, 22 and 22, 23, we have
Our business figure in 1920, 9,936 crore. 2021, 10,273 crores. 21-22, 10,530.79 crores. And last financial year, we have closed our business figure 11,271.92 crores. We have achieved in 31st March 2023, 11,000 crore plus. If we compare last 3 financial year business figure, so our YOY business growth is 2021 3.40%, and 21-22 is 2.51%, and last financial year our business growth is overall YOY 7.03%. Continuously we are growing. To creating awareness in Tripura state through our financial literacy camps. Then if you see the figures of self-help group financed in Tripura state, we are having a great role and we are having largest share in self-help group through various agencies, that is TRLM, NULM, Mudra, Stand Up India, then Startup India. Even KCC saturation scheme, right now we have the number of loans sanctioned during last financial year 22,854 in KCC. Mudra loan we have given 15,270, and self-help group we have financed 11,463 self-help groups across the state. Even we are also financing fisheries, then animal husbandry, then JLG groups. These are our key achievements. In Stand Up India, we have financed last year 56 loans. Micro food processing, number of units we have 6 financed. Then Swanidhi, we have financed 294 street vendors across the state. Mudra loan we have already covered in all 3 segments, that is Sishu, Kishore and Tarun. In Sishu, we are having 7,405 accounts. In Kishore, we are having 7,448 accounts. And in Tarun, 417 accounts we have financed. We are also financing FPO, Farmer Producer Organization. Right now, we have financed 2 loans. In Bamboo Mission, we are financing. Last financial year, we have financed 5 loans. In rubber, we are also doing. In addition to that, we are also financing housing and education in urban area, semi-urban area as well as. মিটিংটা হচ্ছে আমরা দুইজন ছিলাম না তো, আমরা ওই পার্টটা না দিছিলাম। সার্জারি কম্বাইন্ড তো সব কিছু প্রবলেম হয়ে গেছে দাঁড়াই সার্জারি কম্বাইন্ড যে সার্জিক্যাল ওয়ার্ড আছে ওইটার মধ্যে মিটিংটা হচ্ছে যে মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ও 31 মে ও রিটায়ার করছে। তো এদেরকে নিয়ে তো আমি বিগত 3 বছর ধরে কাজ করছি। আমাদের অনেকগুলো কাজ হয়েছে যেটা এখানের মধ্যে লেখা আছে আর কি। তো অ্যাচিভমেন্টের যা কিছু হয়েছে তাদের হিসাবে আমরা একটা হিসাব করছিলাম যে আমরা কি করতে পেরেছি। এটা যদিও একদম কোভিডের সময় 6 এপ্রিল 2020-তে আমি এটা রোগী কল্যাণ সমিতির দায়িত্বটা নেই। তারপরে তো কোভিডের একটা বিরাট বড় সময় গেল। এরপরেও আমরা ধাপে ধাপে অনেকগুলো কাজ করেছি, যেগুলো মেজর যতগুলো আছে সেটার আমরা হিসাব নিলাম সবার কাছ থেকে। আর আগামী দিনে আমরা কি কি করব, এখন কি কি চলছে, আগামী দিনে কি কি করব, তো এইগুলো নিয়ে সব হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে বাকি যারা আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সব স্টাফরা এখানে আছে। এখানে যেমন আমার সুপারিনটেন্ডেন্ট আছে, ও আছে আমাদের স্টোর পারচেজ, এটা ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট, তারপরে এখানে আছে আরএমও, সবাই আছে। তেমনি পাশাপাশি এই যেমন একটু আগে আলাপ করছিলাম যে আমাদের স্পাইনাল সার্জারি শুরু হবে। স্পাইনাল সার্জারি শুরু হবে, আমরা বেডের মানে জোগাড় কোথায় হবে, পোস্ট অপারেটিভ পেশেন্টটা কোথায় থাকবে, কিভাবে আমরা দিতে পারবো। কারণ আমরা এতগুলো ডিপার্টমেন্ট এখানে চালু করেছি। যেমন এখানে অর্থোপেডিক্স ছিল না, এখন অর্থোপেডিক্স এখানে আমরা শুরু, পিএমআর ডিপার্টমেন্টে আমরা শিফট করে এখানে নিয়ে এসেছি। এখন অনেক পিএমআর এর অনেক কিছু হচ্ছে। যেমন সার্জারি আমাদের 24 আওয়ার্স ছিল না, এখানে সার্জিক্যাল অফিস 24 আওয়ার্স এখন আমাদের সার্জারি কাভারেজ হয়। ও ডেন্টালটা ছিল উপরে, সেটা আমরা নিচে করেছি। এখন আবার তো নতুন করে গভর্নমেন্ট ডেন্টাল মেডিকেল কলেজ হয়েছে, সেটাখানে আরো অনেক বেশি ফেসিলিটি হবে। তো এর মধ্যে আমরা দেখছিলাম কি কি জিনিস আছে, কি কি বাকি থাকবে, এটাই প্রত্যেকের সাথে আলাপ করছি। স্পাইন সার্জারি কবে নাগাদ থেকে শুরু হতে পারে? সুমন, কবে শুরু করবে স্পাইন সার্জারি? কবে শুরু হবে?
1 মাসের মধ্যে আমরা শুরু করে দেবো। তো এখন আপাতত 15 দিনই একটা করবে, এটা বেডের যে ক্রাইসিসটা আমরা দিতে পারছি না, কারণ একই সাথে অর্থোপেডিক, তারপর ইএনটি সার্জারি, তারপরে স্পাইন সার্জারি গুলো সব মিলে আমাদের জায়গা খুব কম। এটাই আমরা সিস্টারদের সাথে আলোচনা করছিলাম কিভাবে 2-3টে বেড আরো বাড়াতে পারি কিনা। যেমন কথা হচ্ছিল যে নার্সিং স্টেশনটা বাইরে নিয়ে আসতে পারি কিনা, সিস্টাররা সেটা বলেছে, ওরাই সাজেশন দিয়েছে, তাইলে ওখানে তো আমরা 4-5টা বেড আরো বাড়াতে পারি। এইভাবে ফেসিলিটি কি কি করে এক্সটেন্ড করা যায় এইগুলি আমরা সবাই মিলে আলোচনা করছি এবং ভবিষ্যতের কি আমরা করব প্ল্যানিংটা কি সেটা। এর মধ্যে যেমন চোখে পড়ার মতো যে জিনিসটা বা আমিও যেটা করে খুব মানে আনন্দ পেয়েছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের 120 বছরের হাসপাতালে আলাদা কোনো রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার ছিল না, যেটা আমরা ওই ইমার্জেন্সির সামনে যে আমরা রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারটা করেছি, এখানে 12টা কাউন্টার আছে। সবসময় 12টা আমরা পারি না কভার করতে, এখানে কম্পিউটারাইজড হবে এবং আমরা এরপরে যেটা করব অলরেডি রেজিস্ট্রেশন আমরা করব এবং সেটা বাড়ির থেকে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। টেলিমেডিসিন কিন্তু আমরা চালু করেছি। কবে থেকে টেলিমেডিসিন শুরু হবে? শুরু হয়ে গেছে না, চলছে এটা টেলিমেডিসিন। কিন্তু আমরা যে ঘন্টা ছড়াতে হোক এখানে কথাবার্তা আমাদের টেলিমেডিসিন আছে। এছাড়া যেটা ইমার্জেন্সিতে পাশে একটা 10 বেডের ইমার্জেন্সি একটা ওয়ার্ড আমরা করেছি। আগে যেমন রুগী আসলে অ্যাম্বুলেন্সে এসে নামতো, এখান থেকে জিবি হসপিটালে চলে যেত, এখন আমাদের পেশেন্ট এখানে ভর্তি হবে, আমাদের কনসালটেন্ট দেখবে, যদি মনে করে এই পেশেন্টটাকে ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়ার তাহলে ওয়ার্ডে নিয়ে যাবে, আর এখানে যদি রেখে চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া যায় সেটা ছেড়ে দেবো। সুতরাং এইটা একটা বিশাল বড় অ্যাচিভমেন্ট যে 120 বছরের মধ্যে কিন্তু আমরা ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড করেছি, রেজিস্ট্রেশন করেছি। ব্লাড ব্যাংকটা আমাদের এখানে জলে কাদার মধ্যে একটা বিল্ডিং এর পুরনো বিল্ডিং এর মধ্যে ছিল, এটা অতি আধুনিক করে আগামী 20 বছর যাতে এটার পরিষেবা দিতে পারে। যা যা নতুন একটা মহামারী বা যেগুলো আছে কোভিডের সময় প্লাজমা ট্রান্সফার, প্লাজমা সেপারেশন গুলো যতগুলো যেমন আছে, এটার মধ্যে 4টে কাজ করা যায়। প্যাকড আরবিসি করা যায়, ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা, প্লেটিলেট কনসেন্ট্রেট। কারণ মাঝখানে একটা কথা এসেছিল, যখন আমরা প্রথমে জানতাম না কোভিডের কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করবে, তখন প্লাজমা ইনফিউশন দেওয়ার কথা আসলো, তখন প্লাজমা। তো আমরা এগুলো প্রস্তুত করে রেখেছি। আর যেটা করেছি আমরা এটার মধ্যে যেমন এখানে জেনেরিক মেডিসিন আমাদের একটা কাউন্টার আছে। জেনেরিক মেডিসিনের মধ্যে আমরা মোটামুটি যা যা ড্রাগ অ্যাভেলেবল তাদের মনিটর করি এবং আউটডোর থেকে যাতে জেনেরিক মেডিসিন দেওয়া হয় এবং ডক্টরসরাও আমাদের প্রত্যেকটা রুমের সামনে লেখা আছে তারা যেন জেনেরিক প্রেসক্রিপশন করে। আমরা একটা অটো শ্রমিক আশারামবাড়ি একটা টিপ লামায়া দিয়ে আইতে সোমবারা বাজার সামান্য একটা দুর্ঘটনা হয় একটা লোকের সাথে। তখন তারা সোমবারা বাজার থেকে ড্রাইভারটারে দাওয়া কইরা বাছাই বাড়ির আগে যে আশারামবাড়ি ঢোকার মুখটা এই গাড়িটা লইয়া উল্টায় ফিরে থাকা। তখন তারে এরা কেন আটকাইয়া প্রচণ্ডভাবে তুললা, প্রচণ্ডভাবে মারধর করে। তার মাথার পিছনে মগজ থতলাই গেছে গা, তার হাতের কবজা ভাঙছে, হাত ভাঙছে এবং তার সঙ্গে আরো 2 জন যাত্রী আসলো, তারারে পর্যন্ত মারছে। আমাদের কত হইলো যদি কোনো ড্রাইভার কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় এটা পুলিশ প্রশাসন আছে, পুলিশ চিন্তা করব, কিন্তু আমরা দেখছি বিগত কয়েকদিন আগেও যদি কোনো বাঙালি ড্রাইভার ভিতরে কোনো সামান্য কিছু একটা দুর্ঘটনা হয় তারা ওই ড্রাইভারটারে মারার লেগা চিন্তা করে। মানে এরার কথা হইলো আমরা জানে মেরে লাইতাম। আমরা আজকে এখানে সবাই ড্রাইভাররাও একত্রিত হয়েছে এবং লোকাল মানুষ যারা আছে এরাও একত্রিত হয়েছে। এরার দাবি হইলো, লোকাল যারা আছে তারার দাবি হইলো এর চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে হইব এবং এরা যারা মারছে এরা অ্যারেস্ট হইতে হইব। আর ড্রাইভারদের দায়িত্ব হইলো আমরা যাতে ভিতরে গাড়ি চালাইতে সেফ এবং সিকিউর তাই এটার দায়িত্ব নিতে হইব। কারণ আজকে আমিও গাড়ি নিয়ে যাইতে পারি, আমার যদি একটা কবুতর মারলে এরা 1200 টাকা 1500 টাকা লয়, কুত্তা শৈল লাগলে এরা মারধর করে, তখন দেখা যায় রাস্তার কুত্তা এরা মালিক বাইর হয়। আমরা ড্রাইভাররা দায়িত্ব যাতে কোনো সময় যে কোনো রোডে ভিতরে গেলে যাতে ড্রাইভাররার উপরে কোনো আক্রমণ না করা হয়, কোনো ড্রাইভার যাতে ইনজোর্ড না হয় এটা এরা দায়িত্ব নিত। আমরা তৈলই জানো সবাই ড্রাইভাররা এবং মানুষ এই পথের অবরোধ উঠবো। যারে মারছে তার নাম কি?
তার নাম হয়েছে তাপস নম দাস। তাই একটা অটো শ্রমিক, এখানে চেরমাতুই বাড়ি। এখানে তার মোবাইলটাও নিয়ে গেছে গা, তার গাড়ি এবং 2টা সিলিন্ডার আসলো, এটা মনে হয় সম্ভবত বেয়ালাবাড়ি আউটপোস্টে নিয়ে রাখছে। সে বর্তমানে জিবি হাসপাতালে এবং ডাক্তাররা এর অপারেশনের জন্য ইয়া করছে আর কি। কারণ হলো গতকালকে আমাদের একজন অটো শ্রমিক বাঁচে বাড়িতে ওর গাড়িটা একটু দুর্ঘটনা হয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে কিছু দুষ্কৃতীরা ওকে বিভিন্নভাবে আঘাত করে, মাথায় আঘাত করে এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে। তো এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে একদম জিবি হাসপাতালে। তো আমাদের দাবিটা হলো যে দুষ্কৃতীরা ওকে মেরেছে, ওকে ওই দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করার জন্য আজকে আমাদের এই পথ অবরোধ। অটো ড্রাইভারের নাম কি? নাম হলো তাপস পাল, বয়স 28। এই যে কালকে যে দুর্ঘটনা ঘটলো সেই পরিপ্রেক্ষিতে কি কোয়াই পিএসএ ইনফরমেশন করা হয়েছে? হ্যাঁ, ইনফরমেশন করা হয়েছে। পিএস কি আসছিল কালকে? কালকে হসপিটালে এসেছিল। আজকে এখনো এখানে কোনো প্রশাসনের লোক আসে। এখানে কতক্ষণ ধরে অবরোধ চলছে? প্রায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেউ আসেনি না? গত 1 মাস আগে জীবন দেবনাথ নামে একজন ড্রাইভারকে মেরেছে দুষ্কৃতীরা, ঠিক বেলাবাড়ি এদিকেই মারা হয়েছে। स्कूल प्राइमरी कमिटी यूनिट दो नंगी जो स्कूल दो स्टूडेंट all student participate ma khainai nora eba member tonga to sing hinang bagai sing ti bahani bagai sing man thang bale sing amai kan khon sing na to sing sing khon sing ma ka hada suara lanja kamai dan buru fi jin sa suara lanja kamai buru khai sing nora kona khelo suna tar na ja boro sing nora piche ne ko khadal de tai chiri ya sa dhata subadi to boro sing ko sala le bandai মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করলেন বিগত বিধানসভা নির্বাচনে চণ্ডীপুরের মাথার প্রার্থী রঞ্জন সিনহা। প্রদ্যোৎ হলফ নামায় শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে ভুল তথ্যের অভিযোগ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। সদ্য সমাপ্ত রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হয়ে বর্তমানে সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার পালন করছেন টিঙ্কু রায়। তবে এবার প্রথা অনুযায়ী নির্বাচনের আগে টিঙ্কু রায় যে
হলফনামা জমা দিয়েছিল, সেই হলফনামায় ইচ্ছাকৃতভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে কারচুপি করছেন মন্ত্রী। এমনটাই অভিযোগ করছেন সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে মথা দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা রঞ্জন সিনহা। শ্রী সিনহা দাবি করেছেন, প্রদত্ত হলফনামায় টিঙ্কু রায় ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা দাখিল করার ক্ষেত্রে কারচুপির রাস্তা গ্রহণ করছেন, যা আইনগতভাবে দণ্ডনীয় এবং শাস্তির যোগ্য অপরাধ। এখানে উল্লেখ্য, মন্ত্রী টিঙ্কু রায় দাখিলকৃত হলফনামায় দাবি করেছিলেন উনি উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ, কিন্তু এখন এই শিক্ষাগত যোগ্যতায় তথ্য নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সেই বিতর্ক কোন দিকে? আগে আমার আপনারা একটু পরিচয়টাও জানেন। আমার নাম রঞ্জন সিনহা, বাড়ি কৈলাসহর, এবং আমি এক্স সার্ভিসম্যান আর্মি। দীর্ঘ 22 বছর আমি আর্মিতে চাকরি করছি। এরপরে এখানে আসার পরে আমি 23 বছর ভারতীয় জনতা পার্টিতে কাজ করছি। 29 জানুয়ারি 2023 আমি ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়ছি। আজকে আপনার একটা বিশেষ একটা কারণে আপনাদের সামনে আসতে বাধ্য হয়েছি। কিছু কিছু যে অন্যায় যেগুলো হইতেছে সেগুলো সম্পর্কে আমি আপনাদের কাছে একটা প্রেস বিজ্ঞপ্তিটা যেটা প্রত্যেকটা কপি আমি আপনাদের প্রত্যেকটার কপি পাইবেন, এবং আমি যে কথাগুলো কইব তার প্রত্যেকটা তথ্য আমার কাছে আছে। আমি মানে তথ্যের বাইরে আমি কোনো কথা বলব। আমরা সবাই জানি, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রার্থীদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিতে হয়, এবং মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামা দাখিল করতে হয়। হলফনামায় প্রার্থীর বিস্তারিত বিবরণ, যেমন সম্পত্তির হিসাব, আয়কর, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি প্রকাশ করতে হয়। সেই অনুসারে বিগত দ্বাদশ ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন 2023 ঊনকোটি জেলার 52 চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী শ্রী টিঙ্কু রায় জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের 33A ধারার অধীনে প্রদত্ত ফর্ম 26A হলফনামা জমা দিয়েছেন। শ্রী রায় বর্তমানে একজন বিধায়ক এবং মন্ত্রী। তিনি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন 30 জানুয়ারি 2023। নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। মনোনয়নপত্রে তিনি শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য গোপন করে একটি ভুয়ো সংস্থা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশের জাল সার্টিফিকেট এনে জমা দিয়েছেন। টিঙ্কু রায় দাবি করেছেন যে তিনি 29 বছর বয়সে 2004 সালে বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন মধ্য ভারত গোয়ালিয়র দ্বাদশ শ্রেণী পরীক্ষা পাশ করেছিলেন, যা বাস্তবে অস্বাভাবিক এবং অবিশ্বাস্য। যেখানে 17-18 বছরে আমরা দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করি, উনি 29 বছর বয়সে দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করেছেন। বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন মধ্য ভারত সেটা এমনিতে একটা ফেক বোর্ড, যার কোনো রেকর্ড ভারতবর্ষে কোথাও নাই। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের 33A ধারার হলফনামা ফর্ম 26A তার দেওয়া শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তঞ্চকতাপূর্ণ। কারণ বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন মধ্য ভারত গোয়ালিয়র নামে এমন কোনো মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড নেই, যা ভারত সরকার দ্বারা গঠিত কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ দপ্তর MHRD নতুন দিল্লি দ্বারা স্বীকৃত এবং অনুমোদিত। টিঙ্কু রায় ভারতীয় দণ্ডবিধির 177 ধারা অনুযায়ী, অর্থাৎ সত্য তথ্য গোপন করে মিথ্যা তথ্য প্রদান করার জন্য কারাবাসযোগ্য শাস্তির অপরাধ, এবং একই সঙ্গে তিনি তার শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে হলফনামায় মিথ্যা এবং জাল তথ্য প্রদানের জন্য একজন বিধায়ক ও মন্ত্রী হিসাবে সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইতিমধ্যে সিবিআই এর দুর্নীতি দমন শাখা মহামান্য এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ভুয়ো সংস্থা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন মধ্য ভারত গোয়ালিয়র শিক্ষা বোর্ডের বিরুদ্ধে 2টি ফৌজদারি মামলা নথিভুক্ত করেছে, যাদের নম্বর হল RC 12020118A 0006 এবং RC 0062018A 0017। এবং তদন্তের নির্দেশ হয়েছে যে পূর্বোক্ত বোর্ড অর্থাৎ বোর্ড অফ এডুকেশন মধ্য ভারত গোয়ালিয়র বোর্ডটি MHRD দ্বারা স্বীকৃত বা অনুমোদিত নয়,
এবং এটা একটা জাল শিক্ষা বোর্ড। সুতরাং এই বোর্ড দ্বারা প্রদত্ত মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং জাল বোর্ড। এই মর্মে হেড অফ ব্রাঞ্চ সিবিআই এসপি দ্বারা আতঙ্কের ও ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করছে। বিষয়টা এইভাবে দাঁড়ায়, আইন ভঙ্গকারী একজন ব্যক্তিকে নির্বাচন কমিশন আইন তৈরি করার একজন সদস্য হিসাবে অর্থাৎ বিধায়ক হিসাবে ছাড়পত্র দিয়েছে। রাজ্য ও দেশের আপামর জনসাধারণ সবার দৃষ্টিতে নেওয়ার জন্য আপনাদের মাধ্যমে আমার বক্তব্য আমি পেশ করছি। আমি আশা করব আপনারা গুরুত্ব বিবেচনা করে এই সংবাদ প্রকাশ করবেন। এবং আমরা এখনো কেস করি নাই। আমরা কেসের আগে যেহেতু উনি একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কেস করতে গেলে কিছুটা ক্রাইটেরিয়া আছে, সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো শেষ না করে কেস করা যাবে না। যার কারণে আমরা আপনাদের মাধ্যমে যে বিষয়টা আজকের এই বিষয়টা আপনাদের মাধ্যমে আমরা সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ অবগত করার জন্য আমি আছি আপনাদের আমাদের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে আপনাদের এবং আমরা নির্বাচন কমিশনকে কেননা এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে আমার কিছু সময় লেগেছে। কেন আরটিআই দিয়ে আমি রেশনের জায়গা থেকে সিবিআই থেকেও আমি আরটিআই দিয়ে গেছি, তো যার কারণে এমএচআরডি থেকে আমি আরটিআই দিয়ে গেছি, যার কারণে আমার একটু দেরি হয়েছে। তো পরবর্তীতে আমরা এই কিছুদিনের মধ্যে আমরা ডেকে নির্বাচন ইলেকশন কমিশনার সবাইকে আমরা জানাবো এবং পরবর্তী পদক্ষেপ যদি আমাদের কেসে যেতে হয় আমরা কেসে যেহেতু আমরা মণিপুর হাইকোর্টের যে রিপোর্টটা সেখানে দুইটা বিষয় যেটা আমি এখানে উল্লেখ করি নাই। এক বিষয় উনি ওনার নমিনেশনে বিএ পাস পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি লিখেছেন, অ্যাকচুয়ালি উনি 12 পাস। আর আরেকটা ওনার একটা ড্রাগসের কেস ছিল, সেই দুইটা জিনিস সেখানে ভুল তথ্য দেওয়ার কারণে সেটা এফিডেভিট যেটা আমরা হলফনামায় জমা না দেওয়ার কারণে ওনার এটা 2021 সালে ওনার নমিনেশন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। 2 নম্বর পজিশনে যিনি ছিলেন তাকে এমএলএ ঘোষণা করা হয়েছে। সেটাও আমার কাছে আছে, কিন্তু সেটা 100 পাতা তার তথ্য। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজে। রাজ্য রাজনীতিতে মথা বিজেপিকে সম্মুখ সমরে প্রদ্যুৎ বিরোধিতায় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর কুশ পুত্তলিকা দাহ কিন্তু অনেক প্রশ্ন তৈরি করছে। একদিকে প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য আর অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে শাসক বিজেপি দল। এই দুইয়ের যুগ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এক ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতির সামনে কি তবে দাঁড়িয়ে রাজ্য? অতি সম্প্রতি প্রদ্যুৎ কিশোরের সামাজিক মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা প্রদান। আর পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা দলীয় কর্মী সমর্থকদের প্রদ্যুৎ কিশোরকে মহারাজা না বলতে বারণ। এর পরিপ্রেক্ষিতে মথা দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। প্রতিক্রিয়া জেরে দিকে দিকে পথে নামতে শুরু করেছে মথার কর্মী সমর্থকরা। ইতিমধ্যে টাকার জলাতে একাংশ কর্মী সমর্থকরা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার কুশপুতলিকা দাহ করেছেন। এহেন সরগরম রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে আজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেছেন মথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর। শিলং থেকে রাজ্যে ফিরে প্রদ্যুৎ কিশোর রাজ্যের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে দাবি করলেন আগামী দিনে রাজ্যবাসীর স্বার্থে লড়াইয়ের পথে নামতে চলেছে মথা। বিশেষ করে এই সময়ের মধ্যে দলকে সংগঠিত করার প্রশ্নে তৃণমূল স্তর থেকে শীর্ষ স্তর পর্যন্ত ব্যাপক রদবদল করা হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রদ্যুৎ। তবে একাংশের ধারণা হচ্ছে চলমান রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতিতে শিলং থেকে প্রদ্যুৎ কিশোরের রাজ্যে প্রত্যাবর্তন কিংবা একাংশ উগ্র মথা সমর্থকদের মুখ্যমন্ত্রী বিরোধিতা আগামী দিনে রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি নিরিখে বিজেপি এবং মথাকে সম্মুখ সমরে নিয়ে আসছে। আপাতত নজর থাকুক রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতির দিকে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজে। সবাই একজন এখানে ফুল আছে, যারা যারা দেওয়ানের দিতে পারে।
চলো আমরা একজন সবাই একজন উঠে যাচ্ছি ঠিক আছে এখানে ফুল আছে, যারা যারা দেওয়ানের দিতে পারে। 40 সাব্রুম বিধানসভা কেন্দ্রের তার একটা অংশ শ্রীনগর এলাকা, এই এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এডিসি ভিলেজ আমি এখানকার যারা জনগণ তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করছি। গত 2রা মার্চ ফল বেরোবার পর এই গোটা এলাকাতে ত্রিপুরা যে অন্য প্রান্তের মতো সন্ত্রাস নেমে এসেছিল। এখানে বহু মানুষের বাড়িঘর ভাঙা হয়েছে, তাদের ক্ষেত কৃষি নষ্ট করা হয়েছে, তারপর জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে, এখনো এগুলো সংযোগ দেওয়া হয়নি, সেচ নষ্ট করা হয়েছে, আর জরিমানা তো হয়েছেই। তো আজকে এদিকে মাধবনগর থেকে এই আমলিঘাট অব্দি, আমলিঘাটের পর আমি আরো কয়েকটা ভিলেজে যাব, তো মানুষের কথা বলছি। তো ধীরে ধীরে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, কথাবার্তা বলছেন। আমি এই যে চারিদিকে পরিদর্শনের ফাঁকে এখানে পোয়াংবাড়ি যে ব্লক সেখানেও গেছি, বিডিওর সাথে কথা বলেছি যে কিছু ঘটনা যেখানে হয়েছে আমি আগেই এগুলো অভিযোগ করেছিলাম, দেখা গেল এটা তারা ওয়াকিবহাল আছেন এবং কিভাবে পানীয় জল, বিদ্যুৎ এগুলো আবার সংযোগ করা যায় ওনাকে বলেছি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। তিনি বলেছেন যে তিনি দেখবেন। তো এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই আমলিঘাটে। এখানেও ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশনের একটা রাবার বাগান আছে, এখানেও শ্রমিকদেরকে বের করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। তো টিএমডিপি কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবো যাতে এখন অবধি আমাদের এই সফরের মূল উদ্দেশ্য এবং জনগণের তরফ থেকে দারুণ সাড়া পাচ্ছি এবং তারা সাহস ভরে যে আগামী দিন এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে যে প্রতিবাদ করবেন, রাস্তায় নামবেন, এরা কথাগুলো বলছেন। जी को पूछना आपसे, तो आपका मालकिन से आज मिलना था। यहाँ में कोई किसी को नाम से बुला रहा है, कोई पर्सनल अटैक हो रहा है, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि हमारा प्रायोरिटी है तिपरासा लोग,
और हमको तिपरासा लोगों के लिए बात करना है। मैंने पहले से बोल दिया है कि मैं अपना मेरा कमिटमेंट फॉर ग्रेटर तिपरालैंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन फुल एंड फाइनल है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट हमसे कोऑपरेट नहीं करेगी तो फिर हम भी अपना रास्ता निकालेंगे, क्योंकि हमारा फाइट पॉलिटिकल नहीं है, हमारा फाइट जाति के लिए है। और अगर आप 30% तिपरासा को छोड़कर त्रिपुरा में राज करना चाहते हैं, तब 30% तिपरासा भी नाखुश रहेगा, रिएक्ट करेगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से पर्सनल अटैक्स नहीं होना चाहिए। पर्सनल अटैक से किसी का कुछ नहीं होता। कोई मुझे कुछ बोले या ना बोले, मैं जो हूँ वह हूँ। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और मैं किसी को सर्टिफिकेट भी नहीं देना चाहता। ठीक हूँ। मैं अपने आज सीनियर लीडरशिप से मिल रहा हूँ। कल हम लोग गवर्नर से भी मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा हमने, और पार्टी को आने वाले 1 महीने के अंदर पूरा रिस्ट्रक्चर करना है। प्लेनरी सेशन होगा, तो उसके लिए हमारा मीटिंग भी है। और अगले महीने पूरा पार्टी को नीचे से ऊपर तक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर, नया जान देकर हम लोग अपना मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। दिल्ली में जो मीटिंग हुआ था अमित भाई शाह से, वो अमित शाह जी से जो मीटिंग हुआ था बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट से आवाज निकल रहा है और जो दिल्ली बोल रहा है, वो 2 अलग अलग बात है। तो ये मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने मुझे कहा है या फिर वो सच है, या फिर जो मैं सुन रहा हूँ मीडिया से वो सच है। ये इसमें मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। रहा बात जो मैंने देखा है मीडिया में, मुझे लगता है कि हमें 10,323 टीचर्स के बारे में बात करना चाहिए। हमें जो मैक्सिमम ऑटोनॉमी का बात किया जा रहा था उसके बारे में बात करना चाहिए। हमें कैसे यूथ को नौकरी देना है उसके बारे में बात करना चाहिए। हमें सीबीएसई में, कॉकबोरॉक में, रोमन स्क्रिप्ट में कैसे हम लोग परीक्षा दें उसके बारे में बात करना चाहिए। हमें ग्रेटर तिपरालैंड के लिए बात करना चाहिए। लेकिन मैं আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল এখানে দলেশ্বরে একটা চার দোকানে হিরোইন ড্রাগস ওটার মাধ্যমে বিক্রি হয়। সেই ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করে এবং তাদের নাম আমাদের এখানে আগে থেকেই আমাদের আরেকটা কেসেও ওরা ওয়ান্টেড ছিল। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে অভিযান চালিয়ে ওদেরকে আমরা হাতে নাতে ধরেছি। এসআই সমরেশ চাকমার নেতৃত্বে দল গঠন করে আমরা ওদেরকে অনেকদিন ধরেই আমরা চেষ্টা করছি ধরবো হাতে নাতে। আমরা আজকে ওদেরকে ধরতে সক্ষম হয়েছি। এখন তাদের যারা একটা গ্যাং, যারা আগরতলা শহরে যারা এগুলি বিক্রি করছে, তাদের সমস্ত যারা ইনভলভ আছে তাদের সবার বিরুদ্ধেই আমাদের এখানে ইনকোয়ারি চলছে এবং তাদেরকে আমরা ধরে আদালতে প্রডিউস করে রিমান্ড নিয়ে এন্টায়ার গ্যাংটাকে আমরা ব্লাস্ট করব। কত টাকার জিনিস পাওয়া যায়? এগুলি মূল্যায়ন চলছে। তবে এরা হ্যাবিচুয়াল এবং ড্রাগস, হিরোইন বিক্রি করে আগরতলা শহরের যুবকদের, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়। তাদের নাম কি পাওয়া গিয়েছে? তাদের নাম, একজনের নাম হচ্ছে রাজেশ দেব, একজনের নাম হচ্ছে দীপক দেবনাথ এবং আরো অনেকে আছে। দীপক বলতে পিন্টু নামেই সে পরিচিত। আরো অনেকেই আছে। ও প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান জারি থাকবে এবং আমরা ছোট ছোট সব গ্রহণ করে তাদের সবাইকে আমরা গ্রেপ্তার করব। যে দুজনকে আটক করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে কি উদ্ধার করা হয়েছে? হিরোইন ড্রাগসের কোটা উদ্ধার করেছি, মোবাইল করেছি। মোবাইলে অনেকের সঙ্গে তাদের সংযোগ আছে, এগুলি বের করা হচ্ছে এবং মেইন হচ্ছে যারাই ইনভলভ, যাদের থেকে তারা এগুলি আনছে তাদেরকেও আমরা গ্রেপ্তার করবো এবং
সমস্ত গ্যাংটা যারা ছোট ছোট আমাদের দোকানে বা টমটমে বা বাইকে করে স্কুটি করে এগুলি বিক্রি করছে তারা সবাই এই কেসে ওয়ান তাদেরকে বের করে গ্রেপ্তার করবে। কোন জায়গা থেকে ধরা হলো? এই বাস্তা মানে আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল এখানে দলেশ্বরে একটা চার দোকানে হিরোইন ড্রাগস কোটার মাধ্যমে বিক্রি হয়। সেই ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করে এবং তাদের নাম আমাদের এখানে আগে থেকেই আমাদের আরেকটা কেসেও ওরা ওয়ান্টেড ছিল। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে অভিযান চালিয়ে ওদেরকে আমরা হাতে নাতে ধরেছি। এসআই সমরেশ চাকমার নেতৃত্বে দল গঠন করে আমরা ওদেরকে অনেকদিন ধরেই আমরা চেষ্টা করছি ধরবো হাতে নাতে। আমরা আজকে ওদেরকে ধরতে সক্ষম হয়েছি। এখন তাদের যারা একটা গ্যাং যারা আগরতলা শহরে যারা এগুলি বিক্রি করছে তাদের সমস্ত যারা ইনভলভ আছে তাদের সবার বিরুদ্ধেই আমাদের এখানে ইনকোয়ারি চলছে এবং তাদেরকে আমরা ধরে আদালতে প্রডিউস করে রিমান্ড নিয়ে এন্টায়ার গ্যাংটাকে আমরা ব্লাস্ট করব। কত টাকার জিনিস পাওয়া গেছে? এগুলি মূল্যায়ন চলছে, তবে এরা হ্যাবিচুয়াল এবং ড্রাগস হিরোইন বিক্রি করে আগরতলা শহরের যুবকদের তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়। তাদের নাম কি পাওয়া গেছে? তাদের নাম একজনের নাম হচ্ছে রাজেশ দেব, একজনের নাম হচ্ছে দীপক দেবনাথ এবং আরো অনেকে আছে। দীপক বলতে পিন্টু নামে সে পরিচিত। আরো অনেকেই আছে। ও প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের অভিযান জারি থাকবে এবং আমরা ছোট ছোট সংগঠন করে তাদের সবাইকে আমরা গ্রেপ্তার করবো। যে দুজনকে আটক করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে কি উদ্ধার করা হয়েছে? হিরোইন ড্রাগসের কোটা উদ্ধার করেছি, মোবাইল করেছি। মানে চাইলে ঘরে মিলে এখন তো বাজার লোক কম, বেশিখানি কম হয়, খারাপ বুঝেছেন অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক খারাপ। কত করে বিক্রি করতেছে? 70 টাকা কইছে। অন্যান্য বার জামাই ষষ্ঠী ভালোই বড় বড় এবার কারণ বাজার খালি লুক নাই। মাংস আপনি কত করে? আস্তা 170 টাকা 20 ব্যবসা ভালো না, মন্দ মোটামুটি মাছের আমদানি বেশি আর অন্যান্য বার কিরকম হয় জামাই ষষ্ঠী? অন্য বছর ভালো হয়, খারাপ ভালো। কি কারণটা কিটা? কারণ বলতে অবশ্যই শিক্ষা অনেকে নিরামিষ নিরামিষ অবশ্যই কিছু মাছও আমদানির কাছে দাম অন্য বছর তো ভালো মাছ বাজার কারণ নাই ব্যাঙ্গল লাগে অন্য বছর তুলনায় এবার খারাপ হয়, অন্য বছর ভালো এবার খারাপ হয়। ভালো না, খুবই খারাপ চলছে, কারেন্টও নাই, খুবই খারাপ চলছে, মাছেরও দাম কম হয়, তারপরেও কাস্টমার আইতেছে না। অন্যান্য বার দিনে কিরকম হয়? হ্যাঁ, অন্যান্য বার দিনে কিরকম হয়? এরকমই চলে, একটু আর বেশি ভালো হয়, এরকমই চলে। এই বছর কি খারাপ? এই বছর খারাপ হয়, এর আগে একটু ভালো হয়েছে, এই বছর খারাপ হয়। খারাপ হতো মাছের তো ওটা লয়ে আইছি, কিন্তু কাস্টমার দেয় না কেন মাছ একদম ফ্রেশ মাছ, ভালো মাছ আছে, কাস্টমার দেয় না, মাছ তো বেশি নাই।
অন্যান্য বছর থেকে আবার একটু ভালো ভালো কি ধরনের মিষ্টি রাখা হচ্ছে? মিষ্টি তো ছানা পায়েস আছে, স্পেশাল কিছু আছে, চিড়ে কদম্ব, ওই মিষ্টি সবই আছে। কিরকম মানে দামের জিনিস দাম কি দাম আগে দাম ওই 130 টাকা, কিছু ছানা পায়েস আগে দাম। ব্যবসা মানে অন্যান্য বারের তুলনায় অন্যান্য বছর থেকে আবার একটু ভালো চাহিদা আছে ভালো। চাহিদা। কি কি আছে? নতুন নতুন মিষ্টি আছে অনেক। অন্যান্য বারের তুলনায় কিরকম ব্যবসা? আছে অন্যান্য বছরের মতো। কি ধরনের মিষ্টি রাখছেন? সব ধরনের মিষ্টি আছে। ঠিক আছে। পায়েস কত? পায়েস 200 টাকা কেজি। অন্যান্য বছর থেকে আবার একটু ভালো ভালো কি ধরনের মিষ্টি রাখা হচ্ছে? মিষ্টি তো ছানা পায়েস আছে, স্পেশাল কিছু আছে, চিড়ে কদম্ব, ওই মিষ্টি সবই আছে। কিরকম মানে দামের জিনিস দাম কি দাম আগে দাম ওই 130 টাকা, কিছু ছানা পায়েস আগে দাম। ব্যবসা মানে অন্যান্য বারের তুলনায় অন্যান্য বছর থেকে আবার একটু ভালো চাহিদা আছে ভালো। চাহিদা। কি কি আছে? নতুন নতুন মিষ্টি আছে অনেক। অন্যান্য বারের তুলনায় কিরকম ব্যবসা? আছে অন্যান্য বছরের মতো। কি ধরনের মিষ্টি রাখছেন? সব ধরনের মিষ্টি আছে। ঠিক আছে। পায়েস কত? পায়েস 200 টাকা কেজি। অন্যান্য বছর থেকে আবার একটু ভালো ভালো কি ধরনের মিষ্টি রাখা হচ্ছে? মিষ্টি তো ছানা পায়েস আছে, স্পেশাল কিছু আছে, চিড়ে কদম্ব, ওই মিষ্টি সবই আছে। কিরকম মানে দামের জিনিস দাম কি দাম আগে দাম ওই 130 টাকা, কিছু ছানা পায়েস আগে দাম।
ব্যবসা মানে অন্যান্য সবাই মিলেমিশে আছি, একজন অপরজনকে আমরা এখানে সম্মান করি, সেটাই আমাদের কাম্য এবং সেটাই আমরা আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনাদের চরিলামের একটা কার্যকরী বৈঠকে ওনাদের পার্টির অন্তর্নিহিত একটা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে একটা বোধ হয় উনি যা বলেছেন, পরে যে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে উনি যে বললেন যে সেটা তো আমাদের পার্টির বিষয়, পার্টির অন্তর্গত বিষয়, সেটা বাইরে লিক হওয়া সেটা উচিত নয়। কিন্তু ওনার দুর্ভাগ্যবশত সেটা লিক হয়ে গেছে, যেটা এখন ভাইরাল। এবং সেটা শুনে, সেটা জানতে পেরে আমরা ত্রিপুরাবাসী সবাই আমরা মর্মাহত। এবং উনি একজন শিক্ষিত এবং আমাদের এই ত্রিপুরার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হয়ে উনি যে এভাবে মন্তব্য করতে পারেন এবং ওনাদের কর্মী সমর্থকদেরকে এভাবে যে নির্দেশ দিতে পারেন, সেটা আমরা আশা করিনি। সেটা ভীষণ দুর্ভাগ্যজনক এবং নিন্দনীয়। একজন মহারাজা, উনি রাজ পরিবারের ছেলে, রাজ বংশধর, আমরা মানি নাই মানি, উনি রাজার ছেলে, উনি রাজপুত্র, উনি এখন মহারাজা। সেটা আমরা কেউ ওনাকে বানিয়ে দিইনি, ওনাকে কেউ এই সম্বোধনটা দিয়ে দেয়নি, ইচ্ছা করে দিইনি, উনি ওনার জন্মগতে সেটা প্রাপ্ত। তো এটাকে আমরা ত্রিপুরাবাসী হয়ে তো আমরা জানি ত্রিপুরার একটা ইতিহাস আছে। পৃথিবীর মধ্যে রাজবংশের পুরনো রাজবংশ, সবচেয়ে পুরনো রাজবংশ ইতিহাস নিয়ে যে কোনো রাজবংশ যদি থেকে থাকে, সেখানে আমাদের ত্রিপুরার রাজবংশ একটা প্রাচীনতম রাজবংশ, সেটা সবাই জানে। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যদি সেটা না জেনে থাকেন, তাহলে ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। তো আমাদের সকলের মনে একটা প্রশ্ন যে উনি যে শিক্ষিত, উনি একজন ডক্টর, চিকিৎসক, এবং তার সাথে সাথে উনি একজন এখন অধ্যাপক। তো উনি এত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি হয়ে এভাবে উনি যে মন্তব্য করলেন বা ওনাদের কর্মী সমর্থকদের এভাবে নির্দেশ দিলেন, সেটা বোধগম্য হয়ে উঠে আমাদের কাছে। তো সেটা আমাদের কাছে এখন মানে শুধু নিন্দার বিষয় নয়, সেটা আমরা ধিক্কার জানাই এবং প্রতিবাদ জানাই। এবং আমরা ত্রিপুরা মথার নারী সংগঠন TWF, ত্রিপুরা উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং দাবি করছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শিগগির এই যে মন্তব্য করেছেন সেটাকে উনি যাতে মাফ চান, উনি তাহলে আমরা সেটা মাফ করব। এবং আমরা কেন, সারা ত্রিপুরাবাসী খুবই মর্মাহত, খুবই দুঃখিত এবং ওনার প্রতি নিন্দা সবাই প্রকাশ করছে। তাহলে আমরা একজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা কি আশা করব? ন্যূনতম সম্মান দিতে জানেন না যে একজন মহারাজাকে, একজন রাজার বংশধরকে, তাহলে ওনার কাছে আমরা কি আশা করতে পারি? আমরা জনজাতিরা, আমরা ত্রিপুরাছাড়া, আমরা এই রাজ পরিবারকে নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি। এই রাজ পরিবার আমাদের ইতিহাস, আমাদের পরিচয়। তো সেটা শুধু আমরা ত্রিপুরাছাড়া কেন, যারা ত্রিপুরাতে আছেন যে ত্রিপুরাছাড়া নন, যারা ত্রিপুরাছা, যারা অকব্বরভাষী, ওনারাও তো সেই একই কথা, ওনাদেরও তো সেই আঘাত লেগেছে মনে, যে একজন মহারাজাকে মহারাজা বলতে ওনার আপত্তি কিসের? ওনার কেন আপত্তি থাকবে? এবং ওনাদের পার্টিতে এই কর্মী সমর্থকদের কেন তিনি এইভাবে সিদ্ধান্ত মানে নির্দেশ দিতে গেলেন? সেটা ভীষণ নিন্দনীয়, সেটা আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি এবং আমরা দাবি রাখছি উনি যাতে শিগগির মাপ চান এই বিষয় নিয়ে। ধন্যবাদ। আমার নাম, উনি যদি ওনার কথা থেকে উদ্র না করে তাহলে আপনার সামনে আমি শর্মিলা দেববর্মা।
আমরা তো আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্লকে সেটা প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। এই প্রতিবাদ উনি যদি সাড়া না দেন এবং উনি যদি উইথড্র না করেন তাহলে আমরা ভীষণভাবে আন্দোলন করব। আমাদের আন্দোলন তীব্র থেকে আরো তীব্র হবে। হ্যাঁ, বিষয়টা তো ভাইরাল হয়েছে না, এটাই তো আপনারা বুঝেনি যে ওনাদের পার্টির ভেতরে বলেছে, কিন্তু সেটা ভাইরাল হয়েছে। নিশ্চয়ই ওনাদের সমর্থক যারা, ওনাদের ভেতরে এমন কেউ আছেন যে এই কথাটা উনি মানতে পারলেন না, ওনার কাছে সেটা মানে মানা কষ্ট হলো, তার জন্য সেটা ভাইরাল করেছে। তাহলে বুঝতেই হবে যে ওনাদের পার্টির লোকও সেটা মানছেন না, যে একজন মহারাজাকে কেন মহারাজা বলবেন না। মাননীয় অমিত শাহ এসে মহারাজা বলছেন, বাইরের এত কেন্দ্রীয় কমিটির যে ওনাদের বিজেপির এত তাবর তাবর নেতারা এসছেন, সবাই মহারাজা বলে সম্বোধন করেছেন, কিন্তু ওনার আপত্তি কোথায়? উনি যদি মহারাজ, সেটাই তো ওনার যে ওনার শিক্ষা, ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, একজন সভ্য মানুষ, একজন শিক্ষিত মানুষকে ওনার যোগ্য অনুসারে সম্মান দিতে জানেন, কিন্তু উনি তো সম্মান দিতে জানলেন না। তো উনি ইচ্ছাকৃতভাবে সম্মান দিলেন না, সেটা আমরা তিপ্রাসারা আমরা বিশেষভাবে আমরা সেটা প্রতিবাদ করি, আমরা ভীষণভাবে মর্মাহত। আমি একজন তিপ্রাসা হয়ে আমি বলছি, আমি আমার তিপ্রামথার নারী সংগঠন TWF এর পক্ষ থেকেও সেটা আমি প্রতিবাদ করছি, এবং সাধারণ ত্রিপুরাবাসী হয়েও আমি সেটা প্রতিবাদ করছি। আপনাদের কাছে কোনো রকমের ভিডিও ক্লিপিং কি আছে যে উনি এই কথাটা বলেছেন? ভিডিও ক্লিপিংস আমাদের কাছে নেই, কিন্তু ভাইরাল হয়েছে তো অনেকভাবে, পত্রিকাতে ভাইরাল হয়েছে, সেটা সন্ধান পত্রিকাতে তো আছে, কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকাতে এটা বের হয়েছে, আর বিভিন্ন গণমাধ্যমে তো সেটা ভাইরাল হয়েছে। তো ওনাকেও তো প্রশ্ন করা হয়েছে, উনি অস্বীকার করেননি যে আমি এই কথাটি বলিনি। বলেছেন, আমি বলেছি আমাদের দলীয় বৈঠকে বলেছি সেটা লিক হওয়া সেটা তো উচিত না, এই কথা বলেছেন। কিন্তু এটাই তো পরিষ্কার এখানে যে উচিত না, কিন্তু হয়ে গেছে। তো কেন হয়েছে? তো আপনার এই মন্তব্য বা এই সিদ্ধান্ত আপনার কর্মী সমর্থক সমর্থন করতে পারেননি, তার জন্য। আর কিছু এখন পর্যন্ত আমার কাছে নেই। আর